على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحديث العميم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تحلى باسم منتقم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن من جودك دنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم لعل رحمة ربي حين يقسمها تأتي على حسب العصيان في القسم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا ربي واجعل رجائي غير منعكس كثيرا طيبا مباركا فيه على كل حال الحمد لله يوافي نعمه ويكافي مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك ولك الحمد ولك الشكر أطهر الله اللهم صل على رسولك سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم أوصل مثل ثواب ما قرأناه هدية واصلة ورحمة نازلة وبركة شاملة وقبولة مرضية منا إلى حضرة روح نبينا وحبيبنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ثم إلى حضرات أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين ثم إلى حضرات أصحاب البدريين والهديين والهنينين والخندقين والخيبرين والتبوكين وسائر الصحابة والقرابة كلهم أجمعين وإلى حضرات قطب الرباني ووصي الصمداني محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس الله تعالى سر العزيز وإلى حضرة سلطان الهند خواجة معين الدين جستي الأجميري قدس الله تعالى سر العزيز وإلى حضرة شيخ أحمد الكبير الرفاعي قدس الله تعالى سر العزيز وإلى حضرات أرواح جميع الأنبياء والأولياء العلماء والزهاد والصديقين والصالحين ثم إلى حضرات جميع الأرواح الأولياء من مشارق الأرض إلى مغاربها صغيرا وكبيرا وذكرا وأنثى كلهم أجمعين اللهم زد لهم شرفا على شرفهم وفضلا على فضلهم وكرامة على كراماتهم اللهم بحقهم وبجائهم اللهم يسر عسيرنا وسائل أمورنا اللهم اقض حوائجنا يا قاضي الحاجات اللهم طهر قلوبنا اللهم احسن أخلاقنا اللهم بارك لنا في تعليمنا في تدريسنا وفي أمرنا في اجتماعنا في افتراقنا في أولادنا في أموالنا في تجاراتنا وفي كسبنا في قصدنا في جسدنا في سفرنا في سائر معاملاتنا بركة تامة دائمة كما باركت على عبادك الصالحين اللهم سلم
منا وسلم عافات الدنيا وعافات الآخرة. ربنا عليك توكلنا وإليك نبنا وإليك المصير. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. دعواهم فيها سبحانك اللهم تحيتهم فيها السلام وآخر دعواهم الحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله والفائزين برضا الله. أما بعد. ഏറ്റവും ബഹുമാനം ആദരം നിറഞ്ഞ ഉസ്താദുമാരെ, നേതാക്കന്മാരെ, സഹോദര സഹോദരികളെ, വിദ്യാർത്ഥികളെ, അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. നമുക്കറിയാം, നമ്മളിവിടെ സംഗമിച്ചിട്ടുള്ളത് ബദരിയ ജുമാ മസ്ജിദ് കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വാള് പരമ്പരയുടെ രണ്ടാമത്തെ ദിവസമാണ്. സിക്റാൽക്കും സലാത്തിന്റെ 13ാമത്തെ വാർഷികവുമാണ്. അതിനോടനുബന്ധിച്ച് ഇന്നലെയും ഇന്നും 2 ദിവസങ്ങളിലായി നമ്മൾ ഇവിടെ പരിപാടി നടത്തി. ഇതോടുകൂടെ ഇന്നത്തെ ദിവസത്തോടുകൂടി സമാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. ഈ ഒരു സുന്ദരമായ ഈ നിമിഷത്തിൽ വിദൂരത്ത് നിൽക്കുന്ന മുഴുവൻ ആളുകളും നമ്മുടെ ഇൽമിന്റെ മജ്ലിസായി സദസ്സിൽ വന്ന് ഇരുന്നുകൊണ്ട് ഈ സ്വലാത്തിന്റെയും ഇൽമിന്റെയും ബർക്കത്ത് ഓരോരുത്തരും ഏറ്റെടുക്കുകയും ഓരോരുത്തരും അത് സ്വീകരിക്കുകയും നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലൊക്കെ അത് ഉണ്ടാവുകയും ചെയ്യട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുകയാണ്. നമുക്കറിയാം, ദിക്ർ, സ്വലാത്ത് എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഹൃദയ ശുദ്ധിക്കുള്ളതാണ്. ഹൃദയത്തിലുള്ള ഉണ്ടാകുന്ന രോഗങ്ങൾക്ക് മരുന്നാണ്, ശിഫയാണ് ദിക്ർ. അലാ ബിദിക്രില്ലാഹി തത്മഇന്നുൽ ഖുലൂബ് എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന്റെ ഒരു വാർഷികം നമ്മൾ നടത്തിയാൽ മാത്രം പോരാ. നടത്തിക്കൊണ്ട് അങ്ങനെ വർഷങ്ങൾ മാത്രം കഴിഞ്ഞത് കൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഉപകാരമില്ല. നമ്മൾ ആ ദിക്ർ കൊണ്ട് നമ്മൾ ആഖിറത്തിലേക്കാണ് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഓരോ ചവിട്ടടിയും ഓരോ ദിവസങ്ങൾ കഴിയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ പോക്ക്, നമ്മുടെ യാത്ര ബർസഖിയായ ഒരു ലോകത്തിലേക്കാണ് നമ്മളൊക്കെയും സഞ്ചരിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, യാത്ര ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ ഒരു ബോധത്തോടെ കൂടെ തന്നെ നമ്മൾ സ്വലാത്ത് ദിക്റൊക്കെയും നടത്തുകയും അതിന്റെ വാർഷികം കൊണ്ടാടുകയും ചെയ്യേണ്ടതുണ്ട്. പ്രത്യേകിച്ചും ദിക്റുകൾ മാസത്തിൽ നടക്കുന്ന സ്വലാത്തിന് ആളുകൾ ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു സന്ദർഭമാണ് ഇപ്പോൾ ഉള്ളത്. ഈ സദസ്സിൽ ഈ സമയത്ത് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത് രക്ഷിതാക്കളോട്, ഉമ്മമാരോട്, നമ്മുടെ വീടുകളിലുള്ള കുട്ടികളൊക്കെ നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഇവിടെ മാസത്തിൽ നടക്കുന്ന സലാത്തിലേക്ക് അയക്കണം. പലരും അയക്കുന്നുണ്ടാകും. അവർ പല റോഡുകളും മറ്റു കാര്യങ്ങളുമായി അവർ പള്ളിയിലേക്ക് എത്താതെ ആവുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരുപാട് ആളുകളുമുണ്ട്. ഒരുപാട് കുട്ടികളെ കൂട്ടത്തിലുമുണ്ട്. ചില ആളുകൾ ഇങ്ങനെ തീരാനാകാൻ വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്നവരുമുണ്ട്. അതൊന്നും ഉണ്ടായിക്കൂടാത്ത വിധത്തിൽ രക്ഷിതാക്കളും പ്രത്യേകം അത് ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട്. നമ്മുടെ ഈ സ്വലാത്ത് മജ്ലിസും ഒക്കെ വളരെ നന്നായി ഇവിടെ നടക്കണമെങ്കിൽ വളർന്നു വരുന്ന തലമുറ, വിദ്യാർത്ഥികളൊക്കെ അതിന്റെ നല്ല ഉത്സാഹത്തോടെ ബഹുമാനത്തോടെ കണ്ട്
കണ്ടുകൊണ്ട് ആ മജ്ലിസിനെ നമ്മൾ ഭംഗിയായി നിലനിർത്തിയാൽ മാത്രമേ നമുക്കിങ്ങനെയുള്ള സലാത്തുകൾ നടത്താനും അതിന്റെ വാർഷികങ്ങൾ നടത്താനും നമുക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മൾ ഇതുവരെ ചൊല്ലിയതായ ദിക്റുകളും സലാത്തുകളും നമ്മളിൽ നിന്ന് പടച്ച റബ്ബ് ഖബൂൽ ചെയ്യുമാറാകട്ടെ എന്ന് ഞാൻ പ്രാർത്ഥിക്കുകയാണ്. പ്രിയമുള്ളവരെ, സ്വലാത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെയധികം പുണ്യമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾ സലാത്തിനെ പറ്റിയിട്ട് ഒരുപാട് പുണ്യങ്ങൾ നമുക്ക് നേടാൻ കഴിയും. നമ്മുടെ എന്ത് ഉദ്ദേശമാണ് ഉള്ളതെങ്കിലും എല്ലാം നമുക്ക് സലാത്ത് കൊണ്ട് പരിഹരിക്കാൻ ഈ സലാത്തിന് സാധിക്കും. മറ്റുള്ളതുപോലെ അല്ല സലാത്ത് എന്ന് പറയുന്നത്. എവിടെയും എവിടെ വെച്ചും ആർക്കും പറയാൻ പറ്റിയ ഒരു ഇബാദത്താണ്, ഒരു സൽക്കർമ്മമാണ് സലാത്ത്. സലാത്തിനെ പറ്റി പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തന്നെ പറഞ്ഞിരിക്കുകയാണ്, ഇന്നല്ലാഹ വ മലായികതഹു യുസല്ലൂന അലൻ നബി യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനൂ സല്ലൂ അലൈഹി വസല്ലിമൂ തസ്ലീമാ. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറയുകയാണ്, ഇന്നല്ലാഹ വ മലായികതഹു യുസല്ലൂന അലൻ നബി. അല്ലാഹു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുകയാണ്. ആരുടെ പേരിലാണ് അല്ലാഹു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നത്? അല്ലാഹുവിന്റെ അടിമയായ, അല്ലാഹുവിന്റെ ഹബീബായ, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലായ, നമ്മുടെ നേതാവായ അഷ്റഫുൽ ഖൽഖ് മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളിൽ അല്ലാഹു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുകയാണ്. ആദ്യമായി നമ്മളോടല്ല അല്ലാഹു കൽപ്പിക്കുന്നത്, അല്ലാഹു തന്നെ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. അല്ലാഹു റസൂലുള്ളാഹി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും കരുണ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, റഹ്മത്ത് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. വമാ അർസൽനാക ഇല്ലാ റഹ്മത്തൻ ലിൽ ആലമീൻ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഈ ലോകത്തിന് അനുഗ്രഹമായിട്ടാണ് അല്ലാഹു അയച്ചിട്ടുള്ളത്. അല്ലാഹു ഈ ലോകത്തിന് അനുഗ്രഹമായിട്ടാണ് നിയോഗിച്ചിട്ടുള്ളത്. ആ പുണ്യ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് അല്ലാഹു സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നു. കഴിഞ്ഞില്ല, മലായികതഹു, അവന്റെ മലക്കുകളും അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന് സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നു. അതുകൊണ്ട് യാ അയ്യുഹല്ലദീന ആമനൂ, ഓ സത്യവിശ്വാസികളെ, സല്ലൂ അലൈഹി വസല്ലിമൂ തസ്ലീമാ, നിങ്ങളും ആ റസൂലുള്ളാഹിന്റെ പേരിൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലണേ എന്ന് പരിശുദ്ധ ഖുർആനിൽ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മോട് പഠിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ നമ്മൾ എന്തിനു വേണ്ടി സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നതിന് മടിക്കണം? എന്തിനു വേണ്ടി നമ്മൾ സ്വലാത്തിന്റെ മജ്ലിസിൽ നിന്ന് പിറകോട്ട് പോകണം? എന്തിനാണ് ആ മജ്ലിസിൽ നമ്മൾ നമ്മുടെ നാടുകളിൽ നടത്തുമ്പോൾ അതിലേക്ക് വരാതിരിക്കണം? വളരെ പുണ്യമുള്ള സ്വലാത്താണ്. ആ സ്വലാത്ത് കൊണ്ട് റസൂലുള്ളാഹിക്ക് അടുക്കണം. ആ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ സ്വപ്നത്തിൽ കാണണം. ആ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ മദീന നമ്മൾ കാണണം. ആ റസൂലുള്ളാഹി നമ്മൾ എപ്പോഴും പ്രിയം വെക്കുന്നവരാകണം. ഓരോ കുടുംബവും റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന കുടുംബമാകണം. ആ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളായിരിക്കണം നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ. ആ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ എപ്പോഴും സ്വപ്നത്തിൽ കാണാനും നമുക്ക് സ്വലാത്ത് കൊണ്ട് സാധിക്കും. അതുകൊണ്ട് സ്വലാത്തിന് വളരെയധികം മഹത്വമുണ്ട്. ആ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിക്കൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ ഇഷ്ടപ്പെട്ട അടിമകളായി മാറുക. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമുക്കൊക്കെ അല്ലാഹു പൊരുത്തപ്പെട്ടതായ രീതിയിൽ ജീവിക്കാൻ അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. സ്വലാത്ത് കൊണ്ട് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളെ എപ്പോഴും കാണുന്ന, റസൂൽ എന്ത് തെറ്റുകൾ ചെയ്യുമ്പോഴും റസൂലുള്ളാഹിനെ ഓർക്കുന്ന ഒരു ജീവിതമായാൽ നമ്മൾ പിന്നെ ആ തെറ്റിലേക്കൊന്നും മടങ്ങുകയില്ല. ആ റസൂലുള്ളാഹിനോടുള്ള മുഹിബ്ബീങ്ങളായി നിങ്ങൾ മാറണം. അതുകൊണ്ടല്ല ഒരു കവി പാടുകയാണ്, മേരാ ദിൽ തടപ്പ് റഹാ ഹേ, मेरा दिल तड़प रहा है, मेरा जल रहा है सीना, बस एक ही दवा है, मुझे ले चलो മദീന. എന്റെ ഹൃദയം തുടിക്കുകയാണ്, എന്റെ ഹൃദയം ശക്തിയായി മിടിക്ക് കൂട്ടുകയാണ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ കാണാൻ. റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ എപ്പോഴും എന്റെ മനസ്സിങ്ങനെ ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബസ് ഏക് ഹി ദവാ ഹേ, അതിന്
ഒന്ന് മാത്രമേ മരുന്നുള്ളൂ, അതിന് ഒരു മരുന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മുജേലേ ചലോ മദീന, ആ മദീനയിലേക്ക് പോകലാണ്, ആ മദീനയിലുള്ള റസൂലുള്ളാഹിനെ കാണലാണ്, ആ റൗള ഷരീഫിൽ പോയ സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ സയ്യിദി യാ റസൂലല്ലാഹ് എന്ന് പറയാനാണ് റസൂലുള്ളാഹിനെ എപ്പോഴും എനിക്കുള്ള ആ സ്നേഹം എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൽ എപ്പോഴും കാത്തു സൂക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി എനിക്കുള്ള മരുന്ന് അത് മാത്രമാണെന്ന് കവി പാടുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് എൻ്റെ പ്രിയമുള്ള മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നമ്മൾ സലാത്ത് കൊണ്ടും സലാത്ത് വാർഷികം കൊണ്ടും ഞങ്ങൾ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന അല്ലാഹുവിനെ അനുസരിക്കുന്ന യഥാർത്ഥ മുത്തഖീങ്ങളായി മാറണം. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഈ സലാത്ത് നടത്തുന്നവർക്കും ഈ സലാത്തിന് നേതൃത്വം കൊടുക്കുന്നവർക്കും ഇതിന്റെ മജ്ലിസിലേക്ക് വരുന്നവർക്കും ഇതിന്റെ വാർഷികത്തിലേക്ക് വരുന്നവർക്കും എല്ലാവർക്കും അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ സ്വപ്നം കാണാൻ നമുക്ക് ഏവർക്കും അല്ലാഹു തൗഫീഖ് നൽകുമാറാകട്ടെ. റസൂലുള്ളാഹിനെ സ്നേഹിക്കുന്ന മുത്തഖീങ്ങളെ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹു നമ്മൾ ഉൾപ്പെടുത്തി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഞാൻ സുദീർഘമായി പ്രസംഗിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ പ്രസംഗിക്കാൻ ഇവിടെ മുഖ്യ പ്രഭാഷകരും അതേപോലെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം ബാക്കവി കേസിലൂടെ അവർകളും എത്തിയിട്ടുണ്ട്. നമ്മളൊക്കെ ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തു നിൽക്കുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളവർകളും ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്കകം ഇവിടെ എത്തുകയാണ്. അവർക്കൊക്കെ സ്വാഗതം പറയുക എന്നതാണ് എന്റെ ലക്ഷ്യം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ സ്വാഗതത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. ഇന്ന് നമുക്ക് ഈ സമാപന യോഗം ഉദ്ഘാടനം കർമ്മം നിർവഹിച്ചുകൊണ്ട് ദുആക്ക് നേതൃത്വം നൽകുകയും ദിക്ർ സലാത്തിന് നേതൃത്വം നൽകുകയും ചെയ്യുന്ന ബഹുമാനപ്പെട്ട അസയ്യിദ് സൈനുൽ ഹാബിദീൻ ജിഫ്രി തങ്ങൾ പൊസോട്ട് അവർകളാണ്. അതേപോലെ ദാറുസ്സലാം എഡ്യൂക്കേഷൻ സെന്റർ അവിടുത്തെ പ്രസിഡന്റും കൂടിയായ ബഹുമാനപ്പെട്ട സയ്യിദ് സൈനുൽ ആബിദീൻ തങ്ങളെ ഇവിടെ ഏതാനും നിമിഷങ്ങൾക്ക് ഇവിടെ എത്തും. അതേ അഭാവത്തിൽ തന്നെ ഈ യോഗത്തിലേക്ക് ആദരപൂർവ്വം സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും അദ്ദേഹത്തിന് അല്ലാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടുത്തെ മുഖ്യ പ്രഭാഷകനായി എത്തിയിട്ടുള്ളത് ഹാരിസ് ബാക്കവി അക്കരങ്കടി ആരിസ് ബാക്കവി അക്കരങ്കടി അവർകളാണ്. നമ്മൾ നോട്ടീസിൽ വായിച്ചത് അൻസാർ ഫൈസ് ബുർഹാനി ആയിരുന്നു. അദ്ദേഹത്തിന് ചില പരിപാടികളിലേക്ക് പോകാനുള്ളത് കൊണ്ട് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാരിസ് ബാക്കവി അക്കരങ്കടി ഖത്തീബ് അവർകളാണ് ഇവിടുത്തെ ഇന്നത്തെ മുഖ്യ പ്രഭാഷണത്തിന് വേണ്ടി എത്തിയിട്ടുള്ളത്. അദ്ദേഹത്തെ ഞാൻ ആദരപൂർവ്വം ഈ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയും അദ്ദേഹത്തിന് ദീനി പ്രബോധന പ്രവർത്തനങ്ങളിലേക്ക് മുന്നേറാൻ അല്ലാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുത്ത് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതേപോലെ ഇന്നത്തെ അതിഥിയായി എത്തിയിട്ടുള്ള ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം ബാക്കവി കേസിറോഡ് അവരെ പറ്റി കേസിറോഡ് നാട്ടിൽ നിങ്ങൾക്ക് പരിചയപ്പെടുത്തേണ്ടതില്ല. എന്നേക്കാൾ കൂടുതൽ ഏറെ അറിയുകയും നിങ്ങളാണെന്ന് അറിഞ്ഞത് കൊണ്ട് തന്നെ ഒരുപാട് കാലം ദർസും ഖത്തീബുമായി പല സ്ഥലങ്ങൾ മഹല്ലുകളിലും ജോലി ചെയ്തുകൊണ്ട് ഇന്ന് വിശ്രമത്തിൽ വീട്ടിലാണ് ഉള്ളത്. എങ്കിലും പല പരിപാടികളും തിരക്കിലാണ് അദ്ദേഹം ഇന്ന് ഉള്ളത്. അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു ആദരവ് ചടവ് കൂടി ഇവിടെ നടക്കാറുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ ഈ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അദ്ദേഹത്തിന് അല്ലാഹു ആഫിയത്തുള്ള ദീർഘായുസ് കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതേപോലെ ഇവിടെ നമ്മുടെ മന്ത്രിയായ യു ടി ഖാദർ അവർകളും ഇവിടെ വരാറുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെയും അഭാവത്തിൽ ഞാൻ ഈ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുകയാണ്. അതേപോലെ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ള ചില വ്യക്തികൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബാവ മൊയ്തീൻ കൊമ്മരങ്ങൾ അവർകൾ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെ ഈ യോഗത്തിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ കേസറോഡ് ജുമാ മസ്ജിദിന്റെ പ്രസിഡന്റ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബ്ബാസ് ഹാജി കൊളങ്കര അവർകളും ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അവരിലേക്ക് ഞാൻ ഈ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ അബ്ദുസ്സലാം അയാത്തുൽ ഇസ്ലാം മദ്രസ ഉച്ചില അതിന്റെ പ്രസിഡന്റ് കൂടിയായ അബ്ദുസ്സലാം അവർകളും ഇവിടെ സ്റ്റേജിലുണ്ട്. അദ്ദേഹത്തെയും ഞാൻ ഈ യോഗത്തിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ നമ്മുടെ ജമാഅത്ത് പ്രസിഡന്റും ഈ പരിപാടിയുടെ അധ്യക്ഷനുമായ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുലൈമാൻ ഹാജി അവർകളെയും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതേപോലെ
നമ്മുടെ ഈ പരിപാടിയിൽ നന്ദി അറിയിക്കുന്ന നമ്മുടെ മദ്രസയുടെ സദർ ഉസ്താദുമായ അബ്ദുൽ സത്താർ മദനി അവർകളെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതേപോലെ നമ്മുടെ സ്റ്റാഫ് ഉസ്താദ്മാരായ സലീം സാദ് ഉസ്താദിനെയും അതേപോലെ മദ്ദിനായ അബ്ദുൽ ഖാദർ ഉസ്താദിനെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഇതിന് വേണ്ടി ഒരുപാട് ആളുകൾ അവരെ സ്റ്റേജിലും നോട്ടീസിലൊന്നും കാണുന്നില്ലെങ്കിലും അവരാണ് ഇതിന്റെ എല്ലാം പ്രവർത്തനങ്ങൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ഇതിന്റെ കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ, നല്ല നല്ല വ്യക്തിത്വങ്ങൾ, അവർ സ്റ്റേജ് ഇല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമുക്കിവിടെ സ്റ്റേജ് കയറാൻ പറ്റുന്നത്. അവരാണ് ഇതിന് സ്റ്റേജും അതിന്റെ നോട്ടീസും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ ഒരുപാട് കമ്മിറ്റി ഭാരവാഹികൾ. അവരെയും ഈ സമയത്ത് ഞാൻ ഓർക്കുകയും അവർക്കും അല്ലാഹു ആഫിയത്തുൽ ദീർഘായുസ്സ് കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും അവരെല്ലാവരെയും ഈ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ഇന്നലെയും ഇന്നുമായി നമ്മുടെ മൈക്ക ഓപ്പറേറ്റർമാരും നമ്മളെ ഒപ്പമുണ്ട്. അതേപോലെ നമുക്ക് ഭക്ഷണം ഉണ്ടാക്കി തരുന്ന മുഹമ്മദ് കായും സുലൈമാൻ കാക്ക പോലെ ഒരുപാട് നല്ല വ്യക്തിത്വങ്ങൾ എല്ലാ സ്ഥലത്തും നല്ല പള്ളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ അവർ ഭക്ഷണങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കുന്ന നല്ല കാര്യങ്ങളാണ് ചെയ്യുന്നത്. അള്ളാഹു അവർക്കും ആഫിയത്തുൽ ദീർഘായുസ്സ് കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മുഴുവൻ ആളുകൾക്കും മുഴുവൻ സഹോദര സഹോദരികൾക്കും വിദ്യാർത്ഥികൾക്കും ഉമ്മമാർക്കും പെങ്ങന്മാർക്കും എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നതോടൊപ്പം അവർക്കെല്ലാം അള്ളാഹു തക്കതായ പ്രതിഫലങ്ങൾ കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ആഫിയത്തുൽ ദീർഘായുസ്സുകൾ അവർക്കും ഞങ്ങൾക്കും അള്ളാഹു തന്ന് അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ എന്ന് പ്രാർത്ഥിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. അതേപോലെ ഇവിടെ എത്താനുള്ളത് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഇബ്രാഹിം ഫൈസി മുദരിസ് ഉച്ചില അവർ ഏതാനും വിഷയങ്ങളോടെ എത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അവർക്കും ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതേപോലെ മുനീർ സക്കാഫി കേസ് റോഡ് ജുമാ മസ്ജിദ് ഖത്തീബ് അവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതേപോലെ അക്ബർ അലി സാദി ഇമാം റഹ്മാനിയ മസ്ജിദ് എസ് ഉച്ചില അവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ ജമാലുദ്ദീൻ സാദി സദർ മുഅല്ലിം അയാത്തുൽ ഇസ്ലാം മദ്രസ ഉച്ചില അവർ ഇവിടെ എത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. അവരെ ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതേപോലെ ആജി കെ അബൂബക്കർ സ്ഥാപക അധ്യക്ഷർ ബദരിയ ജുമാ മസ്ജിദ് നടക്ക അവരെയും ഈ യോഗത്തിലേക്ക് ഞാൻ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതേപോലെ തന്നെ അബ്ബാസ് ആജി പെരുവയൽ അധ്യക്ഷർ 407 ജുമാ മസ്ജിദ് ഉച്ചില അവരെയും സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. അതേപോലെ UB മുഹമ്മദ് ആജി, അതേപോലെ NS ഉമർ മാസ്റ്റർ അതേപോലെ ഉസ്മാൻ കേസി റോഡ് സലാഹ സമിതി സദസ്യർ വഖഫ് ബോർഡ് ദക്ഷിണ കന്നഡ ജില്ല ഇവരൊക്കെ എത്തുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് അവരെല്ലാവരെയും ഈ യോഗത്തിലേക്ക് സ്വാഗതം ചെയ്തുകൊണ്ട് എന്റെ സ്വാഗത പ്രസംഗം ഞാൻ നിർത്തുന്നു. വാഖിറു ദഅവാന അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹ് വഹ്ദഹു ലാ ശരീക ലഹു വനശ്ഹദു അന്ന മുഹമ്മദൻ അബ്ദുഹു വറസൂലുഹു അർസലഹു ബിൽ ഹുദാ ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه البررة الكرام. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنهم الله من فضله والله واسع عليم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي.
ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم إذا شئت أن تحيا حياة طويلة وتغنم في الدنيا أمانا وفي الأخرى فصل على خير الأنام محمد يصلي عليك الله عن موت عشرا. ഏറ്റവും ബഹുമാനവും ആദരവും സ്നേഹം നിറഞ്ഞ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഈ വേദിയെ ദുആ കൊണ്ട് അലങ്കാരമാക്കിയ സ്ഥലം ഖതീബ് ഉസ്താദ് ബഷീർ റഹ്മാനി ഉസ്താദ് അവരുകളെ, അതുപോലെ തന്നെ ഒരുപാട് വർഷം മുദർരിസും അതുപോലെ തന്നെ ഖതീബും സേവനം ചെയ്ത മുത്തഖിയുമായ ഉസ്താദിന്റെ മുമ്പിൽ വെച്ച് പ്രസംഗിക്കുന്നത് അദ്ഭുതകേടായി പോകുമോ എന്ന് ആദ്യമായി ഞാൻ ഓർക്കുകയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട KC റോഡ് ഇബ്രാഹിം ബാക്കമി ഉസ്താദ് അവരുകളെ, അതുപോലെ സ്റ്റേജിലുള്ള ഉമറാക്കളെ, ഉലമാക്കളെ, അതുപോലെ തന്നെ ഈ പരിപാടിക്ക് മുന്നെത്തിയതായ യുവാക്കളെ, യുവതികളെ, പിഞ്ചോമന കുട്ടികളെ, അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയതുപോലെ നാളെ അവന്റെ സുഖലോക സ്വർഗ്ഗത്തിൽ അല്ലാഹു നമ്മേവരെയും ഒരുമിച്ച് കൂട്ടി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടി ഒരുപാട് അധ്വാനിച്ചവരുണ്ട്, അഹോരാത്രി അധ്വാനിച്ച ഒരുപാട് വ്യക്തികളുണ്ട്. അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവർക്ക് അർഹമായ പ്രതിഫലം നൽകി അനുഗ്രഹിക്കുമാറാകട്ടെ. ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, സുദീർഘമായി ഒന്നും പറയുന്നില്ല. നാം ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ ഉസ്താദ് അവരുകളെയാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഏതാനും നിമിഷം തങ്ങൾ ഉസ്താദ് അവരുകൾ ഇവിടെ എത്തിച്ചേരുന്നതാണ്. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അതിനു മുമ്പ് അല്പസമയം പറഞ്ഞു നമുക്ക് പിരിയാം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അല്പം സമയം പറയാനാണ് ഞാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, സ്വലാത്തിന്റെ മജ്ലിസാണ്. സ്വലാത്തിന്റെ മജ്ലിസിലാണ്, സ്വലാത്തിന്റെ വാർഷികത്തിലാണ് ഞാനും നിങ്ങളും ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരുമിച്ച് കൂടിയിരിക്കുന്നത്. പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, സ്വലാത്ത് ബഹുമാനപ്പെട്ട സ്വാഗത പ്രഭാഷണത്തിൽ ഉസ്താദ് അവറുകൾ പറഞ്ഞു, ഇന്നല്ലാഹ വ മലായികതഹു യുസല്ലൂന അലൻ നബി. നിശ്ചയമായിട്ടും അല്ലാഹും അല്ലാഹുവിന്റെ മാലാക്കന്മാരും നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങളുടെ മേൽ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുന്നുണ്ട്. അപ്പൊ അതുകൊണ്ടും നിങ്ങളും സ്വലാത്ത് ചൊല്ലുക എന്ന് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ തന്നെ കൽപ്പിക്കുകയാണ്. പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, എന്റെ വിഷയം ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ തന്നെ ഇതിന്റെ സംഘാടകർ പറഞ്ഞു, ഉസ്താദെ, കുടുംബജീവിതം അതുപോലെ തന്നെ മരണം കൂടി ചേർന്നതായ ഒരു വിഷയം നിങ്ങൾ പറയണമെന്ന് ഇവിടുത്തെ സംഘാടകർ എന്നോട് പറഞ്ഞു. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അതിലേക്ക് ഞാൻ കടക്കുകയാണ്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, മരണം എന്താണ്? ഈ മരണം എന്ന് മരണമെന്ന് പറയുമ്പോൾ തന്നെ ജനമനസ്സിന്റെ ഖൽബിലേക്ക് ഒരു പേടിയാണ്, വല്ലാത്ത ഒരു പേടിയാണ് മരണം എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ. മരണം എന്നുള്ളത് മുഫാറഖത്തുർ റൂഹി മിനൽ ജസദ്, ശരീരത്തിൽ നിന്ന് ആത്മാവ് വിട്ടുപിരിയുന്നതിനാണ് മരണം എന്ന് പറയുന്നത്. ആ മരണം എന്നുള്ളത് അൽ മൗത്ത് ഹാദിമുൽ ലദ്ദാത്ത്, മരണം എന്നുള്ളത് എല്ലാ രുചിയെ അത് മുറിച്ചു കളയുന്നതാണ്. ആ മരണത്തിനെ ഓർക്കൽ സുന്നത്താണ്. ദിവസം എന്നും മരണത്തിനെ ഓർത്തുകൊണ്ടിരിക്കൽ സുന്നത്താണ്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു, കാന ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഖദ് വദഅ റജുലൻ
يذكر الموت ويعطيه الراتبة كل شهر റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഒരു വ്യക്തിയെ വെച്ചിരുന്നു, ഒരു പുരുഷനെ വെച്ചിരുന്നു. എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? മരണത്തിനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി. എന്നും ദിവസം മരണത്തിനെ ഓർമ്മിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി ശമ്പളം കൊടുത്ത് വെച്ചിരുന്നു എന്ന് ഹദീസിലൂടെ കാണാൻ വേണ്ടി സാധിക്കുന്നവനാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നാം മരണത്തിനെ ഒന്ന് ഓർക്കുക. എപ്പോൾ എങ്ങനെ സംഭവിക്കും? ഏതൊരു വസ്തു നാം എടുത്തു നോക്കിയാൽ അതിന് ഗ്യാരണ്ടിയും വാരണ്ടിയും ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ്. പക്ഷേ മരണം എന്നുള്ള കരാളഹസ്തത്തിന് ഒരു ഗ്യാരണ്ടിയും ഒരു വാരണ്ടിയുമില്ല. എപ്പോൾ എങ്ങനെ എവിടെ വെച്ച് മരിക്കുമെന്ന് പറയാൻ സാധ്യമല്ല. എത്ര ആരോഗ്യവന്മാരാണ് മരണപ്പെട്ടു പോകുന്നത്. എത്ര ആഫിയത്തുള്ള ആരോഗ്യന്മാരാണ് മരണപ്പെട്ടു പോകുന്നത്. എത്ര രോഗികളാണ് കാലാകാലം അവർ താമസിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, കാലം അവർ ജീവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ മരണത്തിന് രോഗം ആവശ്യമില്ല. ചില ആളുകൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ട്, എനിക്ക് മരിക്കാനായിട്ടില്ല, എനിക്ക് പ്രായം കുറച്ചമേ ആയിട്ടുള്ളൂ, എനിക്ക് ചുരുങ്ങിയ പ്രായമാണ്, ഒരുപാട് പ്രായമുണ്ട് മരിക്കാൻ, ഒരുപാട് 60ഓളം അല്ലെങ്കിൽ 70 വയസ്സായാലേ മരണം സംഭവിക്കുകയുള്ളൂ എന്ന ചില തെറ്റിദ്ധാരണ എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ ഒരിക്കലുമില്ല. മരണത്തിനിക്ക് ഇത്ര വർഷമെന്നുള്ള ഒരു നിർണയം ഒരിക്കലുമില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ. അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പറയുകയാണ്, ഒരു മരണം അസന്നമായ എന്റെ അരികിലേക്ക് 5 മാലാഖന്മാരെ അല്ലാഹു അയക്കുകയാണ്. ഇദാ കാന ഇബ്നു ആദം ഫീ സിയാഖിൽ മൗത്ത് ബഅസ അല്ലാഹു ഇലൈഹി 5 മിനൽ മലായിക. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുകയാണ്, മരണം അസന്നമായവന്റെ അരികിലേക്ക് 5 മാലാഖന്മാരെ അല്ലാഹു അയക്കുകയാണ്. 5 മാലാഖന്മാരെ അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല അയക്കുകയാണ്. ആ ഒന്നാമത്തെ മലക്കത മരണം അസന്നമായവന്റെ അരികിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ട് എവിടെയാണ് നിന്റെ ആരോഗ്യം? എവിടെയാ? നിനക്ക് ഒരുപാട് ആരോഗ്യം തന്നിട്ടില്ലയോ? അവന്റെ ചെവിയുടെ അരികിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ട് ആ ഒന്നാമത്തെ മലക്ക് പറയുകയാണ്, എവിടെയാണ് നിന്റെ ആരോഗ്യ സമയം? എവിടെയാണ് നിന്റെ കൂവത്ത്? നിനക്ക് ഒരുപാട് ശക്തി തന്നിട്ടില്ലയോ? നിന്റെ ശക്തിയുള്ള ശരീരം എവിടെയാ? അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല നിനക്ക് ആരോഗ്യം തന്നിട്ടില്ലയോ? ആ ആരോഗ്യത്തിന്റെ സമയത്തില് നീ അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടി നിസ്കരിച്ചോ? നീ നോമ്പ് നോറ്റോ? നീ ഇബാദത്ത് ചെയ്തിട്ടില്ലല്ലോ? എന്ത് ചെയ്തു? നിന്റെ ആരോഗ്യ സമയത്ത് നീ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് ആ മാലാഖ ചോദിക്കുകയാ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനേ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ചെറുപ്പക്കാരാ, നാം മനസ്സിലാക്കണം. ആ മലക്ക് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പറയാൻ കിട്ടണോ? നമുക്ക് എളുപ്പത്തിൽ പറയാൻ കിട്ടണോ? നാം അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടി ഇബാദത്ത് ചെയ്യുക, അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടി നിസ്കരിക്കുക, അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടി നോമ്പ് നോക്കുക, നാം നല്ലോണം ഇബാദത്ത് ചെയ്യുക. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ആ മലക്ക് ചോദിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് മറുപടി പറയണോ? അല്ലാഹു നാം വഴിപ്പെടുക. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുകയാ, നിഅമതാനി അളീമതാനി മഗ്മൂനും ഫീഹിമാ കസീറുൻ മിനന്നാസ് അസ്സിഹ്ഹത്തു വൽ ഫറാഗ്. അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകൻ പറയുകയാ, 2 വലിയതായ നിഅമത്തുണ്ടല്ലോ, മനുഷ്യന്മാർ കൂടുതൽ വഞ്ചിതരാ, എന്നും അവർ വഞ്ചിതരാണ്. ഏതാണ് രണ്ട് നിയമത്തെന്നറിയോ? അസ്സിഹ്ഹത്തു വൽ ഫറാഗ്. ആരോഗ്യമാണ്. ആരോഗ്യമാണ്. ഇത് മനുഷ്യൻ ചിന്തിക്കാറില്ല. ആരോഗ്യമുള്ള സമയത്ത് ചിന്തിക്കാറില്ല. അവസാനം മരിക്കുന്ന സമയത്തിലാണ് ചിന്തിക്കുന്നത്. മരിക്കുന്ന സമയത്തില് വിരൽ കടിച്ചാൽ മതിയാവൂല. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമുക്ക് ആരോഗ്യമുള്ള സമയത്തിൽ നാം ഇബാദത്ത് ചെയ്യണം. അതുപോലെ തന്നെ വൽ ഫറാഗ്, ഒഴിവുള്ള സമയത്തിൽ നാം അല്ലാഹുവിനെ ഇബാദത്ത് ചെയ്യണം. ഈ 2 നിഅമത്തിനെയാണ് മനുഷ്യന്മാർ വഞ്ചിതരാകുന്നത്.
അല്ലാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഈ രണ്ട് നിഅമത്തിനെയാണ് നാം മറന്നു പോകുന്നത്, നാം മുഞ്ചിതരാകുന്നത്. നമുക്കുള്ള ആഫിയത്തുള്ള സമയം അതിനെ നാം ഒഴിവാക്കിക്കൂടാ. നാം ഇബാദത്തുമായി ഏർപ്പെടണം. അല്ലാഹുവിന് വേണ്ടി നാം നിസ്കരിക്കണം. ആ മലക്ക് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി കിട്ടണം. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അങ്ങനെ രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാണ്. ആ മലക്ക് രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ചോദിക്കുകയാ, ഐന ലിസാനുകൽ ഫസീഹ്, ഐന ലിസാനുകൽ ഫസീഹ്, എവിടെയാണ് നിന്റെ ഫസീഹായ നാവ്? എവിടെയാണ് നിന്റെ ഫസീഹായ നാവ്? നിനക്ക് നല്ല നാവ് തന്നിട്ടില്ലയോ? അല്ലാഹുവിന്റെ ദിക്ർ പറയാൻ, സ്വലാത്ത് പറയാൻ, തസ്ബീഹ് പറയാൻ നിനക്ക് അല്ലാഹു നാക്ക് തന്നിട്ടില്ലയോ? എവിടെ പോയി നിന്റെ ഫസീഹായ നാക്ക്? എവിടെ പോയി? ദുനിയാവിൽ ഗീബത്ത് പറഞ്ഞ് നടന്നില്ലേ? നമീമത്ത് പറഞ്ഞ് നടന്നില്ലേ? എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനേ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ, ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരെ, നാം ചിന്തിക്കണേ. നാം ഗീബത്ത് പറഞ്ഞ് നടന്നൂടാ. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുകയാ, വലാ യഗ്തം ബഅലുകും ബഅലാ അയുഹിബ്ബു അഹദുകും അൻ യഅകുല ലഹമ അഖീഹി മൈതാ ഫകരിഹ്തുമൂ. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുകയാണ്, അയുഹിബ്ബു അഹദുകും അൻ യഅകുല ലഹമ അഖീഹി മൈതാ, നിങ്ങളിൽ നിന്ന് ഒരു മയ്യിതായ സഹോദരന്റെ പച്ച മാംസം ഭക്ഷിക്കുന്നതിനെ നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുമോ? നിങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെടുകയില്ലല്ലോ. അതുപോലെയാണ് ഗീബത്ത് പറയുന്നത്. ഗീബത്ത് പറഞ്ഞാൽ മറ്റവന്റെ എറിച്ചു തിന്നുന്നതാണ്, മറ്റവന്റെ എറിച്ചു തിന്നുന്നതാണ്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ, അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകർ ഒരു സമൂഹത്തിന്റെ ഇടയിൽ ഇതാ ഇങ്ങനെ നടന്നുകൊണ്ട് പോവുകയാ. നടന്നുകൊണ്ട് പോകുമ്പോൾ അവിടുത്തെ സ്വഹാബാക്കളോട് പറയുകയാ, യാ സ്വഹാബാ, ഓ സ്വഹാബികളെ, ഓ സ്വഹാബികളെ, തഖല്ലലൂ തഖല്ലലൂ തഖല്ലലൂ, നിങ്ങൾ പല്ല് ചിക്കെടുക്കുക, നിങ്ങൾ പല്ലിലേക്ക് കുത്തുക, നിങ്ങൾ പല്ല് കുത്തുക എന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ അവരോട് പറയുകയാ. ആ സ്വഹാബികൾ ചോദിക്കുകയാണ്, യാ റസൂലല്ലാഹ്, യാ റസൂലല്ലാഹ്, മാദാ ഇന്ന ത്വാമ, ഞങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ല നബിയേ, ഞങ്ങൾ ഇതുവരെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ല, ഈ ദിവസം നിങ്ങൾ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ടില്ല നബിയേ. പിന്നെന്തിനാണ് നബിയേ ഞങ്ങൾ പല്ലുകുത്തേണ്ടത്? എന്തിനാണ് നബിയെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുകയാണ്, ഇന്നി ലഅറാ ലഹമ ഫുലാൻ ബൈന സനായാകും, നിശ്ചയമായിട്ടും ഞാൻ നിങ്ങളുടെ പല്ലിലുണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾക്കുള്ള പല്ലിന്റെ ഇടയിലുണ്ടല്ലോ, ഇന്നാലിന്ന ഫുലാനിന്റെ പച്ച എറിച്ച് ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. ഇന്നാലിന്ന വ്യക്തിയുടെ ഇറച്ചിയുണ്ടല്ലോ, മാംസമുണ്ടല്ലോ, നിങ്ങൾക്കുള്ള പല്ലിന്റെ ഇടയിൽ ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുകയാ. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ തഖല്ലലൂ, നിങ്ങൾ പല്ല് കുത്തുക. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുന്നു, നിങ്ങൾ പല്ല് കുത്തുക. എന്തുകൊണ്ട്? അവർ ഇന്നാലെന്ന ഒരു വ്യക്തിയുടെ ഗീബത്ത് പറഞ്ഞവർ, അവർ ഗീബത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നു. ഗീബത്ത് പറഞ്ഞ ആ ഒരു സദസ്സാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുന്നു, ഇന്നി ലഅറാ ലഹ്മ ഫുലാൻ ബൈന സനായാകും, നിങ്ങൾക്കുള്ള പല്ലിന്റെ ഇടയിൽ ഇന്നാലെന്ന ഫുലാനിന്റെ ഇറച്ചി ഞാൻ കണ്ടിരിക്കുന്നു. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ പല്ല് കുത്തുക എന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാം മനസ്സിലാക്കണം. അതുകൊണ്ട് ഗീബത്ത് പറഞ്ഞൂടാ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ, അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകർ സ്വഹാബാക്കളോട് ചോദിക്കുകയാണ്, അതദറൂന മൽ ഗീബാ, യാ സ്വഹാബാ, ഓ സ്വഹാബികളെ, നിങ്ങൾക്ക് ഗീബത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയോ? സ്വഹാബികളോട് ചോദിക്കുകയാണ്, യാ സ്വഹാബാ, നിങ്ങൾക്ക് അതദറൂന മൽ ഗീബാ, നിങ്ങൾ ഗീബത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയോ? ഇല്ല നബിയേ, ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരുമോ നബിയേ, ഒന്ന് പറയുമോ നബിയേ? നബിയോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകർ പറയുകയാ, ലിക്റുക അഖാ
നിന്റെ സഹോദരനെ പറ്റി അവന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത നീ അവനെ പറ്റി പറയലാണ്, അവനെ പറ്റി പറയലാണ് ഗീബത്ത്, അവനെ പറ്റി പറയലാണ് അവന് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത പറയലാണ്. അതാണ് ഗീബത്ത്, അതാണ് ഗീബത്ത്. അവിടുന്ന് ഒരു സ്വഹാബി ചോദിക്കുകയാണ്, യാ റസൂലല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരെ, അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരെ, ഞാൻ അവനെ കുറിച്ച് ഉള്ളതാണെങ്കിൽ അത് ഗീബത്താകുമോ നബിയേ, അത് ഗീബത്താകുമോ നബിയേ? അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുന്നു, നീ ഉള്ളത് പറഞ്ഞാൽ അത് ഗീബത്താണ്, ഗീബത്താ. ഇനി ഇല്ലാത്തതാണെങ്കിലോ നീ അവനെ പറ്റി കളവ് പറഞ്ഞവനെ പോലെയാ, നീ അവനെ പറ്റി കളവ് പറഞ്ഞവനെ പോലെയാ. അതുകൊണ്ട് ഉള്ളതും ഇല്ലാത്തതും പറയാൻ പാടില്ല. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മ പെങ്ങന്മാരെ, നാം ഗീബത്ത് പറഞ്ഞോടാ. നമ്മുടെ ഉമ്മ പെങ്ങന്മാർക്ക് കൂടുതലാണ് ഗീബത്ത് പറയുന്ന പരിപാടി, നമീമത്ത് പറയുന്ന പരിപാടി. എന്താണ് നമീമത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഉലമാക്കൾ പറയുകയാണ്, ദിക്റുക അഖാക ബിഖസ്ദിൽ ഇഫ്സാദ്. നമീമത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദിക്റുക അഖാക ബിഖസ്ദിൽ ഇഫ്സാദ്. ഇഫ്സാദ്, ഫസാദിനെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ട് ഒരാൾ പറഞ്ഞതിനെ മറ്റൊരാളോട് പറയലാണ് നമീമത്ത്. നമീമത്തും പറയാൻ പാടില്ല. ലാ യദ്ഖുലുൽ ജന്നത നമ്മാ. നമുക്ക് സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് പോകണോ? സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്ക് നമുക്ക് പോകണോ? എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നാം നമീമത്ത് ഒഴിവാക്കുക. നല്ല നിലയ്ക്ക് നാം മരിക്കണോ? നാം നമീമത്ത്, ഗീബത്ത് നാം ഒഴിവാക്കുക. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുകയാണ്, അൽ ഗീബത്തു അശദ്ദു മിനസ് സിന, അൽ ഗീബത്തു അശദ്ദു മിനസ് സിന. നബി തങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഗീബത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിനയേക്കാളും ഏറ്റവും അശദ്ദാണ്, ഏറ്റവും ശക്തി കൂടുതലായതാണ് എന്ന് നബി തങ്ങൾ പറയുമ്പോൾ അവിടുന്ന് സ്വഹാബികൾ ചോദിക്കുകയാണ്, കൈഫ യാ റസൂലല്ലാഹ്, എങ്ങനെയാണ് അങ്ങനെ ഉണ്ടാവുക? ഗീബത്ത് എന്നുള്ളത് സിനയേക്കാളും അശദ്ദാണോ? എങ്ങനെയാണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകർ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, നീ സിന ചെയ്തു, നീ സിന ചെയ്താൽ അല്ലാഹു നിനക്ക് ചിലപ്പോൾ തൗബ ചെയ്തേക്കും, നിനക്ക് അല്ലാഹു തആല മാപ്പ് നൽകിയേക്കാം. പക്ഷേ ഗീബത്ത് പറഞ്ഞാൽ നിനക്ക് അല്ലാഹു മാപ്പ് നൽകുന്നത് പുറമെ ആരെയാണോ നീ ഗീബത്ത് പറഞ്ഞത് അവനെ കൊണ്ട് നീ പൊറുത്തുപിടിക്കണം, അവനെ കൊണ്ട് നീ പൊറുത്തുപിടിക്കണം. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഗീബത്ത് പറയാൻ പാടില്ല, നമീമത്ത് പറയാൻ പാടില്ല, അതേപോലെ തന്നെ കളവ് പറയാൻ പാടില്ല. അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകർ പറയുകയാണ്, ഇയ്യാകും വൽ കദിബാ ഫഇന്നൽ കദിബ യഹ്ദീ ഇലൽ ഫുജൂർ വഇന്നൽ ഫുജൂറ യഹ്ദീ ഇലൻ നാർ. അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകർ പറയുന്നു, ഇയ്യാകും വൽ കദിബ, നിങ്ങൾ കളവിനെ സൂക്ഷിക്കണം. ഫഇന്നൽ കദിബ, നിശ്ചയമായിട്ടും കളവെന്നുള്ളത് യഹ്ദീ ഇലൽ ഫുജൂർ, അത് തമ്മാടിത്തരത്തിലേക്ക് പോയി ചേരുന്നതാ. വഇന്നൽ ഫുജൂറ, നിശ്ചയമായിട്ടും തമ്മാടിത്തരം എന്നുള്ളത് യഹ്ദീ ഇലൻ നാർ, അത് നരകത്തിലേക്ക് പോകുന്നതാ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, കളവ് പറയാൻ പാടില്ല. കളവ് പറയാതെ, ഗീബത്ത് പറയാതെ, നമീമത്ത് പറയാതെ നമ്മുടെ നാക്കിനെ നാം സൂക്ഷിക്കുക. എവിടെയാണ് നിന്റെ നാക്ക്? നിന്റെ ഫസീഹായ നാക്ക് എവിടെയാണ്? നിനക്ക് ദിക്ർ പറയാൻ നാവ് തന്നിട്ടില്ലയോ? അതുപോലെ തന്നെ നിനക്ക് സ്വലാത്ത് പറയാൻ, തസ്ബീഹ് പറയാൻ നിനക്ക് നാക്ക് തന്നിട്ടുണ്ട്. ആ നാക്ക് കൊണ്ട് നീ ഇതൊക്കെ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? നീ മോശമായ പ്രവർത്തനമല്ലേ ചെയ്തത്? നീ അന്യവന്റെ ഗീബത്ത് പറഞ്ഞല്ലേ നടന്നത്? ഒരിക്കലും പാടില്ല എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ. ആ മലക്ക് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലത് പറയണോ? നമുക്ക് എന്റെ നാക്ക് കൊണ്ട് ഞാൻ തസ്ബീഹ് ചെയ്തെന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് സാധിക്കണോ? നാം ഗീബത്ത് പറയാതെ ജീവിക്കുക. അല്ലാഹു കാത്തുരക്ഷിക്കുമാറാകട്ടെ. അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകർ പറയുന്നു, അൽ ജന്നത്തു മുഷ്താഖത്തുൻ ഇലാ അർബഅതി നഫർ. സ്വർഗ്ഗം ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് 4 വ്യക്തികൾക്കാണ്. 4 വ്യക്തികൾക്കാണ് സ്വർഗ്ഗം കാത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകർ പറയുകയാ, അൽ ജന്നത്തു മുഷ്താഖത്തുൻ ഇലാ അർബഅതി നഫർ. 4 വ്യക്തികൾക്കാണ് സ്വർഗ്ഗമെന്നും കാത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, എന്നും ആകാംക്ഷയോടെ കാത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 4 വിഭാഗത്തിലേക്കാണ്. 4 വിഭാഗത്തിലേക്കാ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ വിവരിക്കുകയാ. ഒന്നാമത്തെ വിഭാഗം ആരാന്നറിയോ? പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുന്നവരാ, ഖുർആൻ ഓതിയവരാ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ഉമ്മമാരെ, പെങ്ങന്മാരെ, നാം ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുക. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുകയാ, ഇഖ്റഉൽ ഖുർആൻ, ഇഖ്റഉൽ ഖുർആൻ
فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه. നിങ്ങൾ ഓതിയ ഖുർആൻ ഉണ്ടല്ലോ, ആ ഖുർആൻ നാളെ പാരത്രികമായ ലോകത്തില്, നാളെ ഖിയാമത്ത് ദിവസത്തില് അത് നിങ്ങൾക്ക് ശഫാഅത്ത് ചെയ്യുന്നതാ, നിങ്ങൾക്ക് ശഫാഅത്ത് ചെയ്യുന്നതാ. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നാം ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുക. ഒരുപാട് ബുദ്ധിമുട്ടുകൾ നീങ്ങാനുള്ള കാരണമാണ് ഖുർആൻ ഓതുന്നുള്ളത്. നിരന്തരം നാം ഖുർആൻ പാരായണം ചെയ്യുക. ഖുർആൻ ഓതിയാൽ നമ്മുടെ വിഷമങ്ങളെല്ലാം നീങ്ങുന്നതാണ്. നമ്മുടെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങൾക്ക് പരിഹാരമാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ. ബഹുമാനപ്പെട്ട അംർ ഇബ്നു ആസി തങ്ങൾ വിശദീകരിക്കുകയാണ്, കുല്ലു ആയത്തിൻ ഫിൽ ഖുർആനി ദറജത്തുൻ ഫിൽ ജന്ന വമിസ്ബാഹുൻ ഫീ ബുയൂതികും. ഖുർആനിലുള്ള എല്ലാ ആയത്തും അത് സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്കുള്ള ഒരു സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്കുള്ള പദവിയാണ്, സ്വർഗ്ഗത്തിലേക്കുള്ള ഒരു ദറജയാണ്. വമിസ്ബാഹുൻ ഫീ ബുയൂതികും, നിങ്ങൾക്കുള്ള വീട്ടിൽ അത് പ്രകാശമാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഖുർആൻ ഓതുക. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, ഖുർആൻ ഓതി നാം സ്വർഗ്ഗം നേടാൻ വേണ്ടി നോക്കുക. അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത്തെ കാര്യം അല്ലാഹു റസൂൽ വിശദീകരിക്കുകയാണ്, ഹാഫിളുൽ ലിസാൻ, നാവിനെ സൂക്ഷിക്കുക. നാവിനെ സൂക്ഷിച്ചവർക്കാണ് ആ സ്വർഗ്ഗം കൊതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, എന്നും കാത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് നാവിനെ സൂക്ഷിച്ചവർക്കാണ്. നേരത്തെ പറഞ്ഞു, നാവിനെ സൂക്ഷിക്കുക. ഗീബത്ത് പറയാതെ, നമീമത്ത് പറയാതെ, കളവ് പറയാതെ നമ്മുടെ നാക്കിനെ നാം സൂക്ഷിക്കുക. എങ്കിൽ നമുക്ക് ആ മലക്ക് ചോദിക്കുമ്പോൾ എവിടെയാണ് നിന്റെ ഫസീഹായ നാക്ക്, നീ എന്ത് ചെയ്തു എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് മറുപടി പറയാൻ സാധിക്കണം. അള്ളാഹു സാധിപ്പിച്ചു തരട്ടെ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, അങ്ങനെ ആ മലക്ക് ചോദിക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് പെട്ടെന്നായി നമുക്ക് മറുപടി പറയാൻ സാധിക്കണം. അങ്ങനെ ആ മരണമസന്നമായപ്പോൾ 5 മാലാഖമാർ വന്നുകൊണ്ട് ഒന്നാമത്തെ മലക്കാണ് ചോദിക്കുന്നത്, എവിടെ പോയി നിനക്ക് ആഫിയത്ത് ഞാൻ തന്നിട്ടുണ്ട്, എവിടെ പോയി? അതുപോലെ തന്നെ നിന്റെ ഫസീഹായ നാക്ക് എവിടെ പോയി എന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, മരണം എപ്പോൾ സംഭവിക്കും, എങ്ങനെ സംഭവിക്കും എന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല. ബഹുമാനപ്പെട്ട സുലൈമാൻ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ അരികിൽ ഒരു പുരുഷൻ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുകയാണ്. സുലൈമാൻ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ അരികിൽ ഒരു പുരുഷൻ ഇരിക്കുകയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട മലക്ക് അസ്റായിൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം വന്നുകൊണ്ട് സുലൈമാൻ നബിയോട് പറയുന്നു, സുലൈമാൻ നബിയുടെ ആ ഹളറത്തിൽ ആ പുരുഷനെ അസ്റായിൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം നോക്കിക്കൊണ്ട് പറയുകയാണ്, ഒരുപാട് സമയം ആ പുരുഷനിലേക്ക് ഒരുപാട് സമയം നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഒരുപാട് സമയം ഇങ്ങനെ നോക്കി. അങ്ങനെ ആ പുരുഷന്, ആ വ്യക്തിക്ക് വല്ലാത്ത ഒരു പേടി തോന്നി. അങ്ങനെ പേടി തോന്നിയപ്പോ അസ്റായിൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം തിരിച്ചു പോവുകയാണ്. അങ്ങനെ തിരിച്ചു പോയപ്പോൾ ആ വ്യക്തി പറഞ്ഞു, സുലൈമാൻ നബിയെ, അസ്റായിൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം എന്നെ ഒരുപാട് സമയം നോക്കി വെച്ചു നബിയെ, എനിക്ക് വല്ലാത്ത പേടി തോന്നുന്നുണ്ട്, വല്ലാത്ത വിഷമം തോന്നുന്നുണ്ട്, വല്ലാത്ത ദുഃഖം തോന്നുന്നുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് കാറ്റിനെ നിങ്ങൾക്ക് അള്ളാഹു സമർപ്പിച്ചല്ലോ, നിങ്ങൾക്ക് കാറ്റിനെ അള്ളാഹു അധീനപ്പെടുത്തി തന്നിട്ടില്ലയോ? ആ കാറ്റിനോട് പറഞ്ഞ് എന്നെ എവിടെങ്കിലും ഒന്ന് വിദൂരത്തിലേക്ക് നയിക്കാൻ നിങ്ങൾ ആ കാറ്റിനോട് പറയണം എന്ന് സുലൈമാൻ നബിയോട് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട സുലൈമാൻ നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം കാറ്റിന്റെ സഹായത്തോടുകൂടെ കാറ്റിനെ പറഞ്ഞ് ഒരു വിദൂരത്തിലുള്ള മരഞ്ചെവിലേക്ക് ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ആ സ്ഥലത്ത് ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട അസ്റായിൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം വന്നുകൊണ്ട് അദ്ദേഹത്തിന്റെ റൂഹ് പിടിക്കുകയാണ്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, മരണം എപ്പോൾ എങ്ങനെ സംഭവിക്കുമെന്ന് പറയാൻ നമുക്ക് സാധ്യമല്ല. നാം മരിക്കാൻ തയ്യാറായിട്ട് വേണം. അതിനു മുമ്പ് നാം എന്തെങ്കിലും ഇബാദത്ത് ചെയ്ത് വേണം. നാം നല്ല വ്യക്തികളാകണം. കുടുംബവുമായി നാം നല്ല നിലക്ക് ചേരണം. ഇൻഷാ അല്ലാഹ് കുടുംബം എങ്ങനെയാണ് കുടുംബത്തോട് നാം പെരുമാറേണ്ടത്, നല്ല നിലക്ക് നാം മരണപ്പെടണോ? വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുകയാണ്, ഫത്തഖുല്ലാഹല്ലദീ തസാഅലൂന ബിഹി വൽ അർഹാം,
നിങ്ങൾ അള്ളാഹുവിനെ ഭയപ്പെടുക, അള്ളാഹുവിനെ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടുക. അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾ കുടുംബ ബന്ധത്തെയും നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടുക. ഭാര്യ ഭർത്തൃ ജീവിതത്തെ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടുക. കുടുംബ ബന്ധത്തെ നിങ്ങൾ പേടിക്കുക. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുകയാണ്, നിങ്ങൾ കുടുംബ ബന്ധത്തെ നിങ്ങൾ ഭയപ്പെടുക. കുടുംബ ബന്ധം മുറിക്കുന്നവൻ അവൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് കടക്കുകയില്ല. അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകർ പറയുകയാണ്, ലാ യദ്ഖുലുൽ ജന്നത ഖാതിഅ, കുടുംബബന്ധം മുറിക്കുന്നവൻ സ്വർഗത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയില്ല. നമുക്ക് കുടുംബത്തോട് ഒരുപാട് ബാധ്യതകളുണ്ട്, ഒരുപാട് ഹക്കടപാടുകളുണ്ട് നമുക്ക് കുടുംബത്തോട് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ. ചില ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട് കുടുംബം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് ഭാര്യ ഭർത്താവ് അതുപോലെ തന്നെ മക്കള് മാത്രമെന്ന് ചില ആളുകൾ മനസ്സിലാക്കുന്നുണ്ട്. ഒരിക്കലുമല്ല. ചില ഗൾഫ് പോയാൽ അല്ലെങ്കിൽ ചില പള്ളിയിൽ പോയാൽ അവിടുന്ന് ചില ആളുകൾ ചോദിക്കാറുണ്ട്, ഉസ്താദെ നിങ്ങൾ ഒറ്റയ്ക്കാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഫാമിലിന്റെ വ്യവസ്ഥ ഉണ്ടോ, ഫാമിലിന്റെ സൗകര്യമുണ്ടോ? ഫാമിലി കൊണ്ട് അവർ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് എന്താണ്? ഭാര്യ കുട്ടികൾ മാത്രമാണ്. ഒരിക്കലുമല്ല. കുടുംബം എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിലെല്ലാവരും ഷാമിലാണ്. ഉമ്മ, വാപ്പ, അതുപോലെ തന്നെ കൊച്ചാപ്പ, എളാപ്പ, മൂത്താപ്പ എല്ലാവരും ഷാമിലാണ്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, കുടുംബത്തെ നാം സൂക്ഷിക്കണം. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നു, വത്തഖുല്ലാഹല്ലദീ തസാഅലൂന ബിഹി വൽ അർഹാം, നിങ്ങൾ അല്ലാഹുവിനെ സൂക്ഷിക്കുക, നിങ്ങൾ കുടുംബബന്ധത്തെയും നിങ്ങൾ സൂക്ഷിക്കുക. കുടുംബത്തോട് നമുക്ക് ഒരുപാട് ബാധ്യതകളുണ്ട് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ. അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകർ പറയുകയാണ്, മൻ അഹബ്ബ അൻ യുബ്സത ഫീ റിസ്ഖിഹി വയുൻസഉ ലഹു ഫീ അസരിഹി ഫൽയസിൽ റഹിമഹു. അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകർ പറയുകയാണ്, ആരെങ്കിലും ഒരാൾ അവന്റെ ഭക്ഷണം വിശാലമായി കിട്ടണോ, ഭക്ഷണം വിശാലമായി കിട്ടണമെന്ന് ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ, ഇഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ടോ, അവന്റെ ആയുസ് കിട്ടണമെന്ന് അവൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നുണ്ടോ, അവന്റെ കുടുംബബന്ധം അവൻ ചേർത്തുകൊള്ളട്ടെ, അവന്റെ കുടുംബബന്ധം ചേർത്തുകൊള്ളട്ടെ എന്ന് അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകർ പറയുകയാ. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ദാവൂദ് നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിന്റെ അരികിലതാ ഒരു പുരുഷൻ നിൽക്കുകയാ, ഒരു പുരുഷൻ ഇരിക്കുകയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട അസ്റായീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം വന്നുകൊണ്ട് ദാവൂദ് നബിയോട് പറയുകയാണ്, ഓ ദാവൂദ് നബിയേ, ആ കാണുന്ന പുരുഷനുണ്ടല്ലോ, കൂടുതലായാൽ 6 ദിവസമാണ് ജീവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, 6 ദിവസമാണ് അവൻ അവശേഷിക്കുന്നത്. അതിന്റെ ശേഷം അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല അവന്റെ റൂഹിനെ പിടിക്കാൻ അല്ലാഹു കൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്, അവന്റെ റൂഹിനെ പിടിക്കാൻ അല്ലാഹു കൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോയപ്പോ, അങ്ങനെ പറഞ്ഞ ഇസ്രായേൽ പോവുകയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ദാവൂദ് നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം 6 ദിവസം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം ആ വ്യക്തിയെ കാണാൻ സാധിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അസ്റായീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിനോട് ചോദിക്കുകയാണ്, ഓ അസ്റായീലേ, എന്തേ ഈ വ്യക്തിയുടെ റൂഹ് പിടിക്കാത്തത്, ആ പുരുഷന്റെ റൂഹിനെ എന്താ പിടിക്കാത്തതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അസ്റായീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം പറയുകയാ, ദാവൂദ് നബിയേ, ഞാൻ ആ വ്യക്തിയുടെ റൂഹിനെ പിടിക്കാൻ പോവുകയാണ്. ആ വ്യക്തിയുടെ റൂഹിനെ പിടിക്കാൻ പോയപ്പോൾ ആ വ്യക്തി ഒരുപാട് കുടുംബത്തിൽ ചൊടിച്ചിരുന്നു. ചൊടിച്ച കുടുംബത്തിൽ പോയി സംസാരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ദാവൂദ് നബി അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാമിനോട് അസ്റായീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം പറയുന്നു, ആ പുരുഷൻ ഒരുപാട് കുടുംബത്തോട് ചൊടിച്ചിരുന്നിരുന്നു. ഇപ്പോൾ ആ ചൊടിച്ചതായ കുടുംബത്തോട് പോയി സംസാരിച്ചിരിക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ആ പുരുഷന്, ആ വ്യക്തിക്ക് 20 വർഷത്തിന്റെ ആയുസ് അല്ലാഹു നീട്ടിക്കൊടുത്തിരിക്കുന്നു. അതാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞത്, മൻ അഹബ്ബ അൻ യുബ്സത ഫീ റിസ്ഖിഹി വയുൻസഅ ലഹു ഫീ അസരിഹി ഫൽയസിൽ റഹിമഹു. ഒരാൾക്ക് നീണ്ട ആയുസ്, ഒരുപാട് വർഷം ജീവിക്കണം എന്ന് അവൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണെങ്കിൽ, അവൻ ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണെങ്കിൽ ഫൽയസിൽ റഹിമഹു, അവൻ കുടുംബബന്ധം ചേർക്കട്ടെ എന്നാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുന്നത്. അതുകൊണ്ട് പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, നാം കുടുംബബന്ധം ചേർക്കുക, കുടുംബത്തോട് നല്ല നിലയ്ക്ക് നാം പെരുമാറുക, നല്ല നിലക്കായിട്ട് വേണം അവരോട് നാം പെരുമാറേണ്ടത്. ഉമ്മയുണ്ട്, ബാപ്പയുണ്ട്, അതുപോലെ തന്നെ ഭാര്യയുണ്ട്, മക്കളുണ്ട്, കൊച്ചാപ്പയുണ്ട്, എളാപ്പയുണ്ട്, മൂത്താപ്പയുണ്ട്, എളാമയുണ്ട്, അവരോട് നാം നല്ല നിലക്കായിരിക്കണം പെരുമാറേണ്ടത്. എന്നാലേ നമുക്ക് സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാൻ വേണ്ടി സാധിക്കും. അല്ലാഹു ഞങ്ങൾ എല്ലാവരും സ്വർഗത്തിന് അവകാശം ഉൾപ്പെടുത്താൻ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ.
ബഹുമാനപ്പെട്ട സൽമാനുൽ ഫാരിസി റളിയല്ലാഹു അൻഹു അബൂദർദാ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അബൂദർദാ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോവുകയാണ്. ഒരു സന്ദർശനത്തിന് വേണ്ടി അബൂദർദാ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് പോയപ്പോൾ അബൂദർദാ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. അബൂദർദാ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ അവിടെ കാണാൻ സാധിച്ചില്ല. എന്തോ ഒരു ആവശ്യത്തിന് വേണ്ടി പുറത്തു പോയിരുന്നു. ആ സമയത്തിലാണ് അബൂദർദാ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ ഭാര്യ ഉമ്മ ദർദാ റളിയല്ലാഹു അൻഹയെ കാണാൻ സാധിച്ചു. അങ്ങനെ ഉമ്മ ദർദാ റളിയല്ലാഹു അൻഹയെ കണ്ടത് എങ്ങനെയാണ്? മുതബസ്സിദത്തൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പഴയ ഡ്രസ് ഇട്ടിട്ടാണ് കാണാൻ വേണ്ടി സാധിച്ചത്. അങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സൽമാനുൽ ഫാരിസി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചോദിക്കുകയാണ്, ഉമാ ശഅനുകി, നിങ്ങൾക്കുള്ള അവസ്ഥ എന്താണ്? നിങ്ങൾക്കുള്ള കാര്യം എന്താണ്? നിങ്ങൾക്ക് നല്ല വസ്ത്രം ധരിച്ചൂടെ? നിങ്ങൾക്ക് നല്ല ഒരു പുതിയ വസ്ത്രം ധരിച്ചൂടെ? എന്തിനാണ് ഇങ്ങനെയുള്ള പഴയ വസ്ത്രം ധരിച്ചത്? നല്ല ഒരു വസ്ത്രം ധരിച്ചൂടെ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമ്മ ദർദാ റളിയല്ലാഹു അൻഹ പറയുകയാണ്, യാ സൽമാൻ അഖൂക അബൂ ദർദാ ലൈസ ലഹു ഹാജത്തുൻ ഫിൽ ദുനിയാ, നിങ്ങൾക്കുള്ള സഹോദരന് അബൂ ദർദാ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന് ദുനിയാവിന്റെ ഒരു ചിന്തയില്ല, ദുനിയാവിന്റെ ഒരു ആവശ്യമില്ല, ഭാര്യയുണ്ട് എന്നുള്ള ചിന്തയില്ല, കുടുംബമുണ്ട് എന്നുള്ള ചിന്തയില്ല, മൊത്തം ദിക്റിലാണ്, മൊത്തം ഇബാദത്തിലാണ്, മൊത്തം നബി തങ്ങളുടെ സദസ്സിൽ പോയി ഇരിക്കുന്ന പരിപാടിയാണ്. കുടുംബമുണ്ട് എന്നുള്ള ചിന്തയില്ല, ഭാര്യയുണ്ട് എന്നുള്ള ചിന്തയില്ല, മക്കളുണ്ട് എന്നുള്ള ചിന്തയില്ല, മൊത്തം ഇബാദത്തിലാണ്. അങ്ങനെ പറയുകയാണ് ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമ്മ ദർദാ റളിയല്ലാഹു അൻഹ. അങ്ങനെ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ആ സമയത്ത് അബൂ ദർദാ റളിയല്ലാഹു അൻഹു വീട്ടിലേക്ക് വരികയാണ്. അങ്ങനെ സൽമാനുൽ ഫാരിസി റളിയല്ലാഹു അൻഹു കാണുകയാണ്. അങ്ങനെ കണ്ടു വല്ലാത്ത സന്തോഷം തോന്നുന്നു. അബൂ ദർദാ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു, ഒരുപാട് വർഷമായില്ല കണ്ടിട്ട്, ഒരുപാട് സമയമായില്ല കണ്ടിട്ട്, എനിക്ക് സന്തോഷമായി നിങ്ങളെ കണ്ടിട്ട്, അൽഹംദുലില്ലാ. അങ്ങനെ സൽമാനുൽ ഫാരിസി റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന് ഭക്ഷണമൊക്കെ തയ്യാർ ചെയ്യുകയാണ്. നല്ല ഭക്ഷണങ്ങളൊക്കെ, നല്ല ഫുഡൊക്കെ ഉണ്ടാക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട സൽമാനുൽ ഫാരിസി റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഭക്ഷണമൊക്കെ ഒരുക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഇരിക്കുന്ന സമയത്തിൽ ബഹുമാനപ്പെട്ട സൽമാനുൽ ഫാരിസി റളിയല്ലാഹു അൻഹു അബൂ ദർദാ റളിയല്ലാഹു അൻഹു വിളിക്കുന്നു, നിങ്ങൾ വരി, കൂടെ ഭക്ഷണം കഴിക്കാം, ഒന്നിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വരൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ഒന്ന് ചോദിച്ചെന്ന് വിളിച്ചപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂ ദർദാ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുകയാണ്, ഇല്ല, ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കൂല. കാരണം ഞാൻ നോമ്പുകാരനാണ്, ഞാൻ സുന്നത്ത് നോമ്പ് അനുഷ്ഠിച്ചവനാ, എനിക്ക് ഭക്ഷണം വേണ്ട, ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കൂല. ബഹുമാനപ്പെട്ട സൽമാനുൽ ഫാരിസി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുകയാണ്, ഇല്ല, ഒരിക്കലും ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കൂല. നിങ്ങൾ എന്നോടൊപ്പം കഴിച്ചാലേ ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നത്, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്ന പ്രശ്നമേ ഇല്ല, ഞാൻ ഭക്ഷണം കഴിക്കൂല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അബൂ ദർദാ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വരികയാണ്. അങ്ങനെ ഒന്നിച്ച് ഭക്ഷണം കഴിക്കുന്നു. അങ്ങനെ ഭക്ഷണം കഴിച്ചിട്ട് അവിടെ താമസിക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ്. അന്ന് സൽമാനുൽ ഫാരിസി റളിയല്ലാഹു അൻഹു അവിടെ താമസിക്കുകയാണ്. നല്ല കിടപ്പുര, നല്ല കിടക്കാൻ വേണ്ടി നല്ല സൗകര്യം ഒരുക്കി കൊടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ രണ്ടുപേരും അവിടെ കിടന്നിറങ്ങുകയാണ്. നല്ല മുറിയിൽ കിടന്നിറങ്ങുകയാണ്. മുറിയിൽ കിടന്നിറങ്ങുന്ന സന്ദർഭത്തില് ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂ ദർദാ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അർദ്ധരാത്രി സമയത്ത് നിൽക്കുകയാണ് തഹജ്ജുദ് നമസ്കരിക്കാൻ എണീച്ചപ്പോൾ ബഹുമാനപ്പെട്ട സൽമാനുൽ ഫാരിസി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുകയാണ്, അബൂ ദർദാ, നീ ഉറങ്ങണേ, സമയമായിട്ടില്ല എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഇവിടെ കടന്നിറങ്ങുകയാണ്. വീണ്ടും അബൂ ദർദാ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അല്പം സമയം കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം എണീക്കുകയാണ്. വീണ്ടും അതാ സൽമാനുൽ ഫാരിസി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു, അബൂ ദർദാ, ഒന്ന് ഉറങ്ങണേ, സമയമായിട്ടില്ല, കടന്നുറങ്ങ് എന്ന് പറയുകയാണ്. അങ്ങനെ കടന്നുറങ്ങുന്നു. എന്നിട്ട് സുബ്ഹിയോട് അടുക്കുന്ന സമയത്തിനതാ ബഹുമാനപ്പെട്ട സൽമാനുൽ ഫാരിസി റളിയല്ലാഹു അൻഹു വിളിക്കുകയാണ്, യാ അബൂ ദർദാ, ഒന്ന് എണീക്ക് അബൂ ദർദാ, സമയമായി, ഒന്ന് എണീക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞു എഴുന്നേൽക്കുകയാണ്. രണ്ടുപേരും തഹജ്ജുദ് നമസ്കരിക്കുകയാണ്.
രണ്ടുപേരും തഹജ്ജുദ് നമസ്കരിക്കുകയാണ്. തഹജ്ജുദ് നമസ്കരിച്ചുകൊണ്ട് അവിടെ ഇരുന്ന് ബഹുമാനപ്പെട്ട സൽമാൻ അൽ ഫാരിസി റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുന്നു, യാ അബൂ ദർദാ, യാ അബൂ ദർദാ, ഇന്ന ലിറബ്ബിക അലൈക ഹഖ്ഖ, നിനക്ക് നിന്റെ റബ്ബിനോട് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ ഒരുപാട് ബാധ്യതകളുണ്ട്. നിന്റെ നഫ്സിനിക്ക് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ ഒരുപാട് ബാധ്യതകളുണ്ട്. നിന്റെ ഭാര്യക്കും നിന്റെ കുടുംബത്തിനും ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ ഒരുപാട് ബാധ്യതകളുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് നീ മൊത്തം ഇബാദത്ത് ചെയ്താ പോരാ, എല്ലാ സമയത്തിൽ നിസ്കരിച്ചാ പോരാ, കിട്ടുന്ന ദിവസങ്ങളിലൊക്കെ നോമനുഷ്ഠിച്ചാൽ പോരാ. കുടുംബമുണ്ട് എന്നുള്ള ചിന്ത വേണം, കുടുംബമുണ്ട് എന്നുള്ള ബോധം വേണം. നിബിത്തങ്ങൾ നോമ്പ് നോറ്റിട്ടില്ലേ? നിബിത്തങ്ങൾ നിസ്കരിച്ചിട്ടില്ലേ? നിബിത്തങ്ങൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് നിസ്കരിക്കാറുണ്ട്. നിബിത്തങ്ങൾ ചിലപ്പോൾ നിസ്കരിക്കാറില്ല, ചിലപ്പോൾ നോമ്പനുഷ്ഠിക്കാറുണ്ട്, ചിലപ്പോൾ നോമ്പനുഷ്ഠിക്കാറില്ല. നിബിത്തങ്ങൾ നിബിത്തങ്ങൾ കല്യാണം കഴിച്ചിട്ടില്ലേ? നിബിത്തങ്ങൾക്ക് കുടുംബമില്ലേ? നിബിത്തങ്ങൾ കുടുംബം സന്ദർശിച്ചിട്ടുണ്ട്. എന്തിനാണ് മൊത്തം ഇബാദത്തിലായി മൊത്തം നോമ്പ് ചെയ്ത് നിന്റെ കുടുംബത്തെ എന്തിനാണ് നീ അങ്ങനെ ചെയ്യുന്നത്? നിന്റെ ഭാര്യക്ക് നീ തൃപ്തിപ്പെടുത്തണ്ടേ, നിന്റെ മക്കൾക്ക് നീ തൃപ്തിപ്പെടുത്തണ്ടേ, നിന്റെ കുടുംബക്കാരെ പോയി സന്ദർശിക്കേണ്ടേ? നീ മൊത്തം ദിക്ർ ചെയ്താ പോരാ, മൊത്തം ഇബാദത്ത് ചെയ്താ പോരാ, നിന്റെ കുടുംബത്തിന് ചെയ്തു കൊടുക്കാൻ ഒരുപാട് ബാധ്യതകളുണ്ട്. അങ്ങനെ പറഞ്ഞപ്പോ ബഹുമാനപ്പെട്ട അബൂ ദർദാ റളിയല്ലാഹു അൻഹു സുബ്ഹിയായപ്പോൾ, സുബ്ഹി കഴിഞ്ഞപ്പോഴാ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സമക്ഷത്തിലേക്ക് പോവുകയാ. യാ റസൂലല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരെ, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലേ, ഇന്നലെ എന്റെ വീട്ടിലേക്ക് സൽമാൻ വന്നിരുന്ന നബിയേ, സൽമാൻ വന്നിരുന്ന നബിയേ. സൽമാൻ വന്നുകൊണ്ട് എന്നോട് പറയുകയാ, സൽമാൻ വന്നുകൊണ്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു, നീ സുന്നി, ഞാൻ എന്നും ദിവസം നോമ്പ് നോറ്റുകൊണ്ടിരുന്ന ആ നോമ്പ് മുറിപ്പിച്ചു നബിയേ. ഞാൻ എന്നും നമസ്കരിച്ചു കൊണ്ടിരുന്നു, ആ നമസ്കാരം മുറിപ്പിച്ചു നബിയേ. എന്നിട്ട് ഒരുപാട് വാല് പറഞ്ഞു തന്നു നബിയേ, ഒരുപാട് ഉപദേശങ്ങൾ പറഞ്ഞു തന്നു നബിയേ. എന്താ നിങ്ങൾക്കുള്ള അഭിപ്രായം? ഇതിന് നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് അഭിപ്രായമുള്ളത്? നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുകയാ, സദഖ സൽമാൻ, സൽമാൻ പറഞ്ഞത് സത്യമാണ്, സൽമാൻ പറഞ്ഞത് സത്യമാണ്. നീ എന്നും ദിക്ർ ചെയ്താ പോരാ, എന്നും ഇബാദത്ത് ചെയ്താ പോരാ, എന്നും നിസ്കരിച്ചാ പോരാ, എന്നും നോമ്പ് നോറ്റാ പോരാ. നിന്റെ കുടുംബമുണ്ട്, ആ കുടുംബമുണ്ട് എന്നുള്ള ചിന്ത വേണം. അവരെ നീ തൃപ്തിപ്പെടുത്തണം, നിന്റെ ഭാര്യയെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തണം, നിന്റെ മക്കളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തണം എന്നാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞു കൊടുത്തത്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, നമുക്ക് കുടുംബമുണ്ട്, അവരോട് നല്ല നിലക്ക് പെരുമാറണം. നമുക്ക് ഭാര്യമാരുണ്ട്, അവരോട് നാം നല്ല നിലക്ക് പെരുമാറണം. വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നു, നിങ്ങൾ അവരോട് നല്ല നിലക്ക് പെരുമാറണം. നിങ്ങൾ അവരെ വെറുത്താലും ശരി, നിങ്ങൾ അവരെ, ആ ഭാര്യമാരെ നിങ്ങൾ വെറുക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ അവർക്ക് നല്ലത് നിങ്ങൾ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ തിരിച്ച് പ്രതികാരം മോശമായിട്ടാണ്. നിങ്ങൾ അവരോട് നല്ല നിലക്ക് പെരുമാറുന്നുണ്ട്, പക്ഷേ തിരിച്ചാണെങ്കിലോ നല്ല നിലക്ക് പെരുമാറുന്നില്ല. അവർ നിങ്ങളെ വെറുത്താലും, നിങ്ങൾ അവരെ വെറുത്താലും ശരി, നിങ്ങൾ അവർക്ക് നല്ലത് പോലെ പെരുമാറണമെന്നാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നത്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അവരോട് നല്ല നിലക്ക് പെരുമാറണം. അവരെ അടിക്കാൻ പാടില്ല, അവരെ ഇടിക്കാൻ പാടില്ല, അവരെ വഴക്ക് പറയാൻ പാടില്ല. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഹജ്ജത്തുൽ വദാഇന്റെ പ്രഭാഷണത്തിൽ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുകയാ, യാ സ്വഹാബാ, ഓ സ്വഹാബികളെ, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുന്നു, അലാ വസ്തൗസൂ ബിന്നിസാഇ ഖൈറാ, നിങ്ങൾ പെണ്ണുങ്ങളോട് നല്ല നിലക്ക് പെരുമാറണേ, നിങ്ങൾ നല്ല നിലക്ക് പെരുമാറണേ, അവരോട് നല്ല നിലക്ക് പെരുമാറണേ എന്നാണ് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഹജ്ജത്തുൽ വദാഇന്റെ പ്രഭാഷണത്തിൽ പറഞ്ഞത്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരാ, അവരോട് നാം നല്ല നിലക്ക് പെരുമാറണം. ഒരിക്കൽ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിന്റെ അരികിലേക്ക് ഒരു കൂട്ടം സ്വഹാബി വന്നുകൊണ്ട് ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് പറയുന്നു, യാ ഉമറേ, നമുക്ക് ഭാര്യമാരുണ്ട് ഉമറേ, അവര് പറഞ്ഞത് അനുസരിക്കുന്നില്ല ഉമറേ, അവര് പറഞ്ഞത് കേൾക്കുന്നില്ല ഉമറേ, എത്ര വേണമെങ്കിലും അനുസരിക്കുന്നില്ല ഉമറേ. അതുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ അരികിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ട് അവർക്ക് അടിക്കാനുള്ള അനുവാദം കൊണ്ടുതരണം ഉമറേ.
അവർക്ക് അടിക്കാനുള്ള ഒരു ഓർഡർ കൊണ്ടുതരണം നബിയേ എന്ന് ഉമർ റളിയല്ലാഹുവിനോട് പറഞ്ഞപ്പോ ഉമർ റളിയല്ലാഹു തിരിച്ചങ്ങോട്ട് ചോദിക്കുകയാണ്, തിരിച്ചങ്ങോട്ട് പറയുകയാണ്, ഓ സ്വഹാബാ, നിങ്ങൾക്കുള്ള ആവശ്യം എന്റെ ആവശ്യമാണ്. എന്റെ ഭാര്യയുണ്ട്, എന്റെ ഭാര്യ പറഞ്ഞതുപോലെ അനുസരിക്കുന്നില്ല, എത്ര പറഞ്ഞാലും അനുസരിക്കുന്നില്ല, എന്റെ ആവശ്യം കൂടെയാണത്. അങ്ങനെ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു സ്വഹാബികളോട് പറയുന്നു, ഓ സ്വഹാബാ, ഞാൻ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ അരികിലേക്ക് പോയിക്കൊണ്ട് ഇതാ അടിക്കാനുള്ള ഓർഡർ ഞാൻ കൊണ്ടുവരികയാ. നിങ്ങളെല്ലാവരും ബടിയായി നിന്നോ, നല്ല ബടി പിടിച്ച് തയ്യാറ ചെയ്ത് നിന്നോ എന്ന് ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുകയാ. അങ്ങനെ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സമക്ഷത്തിലേക്ക് പോവുകയാണ്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ മദീന പള്ളിയിലെ നമസ്കാരം കഴിഞ്ഞവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു കാണുന്നു. ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു കാണുകയാ. ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് ചോദിക്കുന്നു, മാദായ ഉമർ. ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ വരുന്നു, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, ലാ ഇലാഹ ഇല്ലല്ലാഹു, അല്ലാഹു അക്ബർ, അല്ലാഹു അക്ബർ, വലില്ലാഹിൽ ഹംദ്. നീട്ടി പറയുന്നില്ല. ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങൾ ഉസ്താദ് അവர்கள் വന്നു. അങ്ങനെ ബഹുമാനപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനെ കണ്ടപ്പോൾ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ചോദിക്കുകയാണ്, മാദായ ഉമർ, മാദായ ഉമർ, എന്താണ് ഉമറേ നിന്റെ ആവശ്യമെന്താ, നിന്റെ ആവശ്യമെന്താണ് ഉമറേ, ഒന്ന് പറയുമോ ഉമറേ, എന്താണ് നിങ്ങൾക്കുള്ള ആവശ്യമെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോ അവിടുന്ന് ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറയുകയാ, യാ റസൂലല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരെ, അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരെ, നമ്മുടെ ഭാര്യമാർ പറഞ്ഞതുപോലെ അനുസരിക്കുന്നില്ല നബിയേ, അവരെ പറഞ്ഞതുപോലെ കേൾക്കുന്നില്ല നബിയേ, അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ അടിക്കാനുള്ള ഓർഡർ തരണം നബിയേ, നിങ്ങൾ അവരെ ഇടിക്കാനുള്ള, അവരെ വഴുക്ക് പറയാനുള്ള ഒരു ഓർഡർ, ഒരു അനുവാദം തരണം നബിയേ, അതിനുള്ള ഖുർആൻ ആയത്ത് പോലെ കേൾപ്പിക്കണം നബിയേ എന്ന് നബി തങ്ങളോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ നബി തങ്ങളോട് പറയുന്നു, ലാ യാ ഉമറോ, ഇല്ല ഉമറേ, അടിക്കാനുള്ള അനുവാദമില്ല, അടിക്കാനുള്ള അനുവാദമില്ല ഉമറേ. ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഇങ്ങനെ നിൽക്കുകയാണ്, പോകാൻ സമ്മതിക്കുന്നില്ല. കാരണം ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഏതൊരു ആവശ്യത്തിന് പോയാൽ ആ ആവശ്യം പൂർത്തിയാകാതെ വരുന്ന പ്രശ്നമില്ല. അങ്ങനെ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നസലുൽ അമീൻ മലക്ക് ജിബ്രീൽ അലൈഹിസ്സലാത്തു വസ്സലാം ഖുർആനിന്റെ ആയത്ത് ഓതി കേൾപ്പിക്കുകയാ, ഖുർആനിന്റെ ആയത്ത് ഓതി കേൾപ്പിക്കുകയാ. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് പറയുന്നു, അബ്ശിറു യാ ഉമറേ, അബ്ശിർ യാ ഉമറേ, ഉമറേ, നിങ്ങൾക്കുള്ള ആശയം അല്ലാഹു സ്വീകരിച്ചിരിക്കുകയാ, നിങ്ങൾക്കുള്ള ആശയം അല്ലാഹു അംഗീകരിച്ചിരിക്കുകയാ, അല്ലാഹു ഏറ്റെടുത്തിരിക്കുകയാ. അടിക്കാനുള്ള അനുവാദം, അടിക്കാനുള്ള അനുവാദം അല്ലാഹു തന്നിട്ടുണ്ട്, അടിക്കാനുള്ള അനുവാദം അല്ലാഹു തന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയേണ്ട താമസമതാ. ബഹുമാനപ്പെട്ട ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു തന്ന് കാത്തു നിൽക്കുന്ന, ബടിയായി കാത്തു നിൽക്കുന്ന സ്വഹാബാക്കളോട് പോയി പറയുകയാ, ഓ സ്വഹാബാ, നിങ്ങൾ പോയി അടിച്ചോ സ്വഹാബ, അടിക്കാനുള്ള ഓർഡർ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ തന്നിട്ടുണ്ട് സ്വഹാബ, ഖുർആനിന്റെ ആയത്ത് ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട് സ്വഹാബ എന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാ. നിങ്ങൾ അടിച്ചോളൂ, പോയി അടിച്ചോളൂ. അങ്ങനെ എല്ലാ സ്വഹാബിമാരും പോയിക്കൊണ്ട് അവരുടെ ഭാര്യമാർക്ക് ശരിക്കും അടിക്കുകയാണ്, ശരിക്കും മെടിക്കുകയാ, നല്ലോണം മെടിക്കുകയാണ്. സുബ്ഹിയായപ്പോൾ എല്ലാ ഭാര്യമാരും എല്ലാ പെണ്ണുങ്ങളും അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ സമക്ഷത്തിലേക്ക് വന്നുകൊണ്ട്, യാ റസൂലല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരെ, അല്ലാഹുവിന്റെ നബിയേ,
നമുക്ക് കയ്യനക്കാൻ വയ്യ നബിയേ, കാലനക്കാൻ വയ്യ നബിയേ, നമ്മുടെ ശരീരം വേദനയാണ് നബിയേ, നമ്മുടെ ഭർത്താക്കന്മാർ ശരിക്കും പിടിച്ചിരിക്കുന്നു നബിയേ, ശരിക്കും മരിച്ചിരിക്കുകയാണ് നബിയേ എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന് വല്ലാത്ത വിഷമമാവുകയാ, വല്ലാത്ത വിഷമമാവുകയാണ്, വല്ലാത്ത ദുഃഖമാവുകയാ. അങ്ങനെ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു വിളിച്ചു ചോദിക്കുകയാ, അയ്ന ഉമറോ, എവിടെയാണ് ഉമറേ, എവിടെയാണ് ഉമറേ, എവിടെ പോയി ഉമർ, എവിടെ പോയി എന്ന് അവിടെ നിന്ന് ചോദിക്കുമ്പോ സ്വഹാബികളതാ പറയുകയാണ്, യാ ഉമറേ, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ വിളിക്കുന്നുണ്ട് നബിയേ, നബി തങ്ങൾ വിളിക്കുന്നുണ്ട് നബിയേ, നബി തങ്ങൾ വിളിക്കുന്നുണ്ട് ഉമറേ. അങ്ങനെ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ അരികിലേക്ക് വിടുകയാ, ലബ്ബൈക യാ റസൂലല്ലാഹ്, ഇതാ ഞാൻ ഉത്തരം നൽകിയിരിക്കുന്നു നബിയേ, ഞാനിതാ ഉത്തരം നൽകിയിരിക്കുകയാണ് ഓ നബിയേ. അങ്ങനെ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അല്ലാഹു ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹുവിനോട് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നു, ഓ ഉമറേ, ഓ സ്വഹാബികളെ, യാ സ്വഹാബ, ഭാര്യമാർ അടിക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ അതിന് ഒരുപാട് കണ്ടീഷനുകളുണ്ട്, ഒരുപാട് നിബന്ധനകളുണ്ട്. ഭാര്യമാരെ അടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, പക്ഷേ അതിന് ഒരുപാട് കണ്ടീഷനുകളുണ്ട്. ആ കണ്ടീഷൻ പാലിച്ചാലേ എന്നിട്ട് എന്തുള്ള സ്റ്റെപ്പാണ് അടിക്കാനുള്ള നമുക്ക് അധികാരം. നേരെ പെട്ടെന്ന് പോയി അടിക്കാനുള്ള അധികാരമില്ല. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഖുർആനിന്റെ ആയത്ത് ഓതി കൊടുക്കുകയാ, വല്ലാത്തി തഖാഫൂൻ വല്ലാത്തി തഖാഫൂൻ നശൂസഹുന്ന ഫഇലൂഹുന്ന വഹ്ജുറൂ ഫിൽ മളാജിഇ വദ്രിബൂഹുന്ന. അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരതാ സ്വഹാബികൾക്ക് ഖുർആനിന്റെ ആയത്ത് ഓതി കൊടുക്കുകയാ, ഓ സ്വഹാബികളെ, പെട്ടെന്ന് അടിക്കാനുള്ള അനുവാദമില്ല. ആദ്യം നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത പ്രവർത്തനം അവിടെ വെക്കലെന്ന് വന്നെങ്കിൽ അവർക്ക് നിങ്ങൾ ഉപദേശം ചെയ്യുക, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക, നിങ്ങൾ നല്ലതുപോലെ പറഞ്ഞു കൊടുക്കുക. അതും അവരനുസരിച്ചിട്ടില്ലേ, അവരെ നിങ്ങൾ കടപ്പറയിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തുക, കടപ്പറയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ മാറ്റി നിർത്തുക, കടപ്പറയിൽ നിന്ന് നിങ്ങൾ മാറ്റി നിർത്തുക. അതും അവർ അനുസരിക്കുന്നില്ലേ, നിങ്ങൾ എന്നിട്ടാണ് അവസാനത്തെ സ്റ്റെപ്പാണ് അടി. അതെങ്ങനെയാണ് അടിക്കുന്നത്? വലിയ പലക കഷ്ടം വന്നുകൊണ്ടോ അല്ലെങ്കിൽ വലിയ റോഡ് കൊണ്ടോ അല്ല അടിക്കേണ്ടത്, പക്ഷേ ചെറിയ അറാക്ക് പോലത്തെ കഷ്ടം കൊണ്ടാണ് ഭാര്യമാരെ അടിക്കേണ്ടത്. അത് എവിടെ? മുട്ടിന്റെ താഴെ ഭാഗത്താണ് അടിക്കേണ്ടത്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, അങ്ങനെ മുട്ടിലൊക്കെ പെട്ടെന്ന് അങ്ങനെ അടിക്കാൻ പാടില്ല. അവരോട് നല്ല നിലക്ക് പെരുമാറണമെന്നാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുന്നതും അതുപോലെ തന്നെയാണ്. അലാ വസ്തൗസു ബിന്നിസാഇ ഖൈറാ, അവരോട് നിങ്ങൾ നല്ല നിലക്ക് പെരുമാറണം, നല്ല നിലക്ക് പെരുമാറണം. ഞാൻ ചുരുക്കുകയാണ്, നീട്ടി പറയുന്നില്ല. അതുപോലെ മാതാപിതാക്കളോട് നാം നല്ല നിലക്ക് പെരുമാറണം. ഒരു സ്വഹാബി വന്നുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലോട്, ഞാൻ ചുരുക്കുന്ന നീട്ടി പറയുന്നില്ല, ഒരു സ്വഹാബി വന്നുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരോട് ചോദിക്കുകയാ, യാ റസൂലല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരെ, അല്ലാഹുവിന്റെ നബിയേ, സല്ലൈതു സലവാത്തുൽ ഖംസ, ഞാൻ 5 നേരം നമസ്കാരം നിസ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു നബിയേ, 5 വഖ്ത് നിസ്കാരം ഞാൻ നിസ്കരിച്ചിരിക്കുന്നു നബിയേ. സല്ലൈതു സലവാത്തുൽ ഖംസ, 5 വഖ്ത് നമസ്കാരം ഞാൻ നമസ്കരിച്ചിരുന്നു. വസുംതു റമളാൻ, ഞാൻ റമളാൻ മാസം നോമ്പ് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് നബിയേ, ഞാൻ നോമ്പ് നോക്കിയിട്ടുണ്ട് നബിയേ, ഞാൻ സകാത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നബിയേ. വമാലി യാ റസൂലല്ലാഹ്, എനിക്കെന്താണ് നിന്റെ കൂലി? എന്താ എനിക്കെന്താണ് നബിയേ നിന്റെ കൂലി? എന്താണ് നിനക്ക് കൂലി എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുകയാ, കാന മഅൻ നബിയിനാ വസ്ദിഖീന വശുഹദാഇ വസ്സാലിഹീൻ, നബിമാരോടൊപ്പമാണ്, ശുഹദാക്കളോടൊപ്പമാണ്, ഷഹീദുകളോടൊപ്പമാണ്, സ്വാലിഹീങ്ങളോടൊപ്പമാണ്, അമ്പിയാക്കന്മാരോടുകൂടെയാണ്, നല്ല വ്യക്തികളോടൊപ്പമാണ്. എപ്പോഴാണ്? മാതാപിതാക്കളെ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കിയിട്ടില്ലെങ്കിലാണ്, മാതാപിതാക്കളെ വിഷമിപ്പിച്ചിട്ടില്ലെങ്കിലാണ്. മാതാപിതാക്കളെ ബുദ്ധിമുട്ടാക്കിയാൽ എന്ത് ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല.
എത്ര ഇബാദത്ത് ചെയ്തിട്ടും കാര്യമില്ല. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, മാതാപിതാക്കൾക്ക് നാം ആക്രമിക്കരുത്, അവരെ നാം വിഷമിപ്പിക്കരുത്, അവർക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്ത ഒരു പ്രവർത്തനം നാം ചെയ്യരുത്. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുന്നു, അൽ ജന്നത്തു തഹ്ത അഖ്ദാമിൽ ഉമ്മഹാത്ത്, അൽ ജന്നത്തു തഹ്ത അഖ്ദാമിൽ ഉമ്മഹാത്ത്, സ്വർഗ്ഗം എന്നുള്ളത് ഉമ്മയുടെ കാൽപാദയിലാണ്. ബഹുമാനപ്പെട്ട ലുഖ്മാനുൽ ഹക്കീം റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഉമ്മയെ നല്ലോണം ഖിദ്മത്ത് ചെയ്ത ഒരാളാണ് ലുഖ്മാനുൽ ഹക്കീം റളിയല്ലാഹു അൻഹു. എന്നും വീട്ടിൽ നിന്ന് പുറത്തു പോകുമ്പോൾ ഉമ്മയോട് ചോദിക്കുന്നു, ഉമ്മ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് എന്താണ് കൊണ്ടുവരേണ്ടത്, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണം ഉമ്മ? ഉമ്മ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം പറയുന്നു, അത് തിരിച്ചു അങ്ങനെ തന്നെ എന്തെങ്കിലും ഒരു സാധനം കൊണ്ടുവരാൻ പറയുന്നു, തിരിച്ച് അതുപോലെ കൊണ്ടുവന്ന് കൊടുക്കുന്നു. എന്നും എല്ലാ ദിവസം ഇങ്ങനെ ഉമ്മ പറയുന്നു, തിരിച്ച് പറഞ്ഞ സാധനം അവിടുന്ന് കൊടുക്കുകയാണ്. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം ലുഖ്മാനുൽ ഹക്കീം റളിയല്ലാഹു അൻഹു ചോദിച്ചപ്പോൾ, ഉമ്മ നിങ്ങൾക്ക് എന്താണ് കൊണ്ടുവരേണ്ടത്, നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് വേണം ഉമ്മ, ഞാൻ പുറത്തു പോയി വരുമ്പോൾ എന്താണ് വേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവിടുന്ന് ഉമ്മ പറയുന്നു, എനിക്ക് സ്വർഗത്തിന്റെ ഒരു പിടി മണ്ണ് വേണം ലുഖ്മാൻ, മോനെ എനിക്ക് സ്വർഗത്തിന്റെ ഒരു പിടി മണ്ണ് വേണം എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അവിടുന്ന് ലുഖ്മാനുൽ ഹക്കീം റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഉമ്മയുടെ കാൽപാദയുടെ അടിയിൽ നിന്ന് മണ്ണെടുത്ത് കൊടുക്കുകയാണ്. ആലോചിക്കണം, സ്വർഗത്തിൽ ഉമ്മയുടെ കാൽപാദയിൽ നിന്ന് മണ്ണെടുത്ത് കൊടുക്കുകയാണ് ഉമ്മ. ഇതാണ് സ്വർഗത്തിന്റെ മണ്ണ്. അത്രയും ഒരു വിശ്വാസമാണ് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട നിങ്ങളെ, അത്രയും ഒരു വിശ്വാസമാണ്. അപ്പോ സ്വർഗം എന്നുള്ളത് ഉമ്മയുടെ കാൽപാദയിലാണ്. നമുക്ക് സ്വർഗം വേണോ, നമുക്ക് സ്വർഗം കരസ്ഥമാക്കണോ, നാം ഉമ്മക്ക് ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യുക, വാപ്പക്ക് ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യുക. അല്ലാഹു ഒരു പ്രവാചകൻ ഒരു സ്വഹാബി എന്നുകൊണ്ട് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലോട് ചോദിക്കുകയാ, യാ റസൂലല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലേ, അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകരെ, അയ്യുല്ലമലു അഹബ്ബു ഇലല്ലാഹ്, അല്ലാഹുവിലേക്ക് ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെട്ട അമൽ ഏതാ നബിയേ, ഏത് അമലാണ് അല്ലാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത് എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറയുന്നു, അസ്സലാത്തു അലാ വഖ്തിഹാ, പള്ളി മിനാരങ്ങളിൽ നിന്ന് മധുരമായ ധ്വനി കേൾക്കുമ്പോൾ ഹയ്യ അലൽ സ്വലാഹ്, ഹയ്യ അലൽ ഫലാഹ് എന്നതിന് കേൾക്കുമ്പോൾ പള്ളിയിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് വന്നുകൊണ്ട് ഖളാ ആവാതെ അതായി നിസ്കരിച്ച അമലാണ്, ആ അമലാണ് അല്ലാഹു ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. പിന്നെ ഏതാ നബിയേ, പിന്നെ ഏതാ നബിയേ? നബിയോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ നബി തങ്ങൾ പറയുകയാണ്, ബിർറുൽ വാലിദൈൻ, മാതാപിതാക്കൾക്ക് പുണ്യം ചെയ്യലാ, മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഉപകാരം ചെയ്യലാണ്, ആ അമലാണ് അല്ലാഹു ഇഷ്ടപ്പെടുന്നത്. അതുകൊണ്ട് എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ, മാതാപിതാക്കൾക്ക് നാം നല്ലത് ഗുണം ചെയ്തു കൊടുക്കുക. അവർ നാം വിഷമിപ്പിക്കാൻ പാടില്ല, അവർ നാം ദ്രോഹിക്കാൻ പാടില്ല. അല്ലാഹുവിന്റെ പ്രവാചകർ അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറയുകയാണ്, വഖളാ റബ്ബുക അല്ലാ തഅബുദൂ ഇല്ലാ ഇയ്യാഹു വബിൽ വാലിദൈനി ഇഹ്സാനാ ഇമ്മാ യമലവന്ന ഇൻദകൽ കിബറ അഹദുഹുമാ أو كلاهما ولا تقل لهما أف فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. അല്ലാഹു റബ്ബ് സുബ്ഹാനഹു വ തആല പറയുന്നു, അല്ലാഹു റബ്ബുക, നിന്റെ റബ്ബ് നിന്നോട് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാണ്, അല്ലാ തഅബുദു ഇല്ലാ ഇയ്യാഹ്, അല്ലാഹു അല്ലാതെ ഒരു ഇലാഹിനെ നീ ആരാധിക്കണ്ട, അല്ലാഹു മാത്രമേ നീ ആരാധിക്കണം. വബിൽ വാലിദൈനി ഇഹ്സാനാ, മാതാപിതാക്കൾക്ക് മെച്ചം ചെയ്യണമെന്ന് കൽപ്പിച്ചിരിക്കുകയാ. മാതാപിതാക്കൾക്ക് ഉപകാരം ചെയ്യണേ, അവരെ നീ വിഷമിപ്പിക്കരുത്. അവർക്ക് ചെയ്യുന്നുള്ള ഒരു വാക്ക് പോലും പറയണ്ട എന്നാണ് വിശുദ്ധ ഖുർആൻ പറയുന്നത്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുഅ്മിനീങ്ങളെ, ഞാൻ ചുരുക്കുന്നു, നമ്മുടെ മാതാപിതാക്കൾക്ക് നാം ആക്രമിക്കാൻ പാടില്ല, ദ്രോഹിക്കാൻ പാടില്ല, അവരെ പൊരുത്തം സമ്പാദിച്ച് നാം ജീവിക്കണം. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യുമാറാകട്ടെ. എന്റെ വാക്ക് എനിക്ക് ഞാൻ ഉപസംഹരിക്കുകയാണ്. വആഖിറു ദഅവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി. അൽഹംദുലില്ലാഹി വകഫാ വസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലാ മൻ ഇസ്തഫാ വഅലാ ആലിഹി വഅസ്ഹാബിഹി തഫാ. അഊദു ബില്ലാഹി മിനശ് ശൈത്വാനിർ റജീം. ബിസ്മില്ലാഹിർ റഹ്മാനിർ റഹീം.
وتلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا والعاقبة للمتقين صدق الله العلي العظيم. عن عمره فيما أفناه وعن جسده فيما أبلاه وعن علمه ما عمل به وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولو كانت الدنيا تدوم لواحد لكان رسول الله فيها مخلدا. ബഹുമാനമുള്ള സാദാത്ത് സയ്യിദ് സൈനുൽ ആബിദീൻ തങ്ങൾ, ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹാഷിർ ബാഖവി ഉസ്താദ്, സ്ഥലം ഖത്തീബ് ഉസ്താദ്, ഇവിടെ തുടങ്ങിയ ഉസ്താദന്മാർ ആരെല്ലാം പേര് പറഞ്ഞിട്ട് നേതാക്കന്മാരും പണ്ഡിതന്മാരും എല്ലാവരും ഉള്ള ഒരു സമയത്തിന് ഞാൻ പാഴാക്കുന്നില്ല, സമയം കളയാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നില്ല. സമയം നഫീസാണ്. ഈ ചടങ്ങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ എന്നോട് ധാരാളം പറഞ്ഞ് എൻ്റെ പിന്നെ നോട്ടീസിലും കണ്ട് SB ഹനീഫ് വന്നിട്ട് ഹനീഫും ഒന്ന് രണ്ടാൾ വന്ന് എന്നോട് കാര്യം പറഞ്ഞ മുതൽ ഞാനൊരു എൻ്റെ ലൈഫിന് തന്നെ ഒന്ന് ചേഞ്ചാക്കിയ പോലെയാണ്. കാരണം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ എന്നെപ്പറ്റി ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുവാൻ നല്ലോണം സമയം കിട്ടിപ്പോയി. സമയം അത് മുന്നേ മനസ്സിലാക്കിയതുപോലെയല്ല മനസ്സിലാക്കിയത്. കാരണം എൻ്റെ ബാപ്പാനെ പറ്റിയും എൻ്റെ ഉമ്മനെ പറ്റിയും എൻ്റെ ഭർത്തിനെ പറ്റിയും എൻ്റെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിനെ പറ്റിയും എല്ലാം കേട്ടപ്പോ ഞാനതിന് പറഞ്ഞു നോക്കുമ്പോൾ എൻ്റെ ഉംറിനെ ഒന്ന് ഞാൻ കണക്ക് കൂട്ടി, ഇതുവരെ ആയുസിനെ ഒന്ന് കണക്ക് കൂട്ടി നോക്കി. വാസ്തവത്തിൽ ഞാൻ കേസിലോടുകാരനല്ല, കേസിലോടുക്ക് ഞാൻ ഹിജറ പോയതാ. എൻ്റെ വത്തന് ഉച്ചിലമ. ബാക്കിയാത്ത് സാലിഹാത്തില് ആരും ഉച്ചിലെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ മാത്രമേ അന്ന് അറിയൂ. ഇന്ന് ബാക്കവി ഉസ്താദ് അവിടെ നാദിറായിട്ട് പ്രിൻസിപ്പാളായിട്ടുണ്ടായ ആൾ അന്ന് ഞാൻ ഉണ്ടാവുമ്പോ 6ാം ക്ലാസ്സിന്റെ മുദരിസാണ് ഉസ്മാൻ മൈലാർ. അയാളോട് ഞാൻ കേട്ട് ഉസ്മാൻ അതിർത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പോ ഈ നാട്ടിന്റെ പ്രത്യേകിച്ചിട്ട് ഈ പള്ളി ഇതിനു വേണ്ടി ഒരുപാട് നിഷ്ഠൂരം കേട്ടിന് ഞാൻ. പക്ഷെ അതിന് ഞാൻ കയറാക്കിയിട്ടില്ല. അത് അന്നും ഇന്നും സത്യത്തിന് വേണ്ടി മാത്രമേ എൻ്റെ എല്ലാ പ്രവൃത്തിയും, ആരെതിരായാലും ശരി. കേസിലോട് പള്ളിയിലുണ്ടാകുന്ന സമയത്താണ് അജ്ജിലടക്കത്ത് പള്ളിയാക്കിയത്. ഈ പള്ളി ഇവിടെ വേണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഇവിടെ ഒരു പള്ളി ആക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഉത്സാഹിച്ച ആള് ഈ നാട്ടിന്റെ ബസറക്കാരും ഉസ്താദന്റോറും കാക്കന്മാരും ആചാര്യന്റോറും എല്ലാവരും ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരേ കിണത്തും തണ്ണി കുടിക്കുന്ന രണ്ട് ഒരു മൊയിലാറും അപ്പുറത്തൊരു മുതലാളിയുമായിരുന്നു അന്ന് ഇതിലേക്ക് ഉത്സാഹം എടുത്തത്. ഒന്ന് മരിച്ചിട്ട് അബു അജി ഇന്ന് ഉഷാറില്ലാണ്ടുണ്ട്, അൽഹംദുലില്ലാഹ് അല്ലാഹു ആഫിയത്ത് കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. പിന്നൊന്ന് ഇപ്പുറത്തെ കുട്ടനാളപ്പിലെ മൊയ്ച്ചന്റെ ഇബ്രാഹിം മൈലാർ. ഒരേ കിണത്തും തണ്ണി കുടിക്കുന്ന രണ്ടാളാണ് ഇവിടെ പള്ളിക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് നല്ലോണം അയാൾ എന്നോട് പറഞ്ഞത് പലവട്ടം പറഞ്ഞുകൊണ്ടായി. സ്റ്റേജിൽ നിന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ പള്ളി കെട്ടണമെന്ന് ഇവിടെ പള്ളിയാക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതിയാ, ആക്കണ്ടേ, പണിയില്ലേ. പല ആളുകളും നാട്ടുകാരെല്ലാം ഉത്സാഹിച്ചെങ്കിലും നല്ലൊരു പൈസ എല്ലാം ചെലവാക്കിയ അയാളാണ്. ഒരുപാട് ഇനി പ്രസംഗിക്കുകയും അവസാനം അൽഹംദുലില്ലാഹ് അന്നത്തെ പള്ളിയെല്ലാം ഇന്ന് ഉഷാറായിട്ടുണ്ട്. ഏതാവട്ടെ ആ പള്ളി ഉണ്ടാക്കിയിട്ട് അവസാനം ഈ പള്ളിയിൽ കുറ്റടിക്കാൻ ആറ്റക്കോയനെ കൊണ്ടുവന്നതും ഇതിന്റെ ഉദ്ഘാടന കർമ്മം നിർവഹിച്ചതും ആദ്യത്തെ അസർ ബാങ്ക് കൊടുത്തതും ഈ സാധുവായ ഞാൻ തന്നെ. അപ്പോൾ കേസരോട് ജമാഅത്തിൽ ഖത്തീബായിട്ടുള്ള സമയം ഞാൻ പല ആളുകളൊന്നും പല നിഷ്ഠൂരം കേൾക്കേണ്ടി വന്നത്. നിങ്ങൾ ഇവിടെ പള്ളിയിൽ തന്നെ ഇരിക്കുമ്പോൾ അവിടെ പള്ളി ആക്കുന്നത് ശരിയല്ല, കാരണം ഞങ്ങൾക്ക് ജമാഅത്തിന് കിട്ടുന്നൊന്നും ഇല്ലാണ്ടായി പോണ്ടാണ്. പക്ഷെ അതിന് ഞാൻ കാത് കേട്ടിട്ടേ ഇല്ല. അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഞാൻ എനിക്ക് ചടങ്ങാക്കുന്നതെന്ന് പറയുമ്പോൾ ഏകദേശം വാസ്തവത്തിൽ
ഞാൻ വല്ലാണ്ട് ചിന്തിച്ചുപോയി. കാരണം ഈ കാലം വരേക്കും എന്റെ നാട്ടുകാർക്ക് അങ്ങനത്തെ ഒരു ഭാവന വന്നിട്ടില്ല. അതിൽ വരുന്ന സമയമായിട്ടില്ല. ഇനി യാത്രയാക്കേണ്ട സമയമായിപ്പോയി എന്ന് വിചാരിച്ചു. കാരണം ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, അമാറു ഉമ്മത്തി മാ ബൈന 60 വ 70. എന്റെ ഉമ്മത്തിമാരുടെ ആയുസ് 60ന്റെയും 70ന്റെയും ഇടയിലാണ്. 60ന്റെയും 70ന്റെയും ഇടയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ മിക്കവാറും സഹാബത്ത് മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങള് 63 വർഷമാണ് ജീവിച്ചത്. മഹാനായ സിദ്ദീഖുൽ അക്ബർ 63 കൊല്ലമാണ് ജീവിച്ചത്. ഖലീഫ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു 63 കൊല്ലമാണ് ജീവിച്ചത്. മഹാനായ 4ാം ഖലീഫയായ അലി ബിൻ അബി താലിബ് 63 കൊല്ലമാണ് ജീവിച്ചത്. ഒരഭിപ്രായം 65 എന്നുണ്ടെങ്കിലും ബലമായ അഭിപ്രായം 63. ഖുലഫാഉർ റാഷിദീങ്ങളിൽ മഹാനായ ഉസ്മാൻ ഇബ്നു അഫ്ഫാൻ മാത്രം 82 കൊല്ലം ജീവിച്ചു. ആ നിലക്ക് 63 മാ ബൈന 60 വ 70, 60ന്റെയും 70ന്റെയും ഇടയിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ 51 ഇസവി ഡിസംബർ 31 ഈ പാവത്തിന്റെ ജനനം. ആ നിലക്ക് ഇംഗ്ലീഷിൽ കൂട്ടുമ്പോ 68 വയസ്സായി. എന്റെ ഉപ്പനേക്കാളും 5 ആണ്ട് കണക്കിയാറ്, എന്റെ ഉമ്മനേക്കാളും 10 ആണ്ട് കണക്കിയാറ്. 68 വയസ്സായി. ഇനി ഉള്ള 2 കൊല്ലം കിട്ടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു 732 നാൾ മാത്രമേ കിട്ടൂ. ഉദാഹരണം ഞാൻ പറയുന്നു, ഒരു 5 കൊല്ലം ഒരാൾ ജീവിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു 65 വയസ്സായ ഒരു മനുഷ്യൻ ഇനൊരു 5 കൊല്ലം ജീവിക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ 1826 നാൾ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇംഗ്ലീഷിൽ. അറബിയിൽ 1771 ദിവസം. ചിന്തിക്കണം. ഞാനിവിടെ കയറിയതിന്റെ ശേഷം, ഈ സ്റ്റേജിൽ വന്നതിന്റെ ശേഷം, ഇവിടെ ഇപ്പൊ ഇരുന്നതിന്റെ ശേഷം ഏകദേശം 8:30 മണിക്ക് 8:35 സത്താർ മൈലാർക്കോടുകൂടി ഞാൻ വന്നു. അവിടെ പുറപ്പെട്ട് ഇവിടെ എത്തി 1 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞു. 1 മണിക്കൂർ 1.25 മണിക്കൂറായി. എന്നാൽ ഈ 1.25 മണിക്കൂർ അമേരിക്കന്റെ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനും ഇന്ത്യൻ പ്രധാനമന്ത്രി നരേന്ദ്രമോദിക്കും കർണാടക മുഖ്യമന്ത്രി കുമാരസ്വാമിക്കും കേരള മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനും ഈ അജ്ജിനടക്കത്ത് ഈ ബദരിയ നഗറിൽ ഈ ഉച്ചിലത്ത് ഇന്ന് ജനിച്ച ഏതൊരു കിടാവിനും ആകാശത്തിന്റെ ചുവട്ടിലുള്ള കുചേരനും കുബേരനും പണ്ഡിതനും പാമരനും ഷാഫിക്കും ഹനഫിക്കും ഹംബലിക്കും മാലിക്കിനും സുന്നിക്കും ബിദഈക്കും ഹിന്ദുനും മുസ്ലിമിനും ക്രിസ്ത്യനും സിഖിനും പാർസിനും ബൗദ്ധനും എല്ലാവർക്കും ആകാശത്തിന്റെ ചുവട്ടിലുള്ള ഏതൊരു മനുഷ്യനിക്കും ഈ കഴിഞ്ഞ 1 മണിക്കൂർ പോയതന്നെ ഒരിക്കലും ഖിയാമത്ത് നാൾ വരെ ഈ സമയം മടങ്ങി വരാനില്ല. മനുഷ്യ, നിന്റെ ആയുസ്സിൽ കഴിഞ്ഞു കടന്നു പോയത് അതിന് പരിഹാരമില്ല. മഹാനായ അബ്ദുല്ലാഹി ഇസ്കന്ദരി തന്റെ ഹിക്കമിൽ പറയും, നിന്റെ ആയുസ്സിൽ കഴിഞ്ഞു കടന്നു പോയതിനിക്ക് ഇവളില്ല, പകരമില്ല. നിന്റെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് ഒരു സുബ്ഹാനല്ലാഹ് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു അൽഹംദുലില്ലാഹ് ചൊല്ലിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ആരെങ്കിലും ഒരു 10 പൈസ ധർമ്മം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, ഇഖ്ലാസോട് കൂടെ ആയതാണെങ്കിൽ അതിന് ബലകെട്ടാനും ഈ ലോകത്താർക്കും കഴിയില്ല. മഹാനായ അബൂ ഹാമിദുൽ ഗസാലി തന്റെ ഇഹ്യാ ഉലൂമുദ്ദീനിൽ പറഞ്ഞു, അന്നാസു കുല്ലുഹും ഹൽകാ ഇല്ലൽ ആലിമൂൻ. ജനങ്ങൾ മുഴുവനും നഷ്ടത്തിലാണ്, നാശത്തിലാണ്, പരാജയത്തിലാണ്, കേടിലാണ്. ഇല്ലൽ ആലിമൂൻ, ആലിമീങ്ങൾ ഒഴിച്ച്. വൽ ആലിമൂന കുല്ലുഹും ഹൽകാ ഇല്ലൽ ആമിലൂൻ. ആലിമീങ്ങളും മൈലാക്കന്മാരും സാധന്മാരും സർവ്വതും നഷ്ടത്തിലാണ്, സർവ്വതും പരാജയത്തിലാണ്, സർവ്വതും നാശത്തിലാണ്, നഷ്ടത്തിലാണ്. ഇല്ലൽ ആമിലൂൻ, അമല് ചെയ്തവർ ഒഴിച്ച്. എന്നിട്ട് മഹാനായ അബൂ ഹാമിദുൽ ഗസാലി പറയുന്നു, അൽ ആലിമൂന കുല്ലുഹും ഹൽകാ. ആലിമീങ്ങൾ മുഴുവനും നഷ്ടത്തിലാണ്, പരാജയത്തിലാണ്. ഇല്ലൽ ആമിലൂൻ, അമല് ചെയ്തവർ ഒഴിച്ച്. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അമല് ചെയ്തവർ ഒഴിച്ച് സർവ്വതും നഷ്ടത്തിലാണ്,
സർവ്വതും പരാജയത്തിലാ, സർവ്വതും ലോസിലാ. ഇല്ലൽ ആമിലൂൻ, അമൽ ചെയ്തവർ ഒഴിച്ച്. എന്നിട്ട് മഹാനായ ഗസാലി ഇമാം പറയുന്നു, വൽ ആമിലൂന കുല്ലുഹും ഹൽകാ ഇല്ലൽ മുഖ്ലിസൂൻ. അമൽ ചെയ്തവരും പരാജയത്തിലാണ്, നഷ്ടത്തിലാണ്, ഖേദത്തിലാണ്. ആര് ഒഴിച്ച്? ഇല്ലൽ മുഖ്ലിസൂൻ, ഇഖ്ലാസുള്ള ആളുകൾ ഒഴിച്ച്. എന്ത് ഇഖ്ലാസ്? വൽ മുഖ്ലിസൂൻ. പിന്നെ പറയുന്ന വാക്ക് കേൾക്കണ്ടേ? വൽ മുഖ്ലിസൂന ഫീ ഖദ്രിൻ അളീം. ഇഖ്ലാസ് ഉള്ളവർ തന്നെ ഡേഞ്ചർ പൊസിഷനിലാണ്. എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, എന്നിട്ടല്ലേ ഞമ്മ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? അല്ല, അമല് ചെയ്താണ് തഹസീലായാണ്. ഇപ്പൊ എന്റെ പേരെല്ലാം വായിക്കുന്നുണ്ട്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്, അല്ലാഹ് സ്വീകരിച്ചിട്ടോ ഇല്ലേ നിനക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല. ഞാൻ ഹമ്മയോടുകൂടെ പറയും, ബഹുമാനം ഇതോടുകൂടെ പറയുന്ന എന്റെ അമല് സ്വീകരിച്ചിരുന്ന ഒരു ധൈര്യം നിനക്കില്ല, ആർക്കും ഇല്ലാണ്ടിരിക്കുമ്പോ പിന്നെ എങ്ങനെ ഞനക്കുണ്ടാകുന്നത്? എങ്ങനെയില്ല അള്ളാഹുവിന്റെ അമ്പിയാക്കന്മാർ ഹൈറാണത്തായില്ല. പിന്നെ ഞനക്ക് ധൈര്യം നിന്റെ പിന്നെ ഒരു കാര്യം നിനക്ക് ഉറപ്പിച്ചിട്ട് പറയുന്നു. അജ്ജരടുക്കത്തെ ഉച്ചിലത്തെ ഇന്ന് ഇവിടെ വന്നിട്ട് താമസിക്കുന്ന പുരക്കാർക്ക് ആർക്കും ആണുങ്ങൾക്കും പെണ്ണുങ്ങൾക്കും അറിയലായത് കുട്ടികളെ പോലെ മൈച്ചന്റെ മോഹം. കേസരോഡിലെ ഇബ്രാഹിം ബാക്കവി ആരാവരാളെന്ന് വന്ന് വിചാരിച്ചിട്ടിരിക്കുവാരി. അല്ല, ഈ താതല ഇവിടെ വിളിച്ചെങ്കിൽ കേൾക്കുന്ന ഉപ്പന്റെ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏറ്റവും ഈ ഉച്ചിലം തലപ്പാടിയിൽ ഗരീബായ പാവപ്പെട്ട ഉപ്പ ഉണ്ടെങ്കിൽ എന്റെ ഉപ്പയാ. കുട്ടനാളപ്പിലെ മൊയ്ച്ചന്റെ അത്ര പാവം ദാരിദ്ര്യക്കാരൻ ആരുണ്ടാവല. ഹയാത്തുൽ ഇസ്ലാം മദ്രസന്റെ ഖജാൻജി മരിക്കുന്നത് വരെ ഞങ്ങളെ പെരന്റെ ഉള്ളിലേക്കൊരു ബീഗം ഇതാക്കിനി, കപ്പാട്ട് ഖജാൻജി ആയതുകൊണ്ട് പൈസ വെക്കുനി, ചില്ലരി വേറെ ആൾക്ക് കൊടുത്തോണ്ടില്ല എന്റെ ഉപ്പ. ആ ഉപ്പന്റെ മോന ഹെമ്മുണ്ട് ആ കാര്യത്തിൽ. ഒരു നയാ പൈസ ആർക്കും കൊടുക്കല, കടച്ചില്ലരി കൊടുക്കല. 5-ാം തീയതിക്ക് ശമ്പളം കൊടുക്കണമെന്ന ഹയാത്തുൽ ഇസ്ലാം മദ്രസന്റെ മാനേജ്മെന്റ് തീരുമാനം. പക്ഷേ ഉസ്താദന്മാരോടുള്ള പിരിസത്തിൽ ഉപ്പ മുന്നേ കൊണ്ടിട്ട് കൊടുക്കും. പക്ഷേ പട്ടിണി കിടന്നു. ഏറ്റവും ഫക്കീറായ പാവപ്പെട്ട ആളാണ് എന്റെ ഉപ്പ മൊയ്ച്ച. കുട്ടനാളപ്പിലെ മൊയ്ച്ച എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പല നാളിലും പട്ടിണി കിടന്നു. പക്ഷേ എന്റെ ഉമ്മ ഉച്ചിലം തലപ്പാടിയിൽ വെച്ചിട്ട് ഏറ്റവും വലിയ കോടീശ്വരന്റെ മോള. തലപ്പാടിയിലെ കുഞ്ഞിപ്പാചാര ഡാക്ടറിന്റെ വലിയ പെങ്ങളാണ് എന്റെ ഉമ്മ. പക്ഷെ ഞാൻ വിചാരിക്കുന്നത് എന്തെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ അന്നത്തെ അവരുടെ ധാർമ്മിക എന്റെ ഉപ്പ ഈ ദാരിദ്ര്യത്തിന്റെ ഉപ്പനോട് ഒരു നാളും എന്റെ ഉമ്മ എന്തെങ്കിലും ഒരു അന്യായം പറഞ്ഞത് എന്റെ കാതിൽ കേട്ടിട്ടില്ല, ഒരു കഷ്ടം പറഞ്ഞത് എന്റെ കാതിൽ കേട്ടിട്ടില്ല. അതാണ് അന്നത്തെ ദാമ്പത്തിക ജീവനം. അതാണ് എന്റെ ദാമ്പത്തിക ജീവനമെന്ന്. ഈ മക്കളെല്ലാം 9 മക്കൾ. പിന്നെ മരിച്ചത് വേറെ ഉണ്ടാവും. ഏതാണും 2 പെണ്ണും, 2 ആളും മൂത്തമാർ മരിച്ചിനായി. ഞാൻ 4ാമത്തോ. എന്റെ നേരെ മൂത്ത ഒരാളുണ്ട്, തങ്ങളെ ബഹുമാനപ്പെട്ട തങ്ങളുടെ ജമാഅത്തിലുള്ളത്, പൊസോട്ടിലാ ഉള്ളത്. അവൻ പിന്നെ ഒരു പെണ്ണ് കെട്ടി. അതുകൊണ്ട് ഇപ്പൊ ഒമേഗയിലുണ്ട്. അള്ളാഹു ആഫിയത്ത് കൊടുക്കുമ്പോഴാകട്ടെ. ഹാർട്ടിന്റെ കുറച്ച് ഇഞ്ചക്ഷൻ കൊണ്ട് ഇരിക്കട്ടെ. അതിന്റെ പിന്നെയുള്ള 3 2 പെണ്ണും ഒരാളെയാക്കെ മരിച്ചു. വാസ്തവത്തിൽ ഞാൻ എന്തിനിത് പറയുന്നു പറഞ്ഞ എന്റെ ചടങ്ങ് നീ പറയുന്നതാ. അപ്പൊ ഞാൻ എങ്ങനത്തെ ആള് നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം. അങ്ങനെ ഉള്ള ഒരാൾ എന്റെ ഉസ്താദുമാറാ. ആരി മൊയ്ദി ഉസ്താദ്, അതേ പ്രകാരം അബൂബക്കർ ഉസ്താദ് ഉച്ചിലത്തെ ഖത്തീബ്, അതേ പ്രകാരം കേസി ഉസ്താദിന്റെ അടുത്ത് കുറച്ച് ഓതിനി. എന്നാ സ്കൂളിൽ പോയിട്ട് ഓതിയത് 4ാം ക്ലാസ് 5ാം ക്ലാസ്സിലേക്ക് പാസ്സായിട്ട് ബട്ടർ മാഷിന്റെ അടുത്ത് 5ാം ക്ലാസ് പാസ്സായിട്ട് അവിടുന്ന് പിന്നെ ബോവി സ്കൂളിലാണ്. അങ്ങനെ വിട്ടിട്ട് കണ്ണങ്കാറ് പോയത് 55 പൈസ ബസ്സിന് ഇവിടെ ഉള്ള കണ്ണങ്കാറിൽ ഫദൽ ഉസ്താദിന്റെ അടുത്ത് 2 കൊല്ലം ഓതിച്ച് മൊയ്ദി ഉസ്താദ് എന്നെ കൊണ്ട് തിരുക്കരിപ്പൂരാക്കി ബീരിച്ചേരി ഉസ്താദിന്റെ നാട്ടിൽ. അവിടെ 5 കൊല്ലം തായക്കോട് ഉസ്താദ് ഉള്ളാടത്തുണ്ടായ ഉസ്താദിന്റെ അടുത്ത് ഞാൻ ഓതിനി. അവിടുന്ന് മജീദ് മൊയ്ലാരടുത്ത് 1 കൊല്ലം ഓതിച്ച് പോയിനി. പക്ഷേ ബാക്കിയാത്തിൽ 3 കൊല്ലം ഉണ്ടായി. വളരെ ഹെമ്മയോടുകൂടെ പറയും, വളരെ ദുഃഖത്തോടുകൂടെ പറയുന്നു ഞാൻ ആ പഠിക്കുന്ന സമയം ബഹുമാനപ്പെട്ട ഫതുഫരി പ്രിൻസിപ്പാള് നാദിറാണ്. 1/2 മാർക്കിലാണ് ഞാൻ 1 കൊല്ലം ഇരിക്കേണ്ടി വന്നു. 1/2 മാർക്കിൽ തോറ്റതിന്റെ പേരിൽ ഞാൻ അധ്വാനിച്ച അധ്വാനം ഇന്നും ഞാൻ ഓർക്കാറുണ്ട്. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട മുത്തഅല്ലിമീങ്ങളോട് ഞാൻ പറയാറുണ്ട്, ഇന്നും പറഞ്ഞു വന്നതാ. ഇവിടെ പോയപ്പോ
നമ്മളെ മിത്തവയിൽ പോയപ്പോ അവിടെ ഓതുന്ന മുത്താലിമീങ്ങളോട് കുറെ പറഞ്ഞിട്ട് പറഞ്ഞു. പക്ഷേ എന്റെ ഉസ്താദന്മാർ, മൈദി ഉസ്താദ്, ഖത്തീബ് ഉസ്താദ് എല്ലാം ഈ നാട്ടിന്റെ ശേഖവാക്ക കുഞ്ഞവാക്ക, അതേ പ്രകാരം ബസറിന്റെ മൈദി കുഞ്ഞാജാർ, ഇബ്രാഹിജാർ, അതേ പ്രകാരം നമ്മുടെ ഇയാള് പിന്നെ മാമദാക്ക, എല്ലാവരും കൂടെ ഉള്ള എല്ലാ ആണ് പെണ്ണ് എന്നോട് നെഞ്ചി കാട്ടിട്ടില്ല ആരും. കാരണം എന്തെന്നില്ലെങ്കിൽ ഊടുന്ന് ആദ്യമായിട്ട് കർണാടകത്തിൽ നിന്നല്ല, കർണാടകത്തിൽ ഒരുപാടുണ്ട്, ചില ഇടയ്ക്കെല്ലാം ഉണ്ടായി. പക്ഷെ ഉച്ചിലം തടപ്പാലിൽ പശ്ചിനി ബാക്കിയാത്ത സാലിഹാത്തിലേക്ക് പോയിട്ട് ഒരു ബിരുദം വാങ്ങിയിട്ട് വന്നാണ് ഞാൻ. ബിരുദം വാങ്ങിയെന്ന് മാത്രമല്ല, വളരെ സന്തോഷത്തോടു കൂടി ഞാൻ പറയുന്നു, 46 വലിയ വലിയ പ്രഗത്ഭരായ ഉസ്താദന്മാർ, AP കാന്തപുരത്തിന്റെ ശിഷ്യനാകുന്ന AP മുഹമ്മദ് മുസ്ലിയാർ, TMC മുക്കം, CP അബ്ദുൽ ഖാദർ തുടങ്ങിയ അതേ പ്രകാരം വെള്ളമുണ്ട മമ്മൂട്ടി, ഇതെല്ലാവരുടെയും 46 ആളുകളുടെ ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ 2 ഡിഗ്രികളും ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ്. അൽഹംദുലില്ലാ, ഞാൻ അള്ളാഹുവിനെ സ്തുതിക്കുന്നു. കാരണം അത്ര കണ്ട് ഞാൻ ത്യാഗം ചെയ്ത് അധ്വാനിച്ചതിന്റെ പേരിൽ അൽഹംദുലില്ലാ ഞാൻ കേട്ടിട്ട് വാങ്ങിയില്ല ഒരു അധികാരം, ഒരു കണക്കൊന്നില്ല. എന്റെ ഉപ്പ മരിച്ചു, ഉപ്പ 70-ാം ഇസ്വിയിൽ മരിച്ചിന്. അതിന്റെ പിന്നെ ഞാൻ കോളേജിൽ പോയത് 75-ൽ ഞാൻ വന്നു. 33 കൊല്ലം ദർസ് നടത്തി, ഖത്തീബായിട്ടെല്ലാം ഉണ്ടായി. അതിൽ പറനാട്ടുകാർ വിദ്യാർത്ഥികൾ ഇല്ലാത്ത ജാഗ കേസിലൂടെ വാർഡെല്ലാം നാട്ടിലുണ്ടായി. ആ നാട്ടുകാരെല്ലാം ഇന്ന് എന്നെ വിളിക്കുന്നു. കാരണം ആർക്കും മൂക്കിലേക്കെത്തോളം ഞാൻ നിന്നിട്ടില്ല. തിരുപ്പതിയെല്ലാം ഉള്ളതിനോട് കൂടെ ഇരിക്കുന്ന സമയത്ത് നടക്കി വന്നത് ശരിയായ ഉദാഹരണമാണ് KC റോഡ്. എന്റെ ജീവിതത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഞാൻ പറയുന്നു. 33 കൊല്ലത്തിന് ശമ്പളം ചോദിച്ചിട്ടില്ല ഞാൻ. 230 രൂപ ശമ്പളത്തിനുണ്ടായി. അവസാനം കോട്ടയാജിന്റെ പള്ളിയിൽ 6000-നുണ്ടായി. ഒരു ശമ്പളം ഞാൻ പൈസ കേട്ടിട്ടില്ല. 400 രൂപയ്ക്ക് 7 കൊല്ലം KC റോഡിൽ നിന്ന് വാടിയും കേട്ടിട്ടില്ല. അൽഹംദുലില്ലാ, ധൈര്യത്തോട് കൂടി ഞാൻ പറയും. ഒന്ന്, ആകാശത്തിന്റെ ചുവട്ടില് ഒരു കിടാവിനോട് ഞാൻ 10 പൈസന്റെ വ്യവഹാരം ഏത് പള്ളിയിലും ആക്കിയിട്ടില്ല. ധൈര്യത്തോടു കൂടെ അൽഹംദുലില്ലാ. വേറെ കണക്ക് ചെയ്താൻ പറയാൻ സൽക്കർമ്മങ്ങൾ എന്തുമില്ല. വാസ്തവത്തിൽ ഞാൻ പറയുന്നു നിങ്ങളോട്, എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരന്മാരോട്, മഹാനായ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, 7 കൂട്ടക്കാർ 6 കാര്യങ്ങളെ കൊണ്ട് 6 ആളുകൾ നരകത്ത് പോകും. 6 കാരണങ്ങളെ കൊണ്ട് 6 കൂട്ടം നരകത്തിലേക്ക് പോകും. നമ്മൾ സാധാരണ പറയുന്ന ഹിസാബ് കൂടാണ്ട് സ്വർഗത്ത് പോകുന്നല്ലേ, ഇതങ്ങനല്ല. ഹിസാബ് കൂടാണ്ട് നരകത്തിലേക്ക് പോകും. ഹിസാബിന് മുന്നേ നരകത്തിലേക്ക് പോകും. അതിൽപ്പെട്ട ഒന്നാണ് ഭരണാധികാരി. അവന്റെ ജൂറ് കൊണ്ട്, അക്രമം കൊണ്ട് നരകത്ത് പോകും. എല്ലാം വിശദീകരിക്കുന്നില്ല ഞാൻ. രണ്ടാമത്തെ ഒരാൾ പറയുന്ന ഞാൻ അറബികളെ തഅസ്സുബ് കൊണ്ട്, മൂന്നാമത്തെ കച്ചവടം ചെയ്യുന്നവരുടെ ഖിയാനത്ത് കൊണ്ട്, വഞ്ചന കൊണ്ട്. ഒന്നും കൂടി ഞാൻ പറയട്ടെ, ഉലമാ ഹസദ് കൊണ്ട്, ആലിമീങ്ങൾ ഹസദ് ഉണ്ടാവും, ഹസദ് കൊണ്ട് നരകത്ത് പോകും. പക്ഷെ ഈ ഹസദ് എന്ന് പറയുന്ന സാധനം അതാതിന്റെ ആളുകളോട്. ഇവിടെ അജ്ജിനടുക്കത്ത് ആരെങ്കിലും ഒരു റിക്ഷക്കാരനുണ്ടെങ്കിൽ, 2 റിക്ഷക്കാരനുണ്ടെങ്കിൽ, ഒരു റിക്ഷക്കാരന് ബാടി കിട്ടിയെങ്കിലാണ് ഓന് വേറൊന്നും പോലെ പിന്നൊരുത്തനി. ഒരു പീഡിയ കൂടെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ ഒരു പീഡിയക്കാരന് ബേജാറില്ല. പിന്നൊരു സൂപ്പർ ഉണ്ടെങ്കിൽ അവന് ലാഭം, ഏറെ കച്ചവടം ഉണ്ടെങ്കിൽ അവന് നമ്പല. ഊടെയുള്ള മൊയിലാർക്ക് ഒരു മൊയിലാറിന് പിന്നെ ഒരു മൊയിലാർക്ക് എന്തുണ്ടെങ്കിൽ അസൂയ വരും. പക്ഷേ ഈ ഇബ്രാഹിമിനോട് ആരും അസൂയ കാണിച്ചിട്ടില്ല. ആ കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പിച്ചിട്ട് പറയുന്നു. കാരണം എന്തുകൊണ്ടുണ്ടെന്നറിയോ? എന്റെ കൂട്ടുകാരും ഞാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് 2-3 ആൾ വന്നിനായി. ഒന്ന് പുതിയാറിൽ അസീനാർ, ഞാൻ പോയതിന്റെ പിറ്റേന്ന് അസീനാർ ബാഗും പിടിച്ചിട്ട് വന്നിന്. ബേൻ തുടങ്ങി നിപ്പിച്ചിന്. അപ്പൊ കുറച്ച് സമയം കൊണ്ട് അതേ പ്രകാരം വലിയ ഉസ്താദിന്റെ 2 മക്ക മോണ് മരിച്ചുപോയി. വലിയ ആള്, പിന്നൊന്നും അബ്ദുറഹ്മാൻ, 2 ആള്. ഈ 3 ആളാണ് എന്റെ കൂടെ ഈ നാട്ടുകാരായിട്ട് ഓതിയത്. എന്റെ ഉസ്താദന്മാർക്കെല്ലാം, എന്റെ അബൂബക്കർ ഉസ്താദിന് എന്തോ ഒരു സന്തോഷം. ഞാൻ റഹ്മാൻ പള്ളിയിൽ വയത് പറയുന്നു. എനിക്ക് വയത് പറയാൻ ആര് പഠിപ്പിക്കണ്ട. അൽഹംദുലില്ലാ. എത്ര
നാൾ വേണമെന്ന് പറയുന്നു. അതിൽ ഒരു ഇതുമില്ല. ഇപ്പൊ മാത്രം ഞാൻ പറയുന്നില്ല, കുറച്ച്. കാരണം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ പാട്ടനെ ഓനോട് പറഞ്ഞു, എസ്പിനോട് പറഞ്ഞു, ഇനി എന്നെ നിങ്ങൾ വിളിച്ചില്ലാങ്കാവും എന്ന് പറഞ്ഞില്ലാങ്കാവും. ഇന്ന് മാത്രം 5 മിനിറ്റ് 10 മിനിറ്റും ചെല്ലിരണ്ട ഒരു എല്ലാം പറഞ്ഞിരുന്നാം. അത്യാവശ്യം എന്റെ ആശനത്തിൽ ബെസ്റ്റത്തിന് വേറെന്തില്ല. എന്റെ നാട്ടുകാർ, എന്റെ കുടുംബക്കാർ, നിങ്ങളോട് പറയാൻ ഞാൻ കടപ്പെട്ടവനാ. എന്നോട് അസൂയയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞെന്താ? എന്റെ കാലത്ത് ആരും ഇല്ലല്ലേ. ഞാൻ ഓതുന്ന സമയത്ത് എന്നോട് അസൂയ കാണിക്കാൻ ആരുമില്ല. ഈ ഉസ്താദന്മാർക്കും ഈ അബുഖറാക്ക് ഓർക്കെല്ലാം ഈ മജുവിനാചാർക്കെല്ലാം ഞാൻ കേസോട് പള്ളിയിലുണ്ടാകുമ്പോൾ വല്ലാത്തൊരു സ്നേഹം. എന്തോന്നറിയില്ല. ഹൈദർ ഷാ അവരല്ല എല്ലാവരും അള്ളാഹു താല അവരുടെ ഖബറുകൾ അള്ളാഹു പ്രകാശിപ്പിക്കുമാറാകട്ടെ. പിന്നെ നഞ്ച് കാട്ടുന്ന ആര് കാട്ടണം? എന്റെ ശിഷ്യന്മാർ കാട്ടണം. ഇതാ ഒന്ന് മുഹമ്മദ് മദനി എന്റെ ശിഷ്യനാ, സത്താർ മദനി എന്റെ ശിഷ്യനാ, അബ്ദുസലാം ദാരിമി ഇവിടെ നാട്ടിലുള്ളവർക്ക് അല്ലാണ്ട് കുറെ. പിന്നെ ഒരു മുഹമ്മദ് മദനി ഓരല്ല. ഞാൻ ഇങ്ങനെ മദനിക്ക് വേണ്ട, അതുകൊണ്ട് ഇത് വേണ്ട, അതും കൂടി ഞാനാക്കിയിട്ടില്ല. ഒന്നും ആ ഒരു നിലക്കുള്ള ഇത് ഞാൻ ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ല. ഞാൻ നിങ്ങളോട് എന്റെ എന്റെ കുടുംബക്കാരോട് നാട്ടുകാരോട് പറയുന്നുണ്ട്, മനുഷ്യന് ജീവിതത്തിൽ മൂന്നേ മൂന്ന് ഫ്രണ്ട്സ്. ഒരു ഫ്രണ്ടിനോട് അവൻ പോയിട്ട് പറയുന്ന, ചങ്ങായി നാളെ സ്വബൈക്ക് 7:40 എനിക്ക് പ്ലെയിൻ വീസ വന്നിന്, ഞാൻ ഗൾഫിലേക്ക് പോന്ന. അപ്പൊ ആകുമ്പോ ഞാനും നീയും ഭയങ്കര ചങ്ങായിപ്പാട്ടിലുണ്ടായ ആളല്ലേ, എന്താക്കുന്ന. അപ്പൊ അവൻ പറയുന്ന, ആ ചങ്ങായി ചെല്ലണം, നീ എന്റെ ചങ്ങായേ അല്ല, നോട്ട് ഫോർ യു, നീ എന്റെ ചങ്ങായി എന്ന് പറയുന്ന ആളല്ല. നീ എന്ത് പെണുങ്ങ, ഗൾഫിലേക്ക് പോ, വാടക പോ, മരം കെട്ടും. ഞാൻ നിന്റെ ഒരു വിഷയത്തിലേക്കും ഇല്ലാന്ന് ഒരാൾ ചെന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ഒരു ചങ്ങായിനെ കണ്ടുപിടിച്ചു. ചങ്ങായി ഞാനും നീയും ഭയങ്കര ക്ലോസ് അല്ലേ, ഫ്രണ്ടല്ലേ, വിശ്വത്തിലല്ലേ. ഞാൻ നാളെ സ്വഭിക്കുക, എനിക്ക് വീസ വന്നിന് 7:40 എനിക്ക് പ്ലെയിൻ, ഞാൻ പോന്ന. നീ എന്താക്കുന്ന? അപ്പൊ അവൻ ചെല്ലണോ? നീ ബേജാറാക്കണ്ട, വേറെ എന്തോ എനിക്ക് കഴിയുന്നില്ലെങ്കിൽ നീ ബാഡിക്ക് എന്റെ ഗാഡി എന്തോ ആക്കണ്ട, ഞാൻ നിന്നെ ഡ്രോപ്പ് ആക്കണ്ട അവിടെ എയർപോർട്ടിലേക്ക്. ഓക്കെ. മൂന്നാമത്തെ ഒരു ചങ്ങായി, ആ ചങ്ങായിന്റെ പോയി ചെന്ന ഇങ്ങനെ ഞാനിങ്ങനെ പോന്നോ, ഗൾഫിലേക്ക് പോന്നോ. അപ്പൊ അവൻ ചെല്ലണോ, നീ പോകുമ്പോ നിന്റെ അകത്ത് ഞാനുള്ള, എയർപോർട്ടിൽ ഞാനുള്ള, പ്ലെയിനിൽ ഞാനുള്ള, ചെക്കിങ്ങിലൂടെ ഞാനുള്ള, കീയുമ്പോ ഞാനുള്ള, അവിടെ എയർപോർട്ടിൽ ഞാനുള്ള, പോകാനും ഞാനുള്ള. ഇനി വാടകയിൽ നിനക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട് വന്നാൽ അവിടെ ഞാൻ അറബി പണി തന്നില്ലെങ്കിൽ അപ്പോൾ ഉള്ള ധാരാളം. ആരാണ് ഈ 3 ചങ്ങായിമാർ? അൽമാലു വൽ ബനൂ സീനത്തുൽ ഹയാത്തി ദുനിയ വൽ ബാഖിയാത്തു സ്സാലിഹാത്തു ഖൈറുൻ ഇൻദ റബ്ബിക സവാബൻ വ ഖൈറുൻ അമല. ഒന്ന് മാലി, മനുഷ്യന്റെ സ്വത്ത്. എന്റെ പ്രിയമുള്ളവരെ, ഓരോ മനുഷ്യനും ഇന്ന് ജബ്ബാർ ഉസ്താദിന്റെ 40ാമത്തെ ദുആക്ക് പോയപ്പോ ഞാൻ ഓർമ്മിച്ചു പോയി. എന്റെ മനസ്സിൽ വന്ന് ഒരു ഉപ്പ മരിക്കാൻ കിടക്കുമ്പോ ഒരു മോഹം വന്നിട്ട് നോക്കുന്നു. ഒരു നാക്ക് മുന്നേ കുടിച്ചിട്ട് വീണിട്ടുണ്ടായാം. ആരാ ചെല്ലിയാരി തരം നിന്റെ ഉപ്പ ഉസാറില്ല, ഇങ്ങനെ കുടിച്ചിട്ട് അല്ല ഉസാറില്ല, സൗകര്യമില്ല, മരിക്കുന്നത് നന്ന സകരാത്തിന് ഉപ്പന്റെ കൊന്തില്ല, ഉമ്മന്റെ കൊന്തില്ല. സ്വഭയാകുമ്പോ എല്ലാവരും തെളിഞ്ഞിട്ടാകുമ്പോ ആരാ ചെല്ലിയാരി ഉപ്പക്ക് സീരിയസ് ഉസാറില്ല. അങ്ങനെ വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ കിടക്കുന്ന ഉപ്പ സക്കറാത്ത് വലിക്കുന്നു, റൂഹ് വലിക്കുന്നു. ആ സമയത്ത് ഉപ്പനെ ഇടയിൽ ഇങ്ങനെ വന്നിട്ട് നോക്കുന്നു. ജാവ് മസ്തിലുണ്ടായോ? ഇപ്പുറത്ത് പിന്നെ ഒരു മോഹം. ആ മോഹം ഏതാ പെണ്ണിനെ ചുടായിച്ച് പോയോ? കുറെ കാണാണ്ടായിട്ട് വന്നോ ഇന്നലെ. അവൻ മെല്ലെ വന്നിട്ട് അവനും മെല്ലെ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്നു. പിന്നൊരുത്ത നോക്കുന്ന ഉപ്പനെ പുറത്തിട്ടോ. ഉപ്പ ഉമ്മ ഫുട്ബോൾ. ഇപ്പൊ ഫുട്ബോളാ. വാക്കവി പറഞ്ഞില്ലേ, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് ഇത്രമാത്രം ഇത് പറഞ്ഞ് ഉമ്മ വാപ്പാന്റെ ഞാന് ഹെമ്മയോട് കൂടെ പറയുന്നു, ഞാന് ഈ സദസ്സിൽ നിങ്ങൾ ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ വാസ്തവത്തിൽ ഞാൻ കൈപൊന്തിക്കാൻ റെഡിയുള്ള ഉമ്മന്റെ ഉപ്പന്റെ ഡ്രസ് കതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഞങ്ങൾക്ക് ധൈര്യത്തോടു കൂടി ഞാൻ കതിനോ. എന്റെ ഉമ്മ പേഷ്യന്റ് ആയിരുന്നു. പേഷ്യന്റ് ആയതിന്റെ പേരിലല്ല, ഉപ്പന്റെ ഡ്രസ്സും ഓതുന്ന സമയത്ത് വന്നെങ്കിൽ ഞാൻ കത്തിന. ഉമ്മ ഉപ്പ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം ജീവിതത്തിൽ 3 സാധനം അത് അതിനെ നോക്കുന്നത് തന്നെ ഇബാദത്ത്. അതാണ് പരിശുദ്ധ ഖുർആൻ. 114 സൂറത്തിൽ ഒരു സൂറത്ത്, 113 സൂറത്തും ഒരു മനുഷ്യൻ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കൽ ഓതില്ലെങ്കിൽ അള്ളാഹിന്റെ അടുത്ത് കുറ്റക്കാരനല്ല. കാരണം സുന്നത്താണ് യുസാബു അലാ ഫീലിഹി വലാ യുആഖബു അലാ തർക്കി. പക്ഷേ ഖുർആനെ നോക്കുന്ന ഇബാദത്താ. രണ്ടാമത്തെ അള്ളാഹുവിന്റെ പവിത്രമായ കഅബ.
സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവിന്റെ കഅബ ശരീഫിലേക്ക് ഹജ്ജിന് പോയതും ഞങ്ങളെ കുടുംബത്തിൽ ഫസ്റ്റ് ഞാനാ. അൽഹംദുലില്ലാഹ് കേസരോട് ജമാഅത്തിരിക്കുമ്പോ എന്നെ പോയി. അൽഹംദുലില്ലാഹ് അല്ലാഹുവിനെ എത്ര സൂചിച്ചെങ്കിൽ പക്ഷേ എന്തെങ്കിലും സ്വീകരിച്ചിട്ടായില്ലെന്ന് എനിക്ക് പറയാൻ കഴിയില്ല. എന്റെ ഉസ്താദ് ഷെയ്ഖ് ഹസൻ ഹദ്റത്ത് ഉസ്താദ് ക്ലാസ് എടുക്കുന്ന സമയത്ത് വീങ്ങി കരഞ്ഞുകൊണ്ടുണ്ടായി. ബുഖാരി പാടെടുക്കുമ്പോ താഴെക്കോട് ഉസ്താദ് കരഞ്ഞിട്ട് എണിച്ചിട്ട് പോയി. ഞങ്ങൾ ക്ലാസ് ബുഖാരി എടുത്തോണ്ട് പോയി. കാരണം ഖലീഫ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ സ്വർഗ്ഗം കൊണ്ട് സന്തോഷ വാർത്ത അറിയിച്ചത്. ഖുലഫാഉർ റാഷിദീങ്ങളിൽപ്പെട്ട വീരശൂരനായിരിക്കുന്ന ഖലീഫ. 10 ആൾക്ക് സ്വർഗ്ഗം അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ കൊടുത്തതാ. ഖലീഫമാരിൽപ്പെട്ട അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലിന്റെ കാക്കയും കൂടിയായ മഹാനായ ഖലീഫ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു ആ സക്കറാത്തിന്റെ സമയത്ത് തന്റെ മോനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞ അവസ്ഥ, മോനെ ഞാൻ ആയിഷ ബീബിന്റെ അനുവാദം കിട്ടിയല്ലേ വെക്കൂ, ആയെങ്കിലും മതിയാവല, എന്നെ കുളിപ്പിച്ചിട്ട് കഫാൻ ചെയ്തിട്ട് കൊണ്ടുപോയിട്ട് മയ്യത്തിനോട് വെച്ചിട്ട് ആയിഷ ബീബിന്റെ കേൾക്കണോ, പെർമിഷൻ കിട്ടിയെങ്കിൽ മാത്രം അവിടെ നടക്കണോ. മുസ്ലിമീൻ ജന്നത്തുൽ ബഖീ ജന്നത്തുൽ ഖർഖദ് എന്ന് പറയുന്ന 10,000 സഹാബത്തിന് അടക്കിയ ജാഗര അടക്കണം. കാരണം ഹക്കടപാടിന്റെ അത്ര കാണുന്നത് പേടിച്ചിട്ടുണ്ട്. അത്ര കണ്ട് ഹക്കടപാട് പിന്നെ ഒരാളെ പൊരുത്തത്തിന്റെ ഇതില്ലാത്ത മഹാനായ ഖലീഫ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞുകൊണ്ടുണ്ടായി. ഖലീഫ ഉമർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു പറഞ്ഞ വാക്ക് മഹാനായ ഷെയ്ഖ് ഹസനത്ത് പറയുമ്പോ ഹസരത്തിന്റെ കണ്ണിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കണ്ണാടിന്റെ ഉള്ളിൽ നിന്ന് കന്നി അന്തുറിയിലേക്ക് ഞാൻ ഇപ്പോഴും നോക്കും പോലെ ഉണ്ട്. എന്റെ ഉസ്താദിന്റെ കണ്ണിന്ന് തണ്ണി വരുന്നത് എന്താ പറഞ്ഞത്? ഞാനൊരു മരായിരുന്നെങ്കിൽ ആരെങ്കിലും എന്നെ മുറിച്ചെടുക്കട്ടെ, ആർക്കും കത്തുപാട്ടാൻ ഒരു ബറവാവട്ടി കോളാവട്ടി പഠിച്ചോനെ എന്റെ ഉമ്മ എന്നെ എന്തിനു പറ്റി? ആരിത് പറയുന്നു? ഖലീഫ ഉമർ ഖത്താബ്. ഞാനും നിങ്ങളോ നമ്മളെ ടെമ്പർ കണ്ടെങ്കിൽ എന്ത് വല്ല സ്വർഗത്തിന്റെ ടിക്കറ്റ് വാങ്ങിയ പോലെ പോ. സുബ്ഹാനല്ലാഹ്. എന്തുകൊണ്ടെങ്കിലും ആവുക നിങ്ങൾ വിചാരിച്ചിനാര? ഞങ്ങളെ ഈ ഡ്രസ് കൊണ്ടാവുന്ന വിചാരിച്ചിനാര? കുള്ളിയാടിക്കാരത്തിന്റെ തട്ട എല്ലാം കുഞ്ഞിലിട്ടെങ്കിൽ ഫലമുണ്ടോ? ഇല്ല എന്റെ സഹോദരന്മാരെ, തട്ടത്തിന് പച്ച തട്ടത്തിൽ ഏറ്റവും റൈത്ത സംഘത്തിന്റെ തട്ടം കൊണ്ട് പ്രയോജനമില്ല. എനിക്ക് ഖമീസ് കൊണ്ടാവും വിചാരിച്ചാരാ? ഇല്ല. ബലദിയന്റെ പോലും ഗൾഫിൽ ഖമീസ് ഇടുന്നു. മുനിസിപ്പാലിറ്റി പണിക്കാർ ജാലടിക്കുന്നവർ, മാർഗടിക്കുന്നവർ. അതുകൊണ്ട് എന്തും ആയില്ല. തഖ്വ എന്ന് പറയുന്നത് കൂടെ പറഞ്ഞു. തേനീച്ചന്റെ തലയിലാണ് പോയിസൺ, പാമ്പിന്റെ പല്ലിലാണ് പോയിസൺ, മനുഷ്യന്റെ തലച്ചോറില്ല, കൽബിലാണ്. കൽബ് നാവ് രണ്ടും ശരിയാവണം. ഈ രണ്ട് സാധനം നന്നായാൽ, അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂല് പറഞ്ഞത് എങ്ങനെ? ഈ രണ്ട് സാധനം നന്നായാൽ മനുഷ്യൻ നന്നായി. ഉഖബത്ത് ബിൻ ആമിർ റളിയല്ലാഹു അൻഹു അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലോട് ലുഖ്മാനുൽ ഹകീം എന്നവര് അല്ലാഹുവിന്റെ ലുഖ്മാനുൽ ഹകീം എന്നവരെ പറ്റി പറയുന്നത് കേട്ടില്ലേ ഉസ്താദ്? ലുഖ്മാനുൽ ഹകീം എന്നവർ തന്റെ ശിഷ്യനെ വിളിച്ചിട്ട്, തന്റെ അടിമനെ വിളിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, 2 ഇറച്ചിന്റെ കണ്ടം കൊണ്ടാണ് ആടർത്തിട്ട് ആടിനർത്തിട്ട് 2 ഇറച്ചിന്റെ കണ്ടം കൊണ്ടാണ് ഇറച്ചിന്റെ കണ്ടം കൊണ്ടുവന്നു. ഒരാടർത്തിൽ 2 ഇറച്ചിന്റെ കണ്ടം, മുതുകത്ത് 2 മുതുകത്തൈനി, ഒന്ന് കൽബ്, ഒന്ന് ലിസാൻ നാവ്. പിന്നെ പറഞ്ഞു എന്നൊരാടർത്തിൽ 2 കഷ്ണം കൊണ്ടുപോകാം, വിടക്കി ഏറ്റവും വിടക്കും. അപ്പോഴും കൊള്ളുന്നു ഇതന്നെ. അതുകൊണ്ട് നാവ് മനുഷ്യന് വേണ്ടാത്ത കാര്യത്തിലേക്ക് പോകുന്നു. എല്ലാത്തിനെയും പ്രേരിപ്പിക്കുന്നത് കൽബിനെ ശുദ്ധിയാക്കണം. എന്റെ പ്രിയപ്പെട്ടവർ, എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരായ യുവാക്കളെ, ഇന്നും 68 വയസ്സടക്കായി ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. 68 ഇംഗ്ലീഷിലായെങ്കിൽ 70 അറബിലായി. നിങ്ങൾ വിചാരിക്കണ്ട. ഇന്നലെ 10 കണ്ടെന്ന് 10 കാലം എന്തില്ല സമയം ഇൻഷാ അല്ലാഹ് തങ്ങൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് സമയം തീരുന്നു. ഇതാന്ന് നിക്കറൽ തീർക്കുന്നു. ഇന്നലെ 10 കാലിന്ന് ഇന്ന് 10 കാലിക്ക് 24 മണിക്കൂർ കഴിഞ്ഞ് 1440 നിമിഷം പോയി 86,400 സെക്കൻഡ് കഴിഞ്ഞ്. പ്രിയമുള്ളവരെ,
23,040 ശ്വാസം ഞാനും നിങ്ങളും വിട്ട് സമയത്തിനെ പറ്റി മനസ്സിലാക്കണോ? പുത്തൂർ, ഉപ്പിനങ്ങടി, ഏതെല്ലാം ജാഗൽ അൽഹംദുലില്ലാ ഈ സമയത്ത് കണക്ക് ഞാൻ ഉണ്ടായ പള്ളിയിലുണ്ടായ എല്ലാ ജാഗലും എന്നെ വിളിക്കുന്നതായി തോന്നലില്ല. അല്ലാണ്ട് വേറെയും വിളിക്കുന്നതായി. വേറെ ഓടക്ക് പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ, ഒരു മംഗളത്തിൽ പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയുന്നു ബേജാറാക്കണ്ട, വരണാന്നില്ല എന്നെങ്കിലും ഞാൻ വയതിനാ ക്ലാസ്സിനാ പോയെങ്കിൽ വരാണ്ടിരിക്കുന്നില്ല. പക്ഷേ അവിടുന്ന് ഇവിടുത്തോളം വരുമ്പോ എനിക്ക് ആളുകളെ, ചെറുപ്പക്കാരെ കാണുന്നത് ഒന്ന് പമ്പള്ളി മാത്രം ബാംഗ്ലൂരിൽ നിന്ന് വന്നിട്ട് കീഞ്ഞോറു ബസ്സിന് എന്തോ കാക്കുന്ന എന്തോ ഉണ്ടോ. രണ്ടാമത് കാണണമെങ്കിൽ കേസ് റോഡിലേക്ക് എത്തണം. 2 ഗಂಟക്ക് 3 ഗಂಟക്ക് ദുഃഖത്തോട് കൂടെ പറയുന്നത് ഞാൻ ഈ നാട്ടിൽ ഒരു ആരും ഉണ്ടായിട്ട് ഞാനൊരു മുത്തക്കിയല്ല, ഞാനൊരു തക്കമുള്ളവനല്ല. എന്നാലും നിങ്ങളെ സംബന്ധിച്ചോളത്തോളം ഒരു മൊയിലാറല്ല നിങ്ങൾക്ക് അല്ലേ? എന്നിട്ട് ഞാൻ അങ്ങനെ വല്ലാത്ത ബേജാറാണ്. കാരണം എന്തുകൊണ്ടുള്ള നമ്മളെ നാട്, ഞങ്ങളെ സമൂഹം നല്ലാവണം. ജാവ് 12 ഗಂಟೆ 2 ഗಂಟೆ അവസാനമായിട്ട് അജ്ജെടുക്കത്തേക്ക് ഒരു നാട് പറഞ്ഞു വന്നു. അൽഹംദുലില്ലാ അന്നും കണ്ടു. ഇവിടെ വേറെ അതുവരെ ഇങ്ങ് വന്നിട്ടില്ല, അതിലെന്നെ വന്നോണ്ടേ വേറെ ഓടെയും കാണുന്നില്ല. ഒരു ഹിന്ദുക്ക നാട്ടിൽ ഒരിടത്തും കാണുന്നില്ല. എന്നാലും ജാവ് 12 ഗಂಟೆക്കും 1 ഗಂಟೆക്കും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലേ, ഈ സമയത്ത് ആ മനുഷ്യന്മാരെല്ലാം വന്നിട്ട് ഉപ്പനെ നോക്കുമ്പോ സാക്ഷാൽ ജബ്ബാർ ഉസ്താദിന്റെ 7 മക്കള്, ജബ്ബാർ ഉസ്താദ് റൂഹ് പോകുന്ന സമയത്ത് 7 മക്കള്, 10 മക്കളിൽ 7 മക്കളും തഹ്സിലായവർ, ആലിമീങ്ങൾ. 3 മക്കൾ ആലിമാവാൻ വേണ്ടി പഠിച്ചോണ്ടുള്ള അവരിങ്ങനെ ചുറ്റുഭാഗത്ത് നിന്നപ്പോ ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما എന്ന് പറഞ്ഞില്ല. ആ കൂട്ടത്തിൽ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങളെ നീ പെടുത്തണം തമ്പുരാനെ. ആത്മാർത്ഥമായി ഞാൻ ദ്വാരക്കുന്നു. ഞാൻ ഈ സമയം പറയാൻ ഉദ്ദേശിച്ച കാര്യങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. ഉഖബത്ത് ബിൻ ആമിർ അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂലോട് ചോദിച്ചു, മൻ നജാത്ത് യാ റസൂലല്ലാഹ്, പന്നാരെ നബിയെ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള മാർഗ്ഗം എന്ത് തരി പറഞ്ഞു തരി. അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ 2 മരുന്ന് കൊടുത്തു. എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരോടും എന്റെ ബാല്യക്കാരോടും എന്റെ കാരണന്മാരോടും എല്ലാവരോടും ഞാൻ പറയുന്നത് ഇമാം ബുഖാരി റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഹദീസാണ്. മൻ നജാത്ത് യാ റസൂലല്ലാഹ് എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഉഖബത്ത് ബിൻ ആമിറിനോട് അല്ലാഹുവിന്റെ റസൂൽ പറഞ്ഞത്, അംസിക അലൈക ലിസാനക വബ്കി അലാ ഖതിയതി, ഒന്ന് നിന്റെ നാവിനെ നീ പിടിച്ചോ. എന്തെല്ലാം പറയണ്ട, ഗീബത്ത്, നമീമത്ത്, ഫുഹ്ഷ്, സബ്ബ്, എല്ലാ ഹിഖദ്, അസൂയ എല്ലാത്തിന്റെയും കാരണം ഈ ഖൽബിലാണ് പോയിസൺ. പാമ്പിന്റെ പല്ലിലാണ്. അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല ഒന്ന് അംസിക അലൈക ലിസാനക വബ്കി അലാ ഖതിയതിക, നിന്റെ ദോഷത്തിന്റെ പേരിൽ നീ കരഞ്ഞോ. എണിച്ച് എന്റെ ചെറുപ്പക്കാരെ, എന്റെ യുവാക്കള് മരിക്കാൻ ഇന്നല്ലെങ്കിൽ നാളെ ഞമ്മ ഈ നാട്, ഈ ദുനിയാവ്, ഈ സമ്പത്ത് എന്താ ആ ചങ്ങായി ഒന്നാമത്തെ ചങ്ങായി എന്ത് പറഞ്ഞു നീ ചങ്ങായി തരയില്ല, അതാണ് സ്വത്ത്. ഫ്ലാറ്റ്, എത്ര ഫ്ലാറ്റ് ഉണ്ട്, എത്ര പിഞ്ഞാനുണ്ട്, എത്ര ഫ്ലാറ്റ് ഉണ്ട്, എത്ര ഗാഡിയുണ്ട്, എത്ര കാറുണ്ട്, എത്ര പൊന്നുണ്ട്, എത്ര വെള്ളിയുണ്ട്, എത്ര തോട്ടമുണ്ട്, എത്ര കണ്ടുണ്ട്, എത്ര ഭാര്യന്റെ ഫലമുണ്ടോ, ഒന്നും അടുത്തേക്ക് വരല. ഓ മാത്രം അൽമാല് ഒന്നും. ചിലപ്പോ ഫ്ലാറ്റിന്റെ ഭാര്യക്കാരൻ വിചാരിക്കും ഇപ്പൊ കിരികിരി ഈ മനുഷ്യൻ മരിച്ചാ സലാമത്തായി, ഇനി മക്കൾക്കല്ലേ ഭാര്യ കൊടുക്കും, സാരില്ല. ബസ്സിന് പോകുന്ന ഡ്രൈവർ വഴി ഇനി റജവൻ പുക ധനി സൈത്തേരത്ത അന്ന് കിട്ടുന്ന 5,000 രൂപ ഇല്ലാണ്ടായി. അതാണ് സ്വത്ത്. രണ്ടാമത് മക്ക വിളി കൊടുത്തോണ്ട് ഖബറിനോടത്തോളം വരും, അതാ എയർപോർട്ടിലേക്ക് വരും എന്ന് പറഞ്ഞു. പിന്നെ ആഖിറത്തിലേക്ക് കിട്ടുന്ന ആഖിറത്തിലേക്ക് എപ്പോഴും കിട്ടുന്നത്. അങ്ങനെയുള്ള നല്ല സൽക്രമങ്ങൾ, നല്ല നിയ്യത്ത്, കുറെ ഇബാദത്ത് ചെയ്യണ്ട, കുറെ നോമ്പ് നോക്കണ്ട, കുറെ ഹജ്ജ് ചെയ്യണ്ട, കുറച്ച് മതി. കുറെ വട്ടം ഹജ്ജിക്ക് വേണ്ട, ഒരിക്കൽ 2 വട്ടം പോയെങ്കിൽ മതി. ഒരിക്കൽ ഫർദ്, ഒരിക്കൽ സുന്നത്തും കയ്യിൽ അതും വേണ്ട, ഫർദ് മാത്രം മതി. തീരെങ്കിൽ റമദാനിൽ മാത്രം നോമ്പിടിച്ചാൽ മതി. 5 വക്ത് മാത്രം നിസ്കാരം, സകാത്ത് കുറച്ച് മാത്രം. അതല്ല, ഖൽബ്, നാവ് ഇലാണ് നരകത്തിലേക്ക് പോകുന്ന. അല്ലാഹുവേ, റഹ്മാനായ റബ്ബേ, എന്റെ നാട്ടുകാർ, എന്റെ കുടുംബക്കാർ, റഹ്മാനായ അല്ലാഹ്, ഈ പള്ളിക്ക് വേണ്ടി സ്നേഹിച്ച് ഉത്സാഹിച്ചത് ആരെല്ലാം ഇനി ഉത്സാഹിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇന്ന് അന്നത്തെ പള്ളിയെല്ലാം ഉഷാറായി അൽഹംദുലില്ലാഹ് നല്ല നടക്കുന്നു. ചന്തത്തിൽ അല്ലാഹു തആല ഖിയാമത്ത് നാൾ വരേക്കും നിലനിർത്തി തരുമാറാകട്ടെ. പക്ഷേ ഇന്നും എനിക്ക് ബേജാറുള്ള ഒരു ശ്മശാനം കൂടെ ഇല്ലാത്തതാണ്. അല്ലാഹു അടുത്ത ജാഗരിയുടെ തൗഫീഖ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ലതാണ്. വേറെന്തും ഞങ്ങളുടെ ജീവിതത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഉറപ്പിന്റെ എന്തൊന്നും ഇല്ല. നിങ്ങൾ ആത്മാർത്ഥമായ ദുആ, എന്റെ പിരിച്ചപ്പെട്ട തങ്ങളാണ്, തങ്ങന്മാരെ അഹ്ലു ബൈത്തിനെ ഞാൻ ഏറ്റവും
ഏറ്റവും പിരിസം വെക്കുന്നതാണ്. ഞാൻ എൻ്റെ ശിഷ്യന്മാരെ പോലും നീ എന്ന് വിളിക്കല, അങ്ങനത്തെ ഒരു സ്വഭാവക്കാരനാണ് എൻ്റെ ശിഷ്യന്മാർ. ആരെങ്കിലും ചില പറയുന്നത് എനിക്ക് വയസ്സ് അയാൾ ആരെയാണ്, അതല്ല, ബഹുമാനിച്ചിട്ട്. പിന്നെ തങ്ങന്മാരെ ഏറ്റവും പറയണല്ലേ, ഞാൻ ഏറ്റവും ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന തങ്ങളാണ് അൽഹംദുലില്ലാഹ്. കാരണം എന്തെന്ന് പറഞ്ഞെങ്കിൽ ഹക്കിനെ ഉള്ള പോലെ പറയണമെന്നുള്ള ചിന്താഗതിയാണ് ഉസ്താദ്. അതിന് മാത്രമല്ല സാധാരണ തങ്ങന്മാരുടെ തഹസിലാന്ന് പറയും, നല്ല ആലിമുമാണ്, ശംസുലുലമാന്റെ ശിഷ്യനുമാണ്, ദാരിമിയുമാണ്. അൽഹംദുലില്ലാഹ് അല്ലാഹു തആല ദീർഘായുസ്സും ആരോഗ്യവും ആഫിയത്തും അല്ലാഹു നമ്മുടെ എല്ലാ പണ്ഡിതന്മാർക്കും സാദാത്തുകൾക്കും നേതാക്കൾക്കും അല്ലാഹു പ്രദാനം ചെയ്തു തരുമാറാകട്ടെ. അതേ പ്രകാരം പല നമ്മുടെ കുടുംബക്കാർ സുഖമില്ലാണ്ടുണ്ട്, അല്ലാഹുവേ ആഫിയത്തും ആരോഗ്യം കൊടുക്കാൻ തമ്പുരാനെ എന്ന് ആത്മാർത്ഥമായി ദുആർന്നു ഉസ്താദ് തങ്ങൾ. പിന്നെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദുആരക്കും. ആഖിർ ദഅവാനാ അൽഹംദുലില്ലാഹി റബ്ബിൽ ആലമീൻ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. ಕೋಟಿಕಾರ್ ಮಂಗಳೂರು ತಾಲೂಕು ದಕ್ಕ ಜಿಲ್ಲೆ. ಅಭಿನಂದನಾ ಪತ್ರ KM ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಬಾಕವಿ ಉಸ್ತಾದ್, ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರು ಸಮಸ್ತ ಕೇರಳ ಜಮಿಯತುಲ್ ಉಲಮಾ ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೋಟೆಕ್ಕಾರು ಗ್ರಾಮದ ಅಜ್ಜಿನಡ್ಕ ಕುಟ್ಟಿಯಿತ್ತೂರು ನಿವಾಸಿಗಳಾದ ಮರ್ಹೂಮ್ KB ಮೊಯ್ದೀನ್ ಕುಂಜಿ ಮತ್ತು ತಲಪಾಡಿ ಕುഞ്ഞಪ್ಪ ಅಜಿ ಅವರ ಮಗಳಾದ ಮರ್ಹೂಮ್ ಬಿಫಾತಿಮಾ ದಂಪತಿಗಳ 4ನೇ ಸುಪುತ್ರರಾಗಿ 1951 ಡಿಸೆಂಬರ್ 31 ತಾರೀಕಿನಂದು ಜನನ ಹೊಂದಿದ KM ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಬಾಕವಿ ಉಸ್ತಾದ್ರವರು ತನ್ನ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಹಯಾತುಲ್ ಇಸ್ಲಾಂ ಮದ್ರಸಾ ಉಚ್ಚಿಲಗುಡ್ಡೆ ಮತ್ತು ಲೌಕಿಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಉಚ್ಚಿಲ ಬೋವಿ ಶಾಲೆಯಲ್ಲಿ ಪಡೆದು ಮುಂದಿನ ದರ್ಶ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಮರ್ಹೂಮ್ ಕಣ್ಣಂಗಾರ್ ಅಬೂಬಕ್ಕರ್ ಹಾಜಿ, ಮರ್ಹೂಮ್ ಫಲಲ್ ಉಸ್ತಾದ್ ತಾಜಿಕೋಡ್ ಉಸ್ತಾದ್ರವರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಉನ್ನತ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ತಮಿಳುನಾಡಿನ ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಸ್ಥೆಯಾದ ಬಾಕವಿಯಾತ್ ಸಾರಿಯಾತ್ ಎಲ್ಲೂರಿನ ಧಾರ್ಮಿಕ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸವನ್ನು ಪ್ರಥಮ ರ್ಯಾಂಕಿನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಯಾಗಿ ಅತ್ಯುನ್ನತ ಮೌಲವಿ ಆಲಿ ಬಾಕಿಯಾತ್ ಸಾಲಿಯಾತ್ MAB ಬಿರುದನ್ನು ಬಹುಮಾನ್ಯರಾದ ಮರ್ಹೂಮ್ ಶೈಖುನಾ ಅಬ್ದುಲ್ ರಹಮಾನ್ ಫಲ್ಫರಿಯವರಿಂದ ಮತ್ತು ಮೌಲಾನಾ ಫಾಜಿಲ್ ಬಾಕವಿ MFB ಎಂಬ ಬಿರುದನ್ನು ಬಹುಮಾನ್ಯರಾದ ಮರ್ಹೂಮ್ ಶೈಖುನಾ ಅಜ್ರತ್ ಶೇಖ್ ಹಸನ್ ಪಾಪಿನ್ಸೇರಿರವರಿಂದ ಪಡೆದುಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಸೂರಿಂಜೆ, ಬೆಂಗರೆ, ಕಲ್ಲಡ್ಕ, KC ರೋಡ್, ಮುಡ್ಗೆರೆ, ಮುಲ್ಕಿ, ಬಂಟ್ವಾಳ ಮುಂತಾದ ಕಡೆಗಳಲ್ಲಿ ಖತೀಬರಾಗಿ ಮುದರಿಸರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. 33 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ನೂರಾರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಜ್ಞಾನವನ್ನು ನೀಡಿ ಹಲವಾರು ಧಾರ್ಮಿಗಳನ್ನು ಮದನಿಗಳನ್ನು ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ಅರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ವಿಶ್ವವಿಖ್ಯಾತ ಧಾರ್ಮಿಕ ಸಂಘಟನೆಯಾದ ಸಮಸ್ತ ಕೇರಳ ದಕ್ಷಿಣ ಕರ್ನಾಟಕ ಮುಸಾವರದಲ್ಲಿ ಕೋಶಾಧಿಕಾರಿಯಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ ಪ್ರಸ್ತುತ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಅಜಿನಡ್ಕ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿಯಲ್ಲಿ ಆಡಳಿತ ಕಮಿಟಿಯ ಸ್ಥಾಪಕ ಸದಸ್ಯರಾಗಿದ್ದ KM ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಬಾಕವಿ ಉಸ್ತಾದ್ರವರು ಮಸ್ಜಿದಿನ ಉದ್ಘಾಟನಾ ಸಮಾರಂಭದಲ್ಲಿ ಪ್ರಥಮವಾಗಿ ಸತ್ಯವಿಶ್ವಾಸಿಗಳನ್ನು ಅಲ್ಲಾಹನ ಭವನಕ್ಕೆ ನಮಾಜಿಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಲು ಅಜಾನ್ ಕರೆ ನೀಡಿ ಆಹ್ವಾನಿಸಿದ ನೆನಪು ಈಗಲೂ ಜನರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿದೆ. ಇಂಥ ಧಾರ್ಮಿಕ ರಂಗದ ಮೇರು ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನು ಅಭಿನಂದಿಸಲು ಬದ್ರಿಯಾ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿ ಕಮಿಟಿ ಸಂತೋಷ ಪಡುತ್ತದೆ. KC ರೋಡ್ ಉಸ್ತಾದ್ KM ಇಬ್ರಾಹಿಂ ಬಾಕವಿ ಉಸ್ತಾದ್ರವರಿಗೆ ಬದ್ರಿಯಾ ಜುಮಾ ಮಸೀದಿ ಕಮಿಟಿ ಅಜ್ಜಿನಡ್ಕ ಇದರ ವತಿಯಿಂದ ಗೌರವವನ್ನು ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ಸರ್ವಶಕ್ತನಾದ ಅಲ್ಲಾಹು ತಮಗೆ ಆರೋಗ್ಯ ಪೂರ್ಣವಾದ ದೀರ್ಘಾಯುಷ್ಯವನ್ನು ನೀಡಿ ಅನುಗ್ರಹಿಸಲಿ ಎಂದು ಅಲ್ಲಾಹನಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರ್ಥಿಸುತ್ತಾ ಮುಸ್ಲಿಂ ಸಮುದಾಯಕ್ಕೆ ನೇತೃತ್ವ ನೀಡಲು ಅಲ್ಲಾಹು ಕರುಣಿಸಲಿ. ಆಮೀನ್. ವಾಖಿರು ದಅವಾನಾ ಅಲ್ಹಮ್ದುಲಿಲ್ಲಾಹಿ ರಬ್ಬಿಲ್ ಆಲಮೀನ್. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ആദരണീയരായ നമ്മുടെ ഈ സദസ്സിലെ നമ്മൾ ആദരിച്ച് ബഹുമാനിച്ച് നമ്മുടെ നാടിന്റെ അഭിമാനമൊക്കെ ആയ ഇബ്രാഹിം ബാക്കവി ഉസ്താദ്, അല്ലാഹു തആല ദീനിന് ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യാൻ ഇനിയും അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. ഇതുവരെ നമ്മുടെ നാടിനും മറ്റു സുന്നത്ത് ജമാഅത്തിനൊക്കെ അദ്ദേഹം ചെയ്ത സേവനങ്ങൾ അല്ലാഹു ഖബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. മറ്റു ഉമറാക്കളെ, ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റിയുടെ
ഭാരവാഹികൾ, പ്രവർത്തകന്മാർ, ഉസ്താദുമാർ, ഇവിടുത്തെ ഖത്തീബ്, മറ്റുള്ള പണ്ഡിത നേതാക്കന്മാരെ, മോമിനീങ്ങളെ, പ്രിയപ്പെട്ട സഹോദരിമാരെ, അല്ലാഹു സുബ്ഹാനഹു വ തആല നമ്മളിൽ നിന്ന് ഈ സദസ്സ് അല്ലാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. കൂടുതലൊന്നും വൈകിട്ടൊന്നുമില്ല, പക്ഷെ എന്നാലും പ്രായം കൊണ്ടൊക്കെ നമ്മൾ കുറവാണെങ്കിലും ചില ശാരീരികമായ ചില പ്രയാസങ്ങളുള്ളത് കൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ തിരക്ക് കൂട്ടുന്നത്. കഴിഞ്ഞ വർഷം ഞാൻ വന്നപ്പോൾ ഇതിനേക്കാളും സമയം ലേറ്റായിരുന്നു. 12 മണിയായത് മാത്രമല്ല, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേറെ പരിപാടിയിലേക്ക് പോയിരുന്നു. അത് കാരണം അത് മറക്കൂല അങ്ങനെ. അപ്പോൾ 12 മണി 1 മണിയൊക്കെ അവിടെ നിന്നൊക്കെ ഒരുപാട് മാറി. പെട്ടെന്ന് നേരത്തേക്ക് ഷുഗർ വന്നതുകൊണ്ട് ഉറക്കൊക്കെ ഇങ്ങനെ വയ്ക്കുമ്പോൾ ചില പ്രയാസങ്ങൾ, രാവിലെ ക്ലാസ്സും ഒക്കെ അങ്ങനെയൊക്കെ ഉണ്ട്. അല്ലാഹു തആല നമ്മളെ എല്ലാ പ്രയാസങ്ങളും നീക്കി ആഫിയത്തും ആരോഗ്യം നൽകുമാറാകട്ടെ. പിന്നെ നമുക്ക് ഉണ്ടാകുന്ന വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും ക്ഷീണങ്ങളും രോഗങ്ങളൊക്കെ ഒന്നും വെറുതെ ആകുന്നില്ല. അള്ളാഹിനോട് ദുആ ചെയ്യും, ഷിഫയാകാൻ വേണ്ടി നമ്മളൊക്കെ ദ്വാരക്കാം. ഷിഫ ആയിട്ടില്ലെങ്കിലും വെറുതെ ആവുന്നില്ല, അത് ഖൈറാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ മതി. നമ്മുടെ രോഗങ്ങൾ, ദോഷങ്ങൾ പൊറുക്കാൻ, അതുപോലെ ആഖിറത്തിൽ പ്രതിഫലം കിട്ടാൻ ഒക്കെ കാരണമാകും. ഒരു സത്യവിശ്വാസിക്ക് എല്ലാം സന്തോഷമാണെന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ. മുള്ളു തറച്ചാൽ പോലും ആ വേദന പോലും വെറുതെ ആകുന്നില്ല, വേസ്റ്റ് ആകുന്നില്ല ഒന്നും. അള്ളാഹു അതിന് പോലും പ്രതിഫലം കൊടുക്കും. അതുകൊണ്ട് രോഗികളൊക്കെ ഹദീസിലുണ്ട്, യബദ്ദു അഹ്ലുൽ ആഫിയ, ഒരു ഹദീസുണ്ട്, ആഫിയത്തുള്ള ആളുകളൊക്കെ അന്ത്യനാളില് ഈ പരീക്ഷണങ്ങളെ കൊണ്ട് ദുനിയാവിൽ കഷ്ടപ്പെട്ട് ജീവിച്ച ആളുകളുണ്ടാവും. ഒരുപാട് കാലം രോഗമായി കിടന്നിട്ട് ദാരിദ്ര്യത്തിലും ശാരീരിക പ്രയാസങ്ങളൊക്കെ കൊണ്ട് വിഷമിച്ച ആളുകളുണ്ടാവും. അവർ ക്ഷമിച്ചിട്ടുണ്ട്. ക്ഷമയോടുകൂടെ അള്ളാഹു അവർക്ക് നാളെ അതിന്റെ പ്രതിഫലം കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇന്ന് സുഖത്തോടുകൂടെ കഴിഞ്ഞവരൊക്കെ വിചാരിക്കും, ഇങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്റെ ശരീരം മുഴുവനും വെട്ടിപ്പൊളിച്ച് വലിയ വലിയ പ്രയാസങ്ങൾ ഉണ്ടായാലും എനിക്ക് അതായിരുന്നു നല്ലതെന്ന് ചിന്തിച്ചു പോകും. അള്ളാഹു നമുക്ക് ഈമാൻ നൽകുമാറാകട്ടെ. അതുകൊണ്ട് അള്ളാഹു നമ്മുടെ രോഗങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ അള്ളാഹു നീക്കി സലാമത്താക്കി തരട്ടെ. അള്ളാഹുവിന്റെ എല്ലാ നിയമത്തിനും ശുക്ർ ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. സത്യവിശ്വാസിയുടെ കാര്യം അത്ഭുതമാണ്. ചിന്തിച്ചു നോക്കുമ്പോൾ വലിയ അത്ഭുതം തന്നെ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഒരു ചിന്ത പോയ ഒരു പോക്ക് നോക്കി നിങ്ങൾ. അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂൽ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു തരികയാണ്, അജബൽ ലി അംറിൽ മുഅ്മിൻ, സത്യവിശ്വാസിയുടെ കാര്യം അത്ഭുതമാണ്. ഇന്ന അംറഹു കുല്ലഹു ലഹു ഖൈറു, അവന്റെ എല്ലാം അവനിക്ക് ഖൈറാണ്. ലാഭക്കച്ചവടാണ്, നഷ്ടമില്ല. ഈമാനിന്റെ കാര്യത്തിൽ, വിശ്വാസത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ മുഅ്മിനായ മനുഷ്യനക്ക് നഷ്ടമേ ഇല്ല. എന്തായാലും ഖൈറാണ്. അങ്ങനെ ഒരു കച്ചവടം ലോകത്തില്ലല്ലോ. എന്തായാലും ഖൈറാണ്. ഇദാ അസാബതുഹു സറാഉ ശകറ ഫഹുവ ഖൈറുൽ ലഹു ഇദാ അസാബതുഹു ദറാഉ ഫഹുവ സബറ ഫഹുവ ഖൈറുൽ ലഹു കമാ ഖാല സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടായി, നല്ല ഒരു റാഹത്തുണ്ടായി. ഉസ്താദിനെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ആചരിച്ചു, നമുക്ക് സന്തോഷമായി, ഉസ്താദിനും സന്തോഷമായി. അള്ളാഹു അതുപോലെ ആലിമീങ്ങളെയും ഇൽമിനൊക്കെ സ്നേഹിക്കാൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. അതൊക്കെ ദീനിന്റെ ഒരു ഭാഗമാണ്. ആ സന്തോഷം ഉണ്ടാകുമ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ശക്കറ, ആ അടിമ, ആ വിശ്വാസി അള്ളാഹുവിന് ശുക്ർ ചെയ്തു, അൽഹംദുലില്ലാ. നമ്മൾ ശുക്ർ ചെയ്തു, അദ്ദേഹം ശുക്ർ ചെയ്തു. എന്നാൽ നമുക്കൊക്കെ അത് ഖൈറാണ്. മക്കളില്ലാതെ 5-8 വർഷമായി ഇതുപോലത്തെ സദസ്സിലോ മറ്റുള്ള മജ്‌ലിസുന്നൂറിലോ ഒക്കെ വന്ന് ദുആ ചെയ്യിപ്പിച്ചു. അത്ഭുതകരമാണ്. ബദരീങ്ങളുടെ നോട്ടമുണ്ടെങ്കിൽ ഒരുപാട്. ഒരു മക്കളെ കിട്ടി, ഒരു കുഞ്ഞുണ്ടായി, അൽഹംദുലില്ലാ, അള്ളാഹിനെ ശുക്ർ ചെയ്തു, അവനക്ക് ഖൈറാണ്. ഏത് കുഞ്ഞുണ്ടായതല്ല, അതിനേക്കാളും വലിയ ഖൈർ അൽഹംദുലില്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞതാണ്. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറയാണ്, ഒരു മനുഷ്യനിക്ക്, ഒരാൾക്ക് ദുനിയാവും അതിലുള്ള എല്ലാം ഒരാളുടെ കയ്യിൽ വെച്ചു കൊടുത്തു. ദുനിയാവിന്റെ എല്ലാ അധികാരങ്ങളും എല്ലാ സൗകര്യങ്ങളും എല്ലാം
ഒരു മനുഷ്യന്റെ കയ്യിൽ വെച്ചു കൊടുത്തു, ദുനിയാവ് മുഴുവനും. ഫഖാല അൽഹംദുലില്ലാ, അവൻ ഇതിന് പകരമായിട്ട് അള്ളാഹു എനിക്ക് ഇത്രയൊക്കെ തന്നല്ലോ, ഒരു ഏക്കറല്ല, 10 ഏക്കറല്ല, ഒരു സ്റ്റേറ്റ് അല്ല, ലോകം മുഴുവനും, ദുനിയാവ് മുഴുവനും. അപ്പൊ അവൻ അൽഹംദുലില്ലാ എന്ന് പറഞ്ഞു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ കണ്ണിൽ ലക്കാനൽ ഹംദുലില്ലാഹി അഫ്ളല. ഒരു നിയമത്ത് ഇതെല്ലാം കിട്ടിയത്, മറ്റൊന്ന് അതിന് പകരം അൽഹംദുലില്ലാ പറഞ്ഞത്. ഇത് രണ്ടും നോക്കിയാൽ അൽഹംദുലില്ലാ എന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ നിയമത്ത്. അതൊന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയില്ല. നമുക്ക് 10 റുപ്യ കിട്ടിയ അൽഹംദുലില്ലാ കിട്ടിയാൽ നമുക്ക് 10 റുപ്യ വലുത്. കാരണം ഈ അൽഹംദുലില്ലാ ഇവിടെ ഒന്നും കിട്ടുന്നില്ല ഇല്ലല്ലോ, നമ്മളെ കാഴ്ചയിലൊന്നും കിട്ടുന്നില്ലല്ലോ. ലോകം മുഴുവനും കിട്ടിയാലും അതിന് പകരം അൽഹംദുലില്ലാ എന്ന് പറയാനൊരു മനസ്സുണ്ടായാൽ അതാണ് അള്ളാഹു ഈ തന്നതിനേക്കാളും വലിയത്. ഈ തന്ന അൽഹംദുലില്ലാ എന്ന് പറയാൻ എനിക്ക് തൗഫീക്ക് ചെയ്തല്ലോ. ഇത്രയോ നിയമത്തുകളുള്ള ആളുകൾ നന്ദികേട് ചെയ്തുകൊണ്ട് ജീവിക്കുന്നുണ്ട്. അള്ളാഹു ശാക്കിരിങ്ങളിൽ നമ്മളെ പെടുത്തട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാ എന്ന് പറയാം, എപ്പോഴും പറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുക. ഭക്ഷണം കഴിക്കും എപ്പോഴും അൽഹംദുലില്ലാ. അതിങ്ങനെ ശ്വാസം പോലെ വരേണ്ടതാണ്. കാരണം എപ്പോഴും നിയമത്തല്ലേ, അള്ളാഹു തൗഫീക്ക് ചെയ്യട്ടെ. എപ്പോഴും നിയമത്തല്ലേ നമ്മൾ അനുഭവിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, എപ്പോഴും. അപ്പൊ അതിനൊക്കെ ഓരോ ശ്വാസത്തിലും എന്ന് പറഞ്ഞ പോലെ നമ്മൾ അൽഹംദുലില്ലാ അൽഹംദുലില്ലാ എന്ന് ഞാൻ ചില ആളുകളെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട്. സംസാരിക്കുന്നതിനിടയ്ക്ക് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു പോകും, എത്ര പ്രാവശ്യം അൽഹംദുലില്ലാ. ഞാന് പല ആളുകളെയും പല പ്രഭാഷകന്മാരെ ഇങ്ങനെ, പക്ഷേ നമുക്ക് സ്വഭാവം പറയുന്ന കാര്യങ്ങൾ ഇഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു വലിയ പ്രഭാഷകനാണ് സിംസാർലാഖ് ഉദവി. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഒരു 1.25 മണിക്കൂറോളം സംസാരിച്ചു. അതിനിടയിൽ അയാൾ ഒരുപാട് ഇവിടെ നല്ല വീട്ടിൽ അബുദാബി പോയപ്പോൾ ഇങ്ങനെ സംസാരിച്ചപ്പോൾ കുറേ പ്രാവശ്യം ഞാൻ ശ്രദ്ധിച്ചു. എന്തെങ്കിലും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പോ അൽഹംദുലില്ലാ അൽഹംദുലില്ലാ. അതൊരു തൗഫീഖാണ്. അങ്ങനെ ചില ആളുകളെ കാണും അപൂർവമായിട്ട്. അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. അൽഹംദുലില്ലാ. അപ്പോ ഈ ദുനിയാവ് മുഴുവൻ കിട്ടിയതിനേക്കാളും നല്ലത് അൽഹംദുലില്ലാ എന്ന് പറയലാണ്. അതാണ് ഏറ്റവും ശ്രേഷ്ഠമായത്. അപ്പൊ മൂമിനായ മനുഷ്യന്റെ ഖൈറായ കാര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ, സന്തോഷം ഉണ്ടെങ്കിൽ ശുക്ർ ചെയ്യും, അത് ഖൈറാണ്. ഇനി പ്രയാസം ഉണ്ടായാലോ, നമുക്കൊരു കുട്ടി, എത്രയോ നമുക്ക് ആശിച്ച് കിട്ടിയ ഒരു മകൻ ഒരു അപകടത്തിൽ അല്ലാഹു നമ്മളെ സലാമത്താക്കട്ടെ, ഒരു കുട്ടി മരിച്ചുപോയി നോക്ക്. എന്നാലോ അള്ളാഹു എന്നെങ്ങനെ പരീക്ഷിച്ചു, എന്നെങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുത്തി, അങ്ങനൊന്നും ചിന്തിക്കാനില്ല. അപ്പൊ ഈമാനുണ്ടായി ക്ഷമിക്കാനുള്ള ഈമാൻ റബ്ബിന്റെ തീരുമാനമല്ലേ. ഇതല്ലല്ലോ ജീവിതം, ഇതൊക്കെ താൽക്കാലിക. എപ്പോ എന്ന് ഗ്യാരണ്ടി ഇല്ലാത്ത നാളത്തെ പ്രഭാതം. ഇന്ന് ഞാൻ അത്ഭുതത്തോടുകൂടെ ഷംസുദ്ദീൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സഹോദരൻ ഇപ്പൊ മയ്യത്ത് നാട്ടിലേക്ക് എത്തിയിട്ടുണ്ടാവൂല. ഇന്ന് റിയാദിൽ നിന്ന് ഇന്നലെ രാത്രി കയറി ഇന്ന് രാവിലെ നെടുമ്പാശ്ശേരി എയർപോർട്ടിലെത്തി. ഞാൻ അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപ്പയും മക്കയിലൊക്കെ ഉംറക്ക് പോയ സമയത്ത് ഞങ്ങളൊക്കെ ഒന്നിച്ച് അദ്ദേഹത്തിന്റെ ഉപ്പയും ഉമ്മയൊക്കെ ഞങ്ങളെ തൊട്ടടുത്ത റൂമിലൊക്കെ നല്ല പരിചയമുള്ള ആളുകളാണ്. അദ്ദേഹത്തിന്റെ അനുജനൊക്കെ ഒരു ഉദവിമാരൊക്കെ ഉണ്ട്, പരിചയമുണ്ട്. ഇദ്ദേഹം ദാറുൽ-ഹുദയിൽ 1-2 വർഷം പഠിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഷംസുദ്ദീൻ എന്ന് പറയുന്നത്. നെടുമ്പാശ്ശേരി എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് എമിഗ്രേഷൻ ഒക്കെ കഴിഞ്ഞ് ഇങ്ങനെ മറ്റേ ലോഫോർ ബസ്സിൽ കയറാൻ വേണ്ടി നാട്ടിലേക്ക് എയർപോർട്ടിൽ നിന്ന് ബസ്സിൽ എമിഗ്രേഷൻ കഴിഞ്ഞ് പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങിയ സമയത്താണ് വേദന വന്ന് പെട്ടെന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയി. മയ്യത്ത് നാളെ രാവിലെ മയ്യത്തെടുക്കും. അല്ലാഹു തആല ആഖിറം വെളിച്ചമായി കൊടുക്കട്ടെ. നല്ലൊരു ദീനി കുടുംബമാണ്, അധികം ഇൽമുമായിട്ടൊക്കെ ബന്ധപ്പെട്ട് പ്രവർത്തിക്കുന്ന ആളുകളൊക്കെയാണ്. അല്ലാഹു തആല സന്തോഷം നൽകട്ടെ ആഖിറത്തിൽ. 2 പെൺകുട്ടികളാണ്, 2 മക്കൾ. അല്ലാഹു സമാധാനം കൊടുക്കട്ടെ. അത്രേ ഉള്ളൂ. നമ്മൾ എപ്പോ എവിടെ വെച്ച് നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്ക്. അദ്ദേഹം നാട്ടിൽ നിന്ന് വരുമ്പോൾ ദമാം വഴി വന്നത്, ദമാമ് പോയിട്ട് ഉമ്മയും ഉപ്പയും അവിടെ ഉണ്ട്, വേറെ ഒരു മകന്റെ അടുത്ത് ഉണ്ട്. അവരെ കാണാൻ വേണ്ടി നാട്ടിലേക്ക് പോകുന്ന കാര്യം കൂടി പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അവിടെ പോയിട്ട് യാത്ര ചോദിച്ചു വന്നത്. ഞാനിതൊക്കെ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞു വന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇതാണ് നമ്മുടെ അവസ്ഥ. അതുകൊണ്ട് ദുനിയാവിലെ വിഷമങ്ങളും പ്രയാസങ്ങളും അതും താൽക്കാലികമാണ്. അതിന്റെ മേൽ ക്ഷമിച്ചാൽ ഫഹുവ ഖൈറുൽ ലഹു, ബുദ്ധിമുട്ടും അവനക്ക് ഖൈറാകും. സന്തോഷവും ഖൈർ തന്നെ, ബുദ്ധിമുട്ടും ഖൈർ, എല്ലാം ഖൈർ. ഇത് വിശ്വാസികൾക്ക് മാത്രം കിട്ടുന്ന അത്ഭുതമാണ്. അള്ളാഹു യഥാർത്ഥ വിശ്വാസിയാകാൻ, മോമിനാകാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. ഒരുപാട് ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഈ സദസ്സ് ഇതുപോലത്തെ ദിക്റിന്റെ സ്വലാത്തിന്റെ
മജ്ലിസ് നൂറുണ്ട്. നമ്മളൊക്കെ ഇതിന് വരുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ, ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എന്തോ തരാൻ വേണ്ടി വരാമെന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കരുത്. തങ്ങന്മാരെന്നായിട്ട് വന്നിട്ട് ഇവിടെ കൊടുന്ന് ചൊരിഞ്ഞു കൊടുക്കുന്നില്ല. നമ്മൾ ഇതിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇതിലൊക്കെ നമ്മൾ അറിയാത്ത, നമ്മൾ പേരുള്ള ആളുകളെ മാത്രമേ കാണുള്ളൂ. ഈ ജുബ്ബയും കമ്മീസിട്ട് നമ്മളെ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക്, ഇതിലൊക്കെ ഒരുപാട് സ്വാലിഹ്യങ്ങളുണ്ട് നമ്മൾ കാണാത്ത. ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ ഒരു വിലയുമില്ലാത്ത പല ആളുകളുണ്ട്. അള്ളാഹുവിൻ്റെ അടുക്കൽ വലിയ സ്ഥാനവും വിലയുള്ള. ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മളെ കാണുമ്പോൾ, നമ്മളിങ്ങനെ ദ്വാരക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങനെയുള്ള മോമിനിയങ്ങളുടെ ആമീൻ കിട്ടും. ആ ആമീന് കൊണ്ട് നമ്മൾ പോലും രക്ഷപ്പെട്ടു പോകും. ഒരുപാട് വലിയ പ്രതീക്ഷയാണ്. ഞാൻ വെറുതെ പറയുന്നതല്ല. അത്ഭുതങ്ങൾ ഇതുപോലത്തെ ഒരു മജ്ലിസുകളിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ കാണാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെയുള്ള ലൗ അഖ്സമ അലല്ലാഹി ലാ ബർറ, ലൗ അഖ്സമ അലല്ലാഹ് റബ്ബ അശ്ഗസ അഗ്ബറ മദ്ഫൂഉൻ ബിൽ അബ്വാബ്, ലൗ അഖ്സമ അലല്ലാഹി ലാ ബർറ. എത്ര ആളുകളാണ് നമ്മൾ ഒരിക്കലും മൈൻഡ് ചെയ്യാത്ത, ഒരു വിലയും വെക്കാത്ത. നമ്മൾ മംഗലത്തിന് പോലും വിളിക്കാൻ നമുക്ക് മടിയാണ്. അയാൾ വന്ന് കള്ളിത്തുണെടുത്തിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നാൽ നമുക്കതൊരു മോശമല്ലേ? VIP ആളൊക്കെ ഉള്ള മംഗലത്തിന് സ്റ്റേജിലേക്ക് കയറി വന്നാൽ നമുക്ക് ആളുകൾ നമ്മൾ അങ്ങനെയാണ് കാണുന്നത്. ഹബീബായ മുഹമ്മദ് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലമ തങ്ങൾക്ക് ഒരു സുഹൃത്തുണ്ടായിരുന്നു. സാഹിർ എന്നാണ് അയാളുടെ പേര്. അയാൾ ഈ മലഞ്ചെരുവിലും ആ ഭാഗത്തൊക്കെ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടില്ലേ, ഈ കാട്ടിലും ആദിവാസികളെ പോലെ ജീവിക്കുന്ന ഏരിയകളിലൊക്കെ ജീവിക്കുന്ന ഒരാളാണ്, ബദുവായിട്ട്. അങ്ങനെ അയാള് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ അടുക്കലേക്ക് വരും. വേറെയുള്ള ആളുകളൊന്നും അത്ര ശ്രദ്ധിക്കൂല, പക്ഷെ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ അയാൾക്ക് വലിയ ഇഷ്ടമാണ്. ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കണം മോമിനിങ്ങൾ, നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ അയാൾക്ക് ഇഷ്ടമാണ്, അയാൾക്ക് റസൂലുള്ളാഹിനെ ഇഷ്ടമാണ്. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും നല്ല ഇഷ്ടമാണ്. വരുമ്പോ മലയിൽ നിന്ന് വരുമ്പോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഉപഹാരങ്ങൾ, നല്ല സമ്മാനങ്ങൾ, അതിഥികളും കൊണ്ട് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ കാട്ടിൽ നിന്ന് കണ്ടിട്ടില്ലേ, നല്ല തേൻ. കാട്ടിലെ നമ്മൾ നാട്ടിലത്താണെങ്കിലും കാട്ടിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊന്ന് വാങ്ങും. ചിലപ്പോൾ ഈ ആളുകൾ നമ്മുടെ നാട്ടിൽ അങ്ങനെയാണ്. വയനാട്ടിൽ നിന്നാന്ന് പറഞ്ഞ വലിയ വിശ്വാസമാണ്. എന്താണെന്നുള്ള പോലും മലയിൽ നിന്നാണ്, കാട്ടിൽ നിന്നാണ്, ചുരത്തുന്നതൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ തേനും ഒറിജിനലാണെന്ന് തോന്നുന്നു. അല്ലാഹു പോലും അവരെ അങ്ങനെയാണ്. അപ്പോ എന്നതുപോലെ ഈ മനുഷ്യൻ ഇങ്ങനെ കൊണ്ടുവരും. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് ഹദിയകൾ കൊണ്ടുവരും. ഹദിയകൾ കൊണ്ടുവരുമ്പോ സ്വീകരിക്കും. അങ്ങനെ അൽഹംദുലില്ലാഹ്. ഒരിക്കൽ ഇയാൾ ഇങ്ങനെ മാർക്കറ്റിൽ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുന്ന സമയത്ത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ബാക്കിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ കൂട്ടിപ്പിടിച്ചു. സൂക്കിൽ ഇങ്ങനെ അയാൾ ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോൾ ആളുകളൊക്കെ പല കച്ചവടങ്ങൾ നടക്കുന്ന സമയത്ത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ബാക്കിൽ നിന്ന് പോയിട്ട് ഇയാൾ ഇങ്ങനെ കൂട്ടി അണച്ചു പിടിച്ചു. മനുഷ്യൻ അടുത്ത് നിൽക്കാൻ തന്നെ ഇഷ്ടപ്പെടാത്ത വിരൂപിയായ കാന റജുലൻ ഒരു ദമീം എന്നല്ല വാക്ക് തോന്നുന്നു അല്ലേ, ഒരു വിരൂപിയായ ഒരാളാണ്. കാണാനും കൂടെ കൂട്ടാനൊന്നും നമ്മൾ ആരും ഇഷ്ടപ്പെടൂല. അങ്ങനത്തെ ഒരു വിലയും വെക്കാത്ത ആളാണ്. ഇന്നോട് പറഞ്ഞു ജബ്ബാർ ഉസ്താദിന്റെ, അപ്പൊ ഞാൻ ഈ സംഭവം എനിക്ക് മനസ്സിലേക്ക് ഓർമ്മ വന്നു. അവരൊക്കെയാണ് നേതാക്കൾ. ജബ്ബാർ ഉസ്താദിന്റെ ഖബറിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ഏതോ കർണാടകയുടെ ഏതോ മുക്കിലും മൂലയിൽ നിന്ന് ഒരു അമുസ്ലിമായ ഏതോ താന്ന ജാതിക്കാർ ഒരു അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾ അടുത്തേക്ക് അടുപ്പിക്കൂല, അങ്ങനെയുള്ള ഒരാൾ കുറച്ച് പൂവുമായിട്ട് വന്നു. പറഞ്ഞു, ഞാൻ എൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ ഏറ്റവും സ്നേഹിക്കുന്ന ആളാണ്. നമ്മളൊക്കെ ഇയാളെ ജബ്ബാർ ഉസ്താദ് എങ്ങനെ പരിചയം, അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകണം. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഖത്തീബിനോട് ചോദിച്ചു, ഞാൻ ഈ പൂവൊന്ന് ഇവിടെ വെച്ചോട്ടെ, ഖബറിന്റെ അടുക്കലേക്ക് ആ പൂവൊന്ന് വെച്ചോട്ടെ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഒരാൾ വന്ന സംഭവം എന്നോട് അഷ്റഫ് ബാക്കവി പറയാം. വലിയ അത്ഭുതമാണ്. നമ്മൾക്ക് അവരെ മനസ്സിലാക്കിയിട്ടില്ല. വലിയ സംഭവം എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മനുഷ്യന് തുറന്ന സ്നേഹം വേണം. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഈ മനുഷ്യനെ ഇങ്ങനെ അടച്ചു പിടിച്ചിട്ട് അയാൾ ആരാണെന്നാണ് നമ്മൾ തമാശ കളിക്കൂല, ബാക്കിന്ന് വന്നിട്ട് കണ്ണ് പൊത്തിട്ടൊക്കെ പിടിക്കൂലേ കുട്ടികൾ ഇങ്ങനെ. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പിടിച്ച പാള മനസ്സിലാകാതെ അപ്പൊ അയാൾ പറഞ്ഞു, എന്നെ വിട്, ആരാണ് പിടിച്ചത്, എന്നെ വിട് എന്ന് വിടാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു. നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ കുറച്ച് ലൂസാക്കി കൊടുത്തു കൈ ഇങ്ങനെ. അപ്പൊ അയാൾ ഇങ്ങനെ തിരിഞ്ഞു നോക്കിയപ്പോ ഫൈദൻ ഹുവ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. കുറച്ചോനെ ആരാണിത്? മുഹമ്മദുർ റസൂലുള്ളാഹി. സ്വഹാബത്തൊക്കെ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ഒന്ന് അടുത്ത് കിട്ടാൻ, തൊടാൻ. എന്നെ വന്ന് കൂട്ടിപ്പിടിച്ചിരിക്കുകയാണ് റബ്ബേ. ആരാണ് അദ്ദേഹം? അവിടുന്ന് കൊതറി മാറാതെ കുറച്ചും കൂടി അടുത്തേക്ക് ബാക്കിലേക്ക് തന്നെ ഒന്നും കൂടി അങ്ങോട്ട് നിന്ന് വിടണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് അങ്ങനെ തന്നെ നിന്നു. ആ സമയത്ത് നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഏതായാലും തമാശ അല്ലേ, റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് പറഞ്ഞു, മൻ യശ്തരി ഹാദൽ അബ്ദ,
ഒരു അടിമയെ സൂക്കാണല്ലോ, മാർക്കറ്റാണ്, കച്ചവടം ഓരോരുത്തരും ഇങ്ങനെ വിളിക്കുന്ന പോലെ മൈ യശ്തരി ഹാദൽ അബ്ദ, ഒരു അടിമയെ വിൽക്കാനുണ്ട്, ആർക്കെങ്കിലും വേണോ? ഒരു അടിമയെ വിൽക്കാനുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ആർക്കെങ്കിലും വേണോ എന്ന് ചോദിച്ചു. അയാൾ പറഞ്ഞ മറുപടി, നബിയെ, തിരിച്ച് തമാശയായിട്ട് തന്നെയാണ് പറഞ്ഞത്, പക്ഷേ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾക്ക് അത് വല്ലാത്തൊരു മനസ്സിൽ കൊണ്ടു. അയാൾ പറഞ്ഞു, വല്ലാഹി ലതജിദുനി കാസിദ, നബിയെ, എന്നെയൊക്കെ നിങ്ങൾ വിളിച്ചാൽ ആരെങ്കിലും വാങ്ങും നബിയെ, കണ്ടില്ലേ ഈ കോലം, ഏതെങ്കിലും മനുഷ്യന്മാർ എന്നെ കൊണ്ടുപോകുമോ? കാസിദായിട്ട് അല്ലെ, കച്ചവടം ആർക്കും വേണ്ടാത്ത ഒരു സാധനമായിട്ട് നിങ്ങൾ എന്നെ എത്തിക്കും, ഒരാളും എന്നെ കൊണ്ടുപോകില്ല നബി, ആരെങ്കിലും എന്നെ കൊണ്ടുപോകുമോ? കണ്ടില്ലേ എന്റെ കോലം എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പറഞ്ഞു, നീ ഇവിടെയാണ് കാസിദ്, വല്ലാഹി ഇൻദല്ലാഹി ലഗാലിൻ, അല്ലാഹുവിന്റെ അടുക്കൽ നിനക്ക് വലിയ വിലയുണ്ടെന്ന് റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ. ഞാനത് പറഞ്ഞു വന്നത് അങ്ങനെയാണ്, മനുഷ്യന്മാർക്കിടയിൽ നമ്മൾ കാണാത്ത ആരെയും നിസ്സാരമായിട്ട് കാണരുത്. അത് ഇങ്ങനെ ഉസ്താദിനെ ഈ അടുത്ത്, കാരണം എപ്പോഴും ഓരോ സംഭവങ്ങളും അറിഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. മരണപ്പെട്ടതിന് ശേഷമാണ് ചില ആളുകളൊക്കെ നമ്മൾ അറിയാം. അത്ഭുതപ്പെടുത്തി പോയി ഒരു സംഭവം. ഇന്നലെ ഒരു മനുഷ്യൻ ജബ്ബാർ ഉസ്താദിന്റെ അടുത്ത് 975 മിത്തബയിൽ വെച്ച്, നിങ്ങൾ മനസ്സിന്റെ ഒരു സ്നേഹം നമ്മൾ നോക്കണം. 975 മിത്തബയിൽ ഉസ്താദ് ദർസ് തുടങ്ങി 4 കൊല്ലമായ സമയത്ത് ഉസ്താദ് അറിഞ്ഞിട്ടുണ്ടല്ലേ, ഒരു മനുഷ്യൻ, ഒരു മുത്താലിം അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, ദ്വീപിൽ വന്ന കുഞ്ഞിക്കോയ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു കുട്ടി. ആ മുത്താലിം 75 കാണാതായി. ദ്വീപിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല, നാട്ടിലും ഇല്ല, എവിടെയില്ല, എവിടെ അഡ്രസ് ഇല്ല, കുറെ അന്വേഷിച്ചിട്ട് കാണുന്നില്ല. ഉസ്താദ് കാണുന്നവരോടൊക്കെ ചോദിക്കും, കേരളത്തിൽ നിന്ന് ആരെയും വന്നാലും ചോദിക്കും, കുഞ്ഞിക്കോയനെ കണ്ടിരുന്നു, പല ആളുകളോടും ചോദിക്കും അത്ര. അവസാനം ഈ അടുത്ത് പോലും പല ആളുകളോടും ചോദിച്ചിരുന്നു, കുഞ്ഞിക്കോയ ഇതുവരെ വന്നിട്ടില്ലല്ലോ. എത്ര കൊല്ലായി? 975. അള്ളാഹുവിന്റെ വലിയ അത്ഭുതമെന്നോണം ഉസ്താദ് മരിക്കുന്നത് ചൊവ്വാഴ്ചയാണ്. ആ ചൊവ്വാഴ്ച മഗ്രിബിന്റെ ശേഷമാണ് മരിക്കുന്നത്. എത്ര വർഷമായിട്ടുണ്ടാവും? 35-45 അല്ലേ? 45 വർഷമായില്ലേ? ആ മനുഷ്യൻ അന്ന് ചൊവ്വാഴ്ച ആ മനുഷ്യൻ ഉസ്താദിന്റെ വീട്ടിലേക്ക് കയറി വരികയാണ്, മരിക്കുന്ന അന്ന്. ഉസ്താദ് കണ്ടപ്പോൾ ചോദിച്ചു, കുഞ്ഞിക്കോയല്ലേ? ഞാൻ പറഞ്ഞത് നമ്മുടെ മനസ്സ് അങ്ങനെയാണ്, സ്നേഹിക്കേണ്ടവരോടൊക്കെ തുറന്ന സ്നേഹം, കാപട്യവും നാട്യങ്ങളും ഇല്ലാത്ത ജീവിതം. അള്ളാഹുവിന്റെ മുമ്പിൽ നമുക്കൊന്നും മറച്ചു വെക്കാനില്ല. ഇന്നല്ലാഹ ത്വയ്യിബുൻ ലാ യഖ്ബലു ഇല്ലാ ത്വയ്യിബ. അള്ളാഹു പരിശുദ്ധനാണ്, ക്ലിയറാണ്. അള്ളാഹു ക്ലിയറാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ പരിശുദ്ധമായി സത്യസന്ധമായി നേരായ വഴിയിൽ പോയാൽ മാത്രമേ അള്ളാഹ്ക്ക് നമ്മളെ വേണ്ടൂ, നമ്മുടെ അമലും വേണ്ടു. ഞാൻ സലാത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. അതുകൊണ്ട് ആമുഖമായിട്ടൊരു നസീഹത്ത് പറഞ്ഞെന്ന് മാത്രം, ഈ സദസ്സിന്റെ മഹത്വം നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി. ഇതിവിടെ കൂടിയ ഉസ്താദന്മാർ നമ്മൾ കാണുന്ന ആളുകളിൽ അതിലപ്പുറം നമ്മൾ അറിയാത്ത, മഹത്വം അറിയാത്ത ഒരുപാട് മഹാന്മാർ ഈ സദസ്സിലുണ്ട്. അള്ളാഹു അങ്ങനത്തെ സദസ്സാക്കി തരുമാറാകട്ടെ. പ്രതീക്ഷയോടുകൂടെ പല കാര്യങ്ങളും പറഞ്ഞാൽ അത്ഭുതപ്പെട്ടു പോകും. അതുകൊണ്ടാണ് ഈ സദസ്സ് സലാത്തിലേക്ക് കടക്കുകയാണ്. അതിനു മുമ്പ് നമുക്കറിയാം, നമ്മളെ ഈ പള്ളിയുടെ ഒരു വരുമാനത്തിന് വേണ്ടി ഒരു ഫ്ലാറ്റിന്റെ പണി തുടങ്ങിയിട്ടില്ലേ? തുടങ്ങി ഒരു ഫ്ലോർ സ്ലാബ് അല്ലേ? മാഷാ അല്ലാഹ്, അതിന്റെ പണി നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ട്. വിദേശത്തുള്ള നമ്മുടെ നാട്ടുകാരായ ചെറുപ്പക്കാർ അതിലേക്ക് വലിയൊരു സംഖ്യയൊക്കെ എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. വിദേശത്തൊക്കെ ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളും പ്രതിസന്ധികളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അള്ളാഹു നല്ല ഖൈറിലും റാഹത്തിലും സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ. ഈ സദഖയുടെ ഈ സഹായത്തിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ആ കുട്ടികൾ അള്ളാഹു നന്നാക്കട്ടെ. അള്ളാഹു ഇനിയും ധാരാളം ജമാഅത്തിനെ നോക്കാനും പാവങ്ങളെ സഹായിക്കാനും ഒക്കെ അവർക്ക് തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. എപ്പോഴും നമ്മളൊക്കെ ദുആ ചെയ്യണം. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും പരസ്പരമുള്ള ദുആ, ആ സ്നേഹം, ഇതൊക്കെയാണ് അല്ലാഹു തആലക്ക് വേണ്ടത്. ലാ തൂമിനു ഹത്താ തഹാബു. സ്വർഗ്ഗം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്നേഹത്തിന്റെ ഒരു വീടാണ്. അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും വൈരാഗ്യവും ദേഷ്യവും, ഓനാവൂല ഇവനാവൂല, അതെന്ത് ഇതെന്ത്, ഇങ്ങനെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും തർക്കിക്കാൻ നിന്നവർക്കൊന്നും സ്വർഗത്തിൽ സീറ്റില്ല. ലാ തൂമിനു ഹത്താ തഹാബു. നിങ്ങൾ മുഅ്മിനായാലേ സ്വർഗത്തിലെത്തൂ. ലാ തൂമിനു ഹത്താ തഹാബു. പരസ്പരമുള്ള സ്നേഹം ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ സ്വർഗത്തിലേക്ക് എത്തൂ. അല്ലാഹു നമ്മളെ തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. അവർക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ നിങ്ങൾ ദുആ ചെയ്യണം. എല്ലാവർക്കും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ ദുആ ചെയ്യണം. അല്ലാഹു രോഗികളൊക്കെ ഉണ്ട്, ശിഫ നൽകുമാറാകട്ടെ. അതുപോലെ നമ്മളെ സഹായിച്ച അവന്റെ പേരെന്ത്,
ഇർഷാദ് നമുക്കൊക്കെ അറിയാം, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമല്ലോ. നമ്മുടെ പള്ളിയെയും ഈ പരിപാടിക്ക് വേണ്ടിയൊക്കെ വലിയ സംഭാവനകളും എല്ലാ സഹായങ്ങളും ചെയ്യുന്ന ചെറുപ്പക്കാരനാണ്. അള്ളാഹു എത്രയും പെട്ടെന്ന് ഈ സദസ്സിന്റെ ബർക്കത്തുകൊണ്ട് ആഫിയത്തും ആരോഗ്യം കൊടുക്കട്ടെ. ഇനിയും നല്ല നിലയ്ക്ക് ജോലി ചെയ്യാനും പ്രവർത്തിക്കാനും ദീനിന് വേണ്ടി നാടിന് വേണ്ടി ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. അപ്പൊ ഇൻഷാ അല്ലാഹ് എല്ലാവരും അതന്നെ നമ്മുടെയൊക്കെ അവസ്ഥ എപ്പോഴാണ് എന്താ സംഭവിക്കാന്ന് അറിയില്ല. അതിന് മുമ്പ് നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. ആ പണി ഇനി പൂർത്തിയാക്കണം. നമുക്ക് കല്ല് ആവശ്യമുണ്ട്, പൊയ്യ ആവശ്യമുണ്ട്, കമ്പിയുണ്ട്, എല്ലാം വേണം. അതൊക്കെ നമുക്ക് വേണ്ടി നമ്മളത് മനസ്സിലാക്കിയാൽ സംഗതി ഒരു വലിയ പ്രശ്നമൊന്നുമല്ല. കാരണം ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് റൂഹ് അങ്ങോട്ട് എടുത്തു പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇന്നത്തെ 15 ലക്ഷം അല്ല 25 ലക്ഷം 35 ലക്ഷം കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒന്നും നേടാൻ സാധ്യമല്ല. അത് ഇവിടുന്ന് അങ്ങോട്ട് പോയാൽ അതിന് പിന്നെ വിലയില്ല നമ്മുടെ ഈ സമ്പത്തിനൊക്കെ. അപ്പൊ നമ്മൾ ഈ 1 ലക്ഷം കൊടുക്കുന്നതിന്റെ പകരം 1 കോടി കൊടുത്താലും അതിനോട് പിന്നെ കാര്യമില്ല. പിന്നെ മരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ വേറെയുള്ള സ്വതക്ക ചെയ്യുന്നതൊക്കെ എത്തും. അത് മറ്റൊരു വിഷയം, അതിനെ പറ്റിയല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത്. നമ്മളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്ന രൂപത്തിൽ ഈ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സ്വതക്കയാണ്. പള്ളിയിലേക്ക്, പള്ളിയുടെ വരുമാനത്തിലേക്ക്, ഇവിടുത്തെ നിസ്കാരം ഇബാദത്തുകളൊക്കെ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. അതിലേക്ക് കുറച്ച് നിങ്ങളെ കൊണ്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന പിന്നെ അതിലേക്കുള്ള സിമന്റോ കല്ലോ കമ്പിയോ ഇങ്ങനെ എന്താണ് ചെയ്യാൻ കഴിയുന്നവർ ഒരു 50 ചാക്ക് സിമന്റ് കൊടുക്കാൻ കഴിയുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെ പറയാം, 25 ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ പറയാം, നിങ്ങളെ കൊണ്ട് 10 ആണെങ്കിൽ എങ്ങനെ പറയാം. ഒരു കുറച്ചൊരു ഈ സലാത്തിലേക്ക് കടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് പള്ളിക്ക് വേണ്ടി നല്ലൊരു സ്വതക്ക് ചെയ്തു. അള്ളാഹു നമുക്ക് ആഫിയത്ത് നൽകട്ടെ. ദുനിയാവിൽ യഥാർത്ഥ മോമിനിങ്ങളിൽ അള്ളാഹു താല എങ്ങനെയാണ് ഒരു മോമിനാകണം ഉദ്ദേശിച്ചത് ആ രൂപത്തിൽ, നമ്മൾ വിചാരിച്ച പോലത്തെ മോമിനല്ല. അള്ളാഹു മോമിനിങ്ങളുടെ സ്വഭാവം എന്താണ് പറഞ്ഞത് ആ രൂപത്തിൽ ജീവിക്കാൻ അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. ഒന്ന് വേഗം ഒന്ന് പറയും. അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഒരു കുറച്ചാളുകൾ വേഗം പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ദുആയിലേക്ക് കടക്കാം. സലാത്ത് ഉണ്ട്, കുറച്ച് സലാത്ത് ഉണ്ട്. 10 പോണ് മാഷാ അല്ലാഹ് ഇബ്രാഹിം ബാക്ക ഉസ്താദ് അൽഹംദുലില്ലാഹ് വല്ലാത്ത റാഹത്തിലാണ് ഉസ്താദ്. അതാണ് ഇത്ര പെട്ടെന്ന്. കാരണം നാട്ടുകാർ ഇത്ര വലിയൊരു സ്നേഹം കൊടുക്കുമ്പോൾ അതങ്ങനെയാണ് ഉസ്താദുമാർക്ക്. നാട്ടിൽ നിന്നൊരു അംഗീകാരം എല്ലായിടത്തും ഉണ്ടാവില്ല. നാട്ടിലൊക്കെ അംഗീകാരം ഉണ്ടോന്ന് പറഞ്ഞാൽ അപ്പോൾ അൽഹംദുലില്ലാഹ് അള്ളാഹു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആ സദഖ കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. മാതാപിതാക്കൾക്ക് അതിൻ്റെ സവാബ് അള്ളാഹു എത്തിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. വേഗം 10 കോണി മാഷാ അല്ലാഹ്. സുലൈമാൻ അജി നമ്മുടെ പ്രസിഡന്റ് അല്ലേ, 20 ചാക്ക് സിമന്റ്. പടച്ചോനെ അവർക്ക് അതിന്റെ സവാബ് നീ കാണിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും നീ വിജയിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ. യഥാർത്ഥ കാമിലായ ഈമാനിന്റെ അഹിലുകാരിൽ ഞങ്ങളെയും അവരെയും നീ പെടുത്തണേ റബ്ബേ. എല്ലാ ബുദ്ധിമുട്ടുകളും നീക്കി കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ. ഒന്ന് വേഗം പറഞ്ഞു പോവാ കഴിയുന്നത്. ആരും മടി കാണിക്കണ്ട. എന്താണ് 5 ആണെങ്കിൽ 5, 10 വേഗം എഴുതുക. ഈ സ്വലാത്തിന്റെ റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ശഫാഅത്ത് നമുക്ക് അല്ലാഹു നൽകട്ടെ. കുറച്ച് സലാത്ത് ചൊല്ലിയിട്ട് ഇൻഷാ അല്ലാഹ് അതിൻ്റെ മുമ്പ് എല്ലാവരും ആലോചിച്ച് ഇപ്പം ഒന്ന് ചിന്തിച്ച് വേണോ വേണ്ടെന്നൊക്കെ ഒന്ന് ആലോചിച്ച് വെക്കുക. ഇത് എപ്പോഴും കിട്ടുന്ന ഒരു അവസരമൊന്നും അല്ലല്ലോ. അൽഹംദുലില്ലാഹ് ഈ പണി ഉണ്ടാകുമ്പോൾ അതിലേക്ക് സഹകരിക്കണം ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. 5 കോണി സിമന്റ് പൊത്തുവാവ ഉച്ചില അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. അള്ളാഹു ബർക്കത്ത് കൊടുക്കട്ടെ, റാഹത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. നമ്മൾ സലാത്ത് ചൊല്ലി കുറച്ച് സലാത്ത് ചൊല്ലി 10 ആരാണ് കുഞ്ഞാമച്ച 10 അള്ളാഹു നീ സ്വീകരിക്കണേ റബ്ബേ. അയാളെ മുറാദുകൾ പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ. ദുസ്സലാം 10 പള്ളി റഹ്മാനില 10 അള്ളാഹു തആല സ്വീകരിക്കട്ടെ റഹ്മാനായ റബ്ബേ. ഈ സ്വലാത്തിന്റെ മജ്ലിസിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അതിന്റെ ബർക്കത്തും ഖൈറും ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും നീ കാണിച്ചു കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ. കൗൺസിലർ മൊയ്തീൻ ബാബ 10 എവിടെ 10 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എത്ര 400 റുപ്യ. അതിൽ വലിയ വിഷയമൊന്നുമില്ല. എല്ലാവരും കൊടുക്കുക. അൽഹംദുലില്ലാഹ് അല്ലാഹു തആല അവർക്ക് മൊയ്തീൻ ബാബ അല്ലാഹു ബർക്കത്ത് കൊടുക്കട്ടെ, ഉദ്ദേശങ്ങൾ പൂർത്തിയായി കൊടുക്കട്ടെ. അല്ലാഹു തആല ശിഫായ കൊടുക്കട്ടെ, ആഫിയത്ത് കൊടുക്കട്ടെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. എല്ലാ ഈ സദഖന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അല്ലാഹു സന്തോഷം കൊടുക്കട്ടെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. പറയുന്നുണ്ടോ? മുഹമ്മദ് അൽത്താഫ് 5 കോണി സിമന്റ്. അല്ലാഹു തആല അദ്ദേഹത്തിന്റെ മുറാദുകൾ അല്ലാഹു പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലും സന്തോഷവും സമാധാനം കൊടുക്കട്ടെ. മരിച്ചുപോയവരുടെ കുടുംബത്തിൽ നിന്ന് മരിച്ചുപോയവരുടെ ഖബറിലേക്ക് അല്ലാഹു അതിന്റെ സവാബ് എത്തിച്ചു കൊടുക്കുമാറാകട്ടെ.
ഇംതിയാസ് 3 ചാക്ക് സിമന്റ് അല്ലാഹു തആല കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ചാക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവിടെ കത്തിന്നല്ലേ അല്ലേ? അങ്ങനെ എല്ലാം കൺഫ്യൂഷൻ. ചിലർക്ക് ചാക്ക് കത്തി. അല്ലാഹു തആല ഉദ്ദേശങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കട്ടെ ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. എല്ലാവരും സലാത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പെട്ടെന്ന് എല്ലാവരും പറയണം. 10, 15, 5 എത്രയാണ് കഴിയുന്നത് ഇൻഷാ അല്ലാഹ്. ഇനി സലാത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പറയാം അല്ലേ? അബ്ദുസലാം 10 ചാക്ക് സിമന്റ് അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കട്ടെ. ഉദ്ദേശങ്ങൾ അള്ളാഹു ആമീൻ പറയാൻ വലിയ പ്രശ്നമുണ്ടാ? അള്ളാഹു തആല മുറാദുകളും ആവശ്യങ്ങളൊക്കെ പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കട്ടെ, സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കട്ടെ. അവസാനം നമുക്ക് ഒന്നിച്ചു ദുആക്ക് അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അളീം അസ്തഗ്ഫിറുല്ലാഹൽ അളീം العظيم استغفر الله 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 العظيم فاعلم أنه لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله 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 إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله إلا الله إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي يا حي يا قيوم 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 قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم قيوم يا حي يا 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 قيوم بسم الله الرحمن الرحيم الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم صل على محمد
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إنك حميد مجيد. اللهم صل على المصطفى حبيب الله محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على المصطفى حبيب الله محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على المصطفى حبيب الله محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على المصطفى حبيب الله سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على المصطفى حبيب الله محمد سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على المصطفى حبيب الله سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على المصطفى حبيب الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. صلى الله على محمد صلى الله عليه 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 وسلم. محمد صلى الله عليه وسلم. صلى الله على 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 محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب. ഉറങ്ങുന്നുണ്ടോ? ഇല്ലല്ല. ലാ യമല്ലുല്ലാഹു ഹത്താ തമല്ലു. അല്ലാഹു തആലക്ക് നമ്മൾ എത്ര അധികരിപ്പിച്ചാലും അല്ലാഹു തആലക്ക് മടി വരൂല. സഹാബത്ത് ചോദിച്ചു, നിങ്ങൾ ചോദിച്ചോളി അള്ളാഹു തരുമെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോ ഞങ്ങൾ ധാരാളം ചോദിച്ചാലോ? അപ്പൊ അള്ളാഹു ധാരാളം കൊടുക്കും. പക്ഷെ ലാ യമല്ലുല്ലാഹു ഹത്താ തമല്ലു. നമ്മൾ താല്പര്യം കുറഞ്ഞിട്ട് മടിയായിട്ട് കുറെ ലേറ്റായി പോയി, കുറെ സമയമായി സലാത്തൊക്കെ അങ്ങനെ ഒരു നമുക്ക് താല്പര്യക്കുറവ് വന്നാൽ അവിടെ കഴിഞ്ഞു. ലാ യമല്ലുല്ലാഹു ഹത്താ തമല്ലു. നിങ്ങൾക്ക് മടി വരുന്നത് വരെ അള്ളാഹ്ക്ക് മടി വരൂല. നിങ്ങൾക്ക് സുബഹിയെ ആവേശത്തോടു കൂടെ സലാത്ത് ചെല്ലാൻ കഴിയെങ്കിൽ അള്ളാഹു തആല അതുപോലെ ഇന്നല്ലാഹു യബ്സുതു യദഹു ബില്ലൈൽ. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. അള്ളാഹു വിശാലമായി അവന്റെ കൈ ഇങ്ങനെ നീട്ടി നിൽക്കുകയാണ് നമ്മൾ സ്വീകരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട്. അൽഹംദുലില്ലാഹ്. സല്ലല്ലാഹു അലാ മുഹമ്മദ് സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وسلم. അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യട്ടെ. ഒരു സ്വലാത്ത്, ഒറ്റ സ്വലാത്ത് നമ്മൾ ചൊല്ലിയാൽ തന്നെ സ്വലാത്ത് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നമ്മളെ ഏറ്റവും വലിയ ഭാഗ്യമാണ്. വിദ്യാർത്ഥികാർക്ക് സലാത്ത് ചെല്ലാൻ കഴിയൂല. ഖുർആനിലായിട്ടൊന്നുമല്ല, ഖുർആനില്ലേ ഇന്നല്ലാഹു മലായികത്തു. പക്ഷെ അപ്പോൾ ഒരു പേർ അത് അത്തയ്യാത്ത് ചെല്ലുന്നില്ല, അത് മതി എന്ന് പറയും. അതൊരു തൗഫീഖാണ്. സ്വലാത്ത്, ഒരു സ്വലാത്ത്, ഒറ്റ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി ബിഹാ അശറ 10 റഹ്മത്ത് അള്ളാഹു കൊടുക്കും. അള്ളാഹിന്റെ റഹ്മത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എങ്ങനെയാ? 10 റഹ്മത്ത്. മുഅ്മിനീങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാകാനുള്ള ഈമാൻ ഉണ്ടാകണം. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് ഇങ്ങനെ അനുഭവിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോകത്ത് അതിനേക്കാളും വലിയ സുഖം വേറെ ഉണ്ടാകൂല. നമ്മുടെ ഉമ്മ തന്നെ നമ്മളെ വാത്സല്യത്തോടുകൂടെ, ഒരു കുട്ടിയെ വാത്സല്യത്തോടുകൂടെ ഇങ്ങനെ താലോലിക്കുമ്പോ എന്തൊരു ആ സ്നേഹം നമ്മൾ ആസ്വദിക്കൂലേ ചെറിയ പ്രായത്തിലൊക്കെ ഉമ്മയെ. എന്നാൽ അല്ലാഹു അർഹമു ബിഇബാദിഹി മിൻ ഹാദിഹി ബിവലദിഹാ. ഉമ്മ, ഒരു ഉമ്മയും കുട്ടിയോട് കാണിക്കാത്ത സ്നേഹത്തോടുകൂടെ, വാത്സല്യത്തോടുകൂടെ അള്ളാഹു നമുക്ക് റഹ്മത്ത് ചെയ്യും. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. അപ്പോ ആ റഹ്മത്ത് കിട്ടാനുള്ള ഒരു കാരണമാണ് നമ്മൾ ഒറ്റ സലാത്ത് ചൊല്ലിയാൽ അള്ളാഹു 10 റഹ്മത്ത് നമുക്ക് ചെയ്യും. ആ റഹ്മത്ത് കൊണ്ട് എന്തെല്ലാം നമ്മൾ നേടും. ദുനിയാവിലും ആഖിറത്തിലൊക്കെ എന്തൊക്കെ നമുക്ക് നേടാനുണ്ട്. അള്ളാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. നമുക്ക് അത് മനസ്സിലാകണം. നമുക്ക്
അള്ളാഹുവിന്റെ റഹ്മത്ത് അറിയാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ അള്ളാഹിനെ പറ്റി ചിന്തിക്കാത്തത്, അള്ളാഹിനെ മനസ്സിലാക്കാത്തത്, നിസ്കരിക്കുമ്പോൾ ആ ബോധം നമുക്ക് വരാത്തത്. അപ്പോൾ അത് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് സലാത്തുകളൊക്കെ ഇപ്പോൾ മജ്‌ലിസിൽ മാത്രമല്ല എപ്പോഴും നമ്മളും ചൊല്ലണം, നമ്മളെ കുടുംബങ്ങളെ ചൊല്ലണം, നമ്മുടെ മക്കളെ, പ്രത്യേകിച്ച് പെൺകുട്ടികളൊക്കെ. ഞാൻ എന്നും വരുമ്പോൾ ഒരു ഉസ്താദുമായിട്ട് സംസാരിച്ചു, ഒരു മദ്രസയിലെ ഉസ്താദുമായിട്ട്. വലിയ വിഷമത്തിലാണ്. 2 പെൺകുട്ടികൾ മദ്രസയിൽ പഠിക്കും, 13ഉം 14ഉം വയസ്സ്. അല്ലാഹു തആല നമ്മളെ മക്കളെ നന്നാക്കട്ടെ. പേടിയാണ്. ഏതോ ആൺകുട്ടികളെ കൂടെ മംഗലാപുരത്തൊക്കെ പോയി കറങ്ങി രാത്രിയായിട്ട്. പിന്നെ ഈ അവസ്ഥയിലാണ് നമ്മൾ. ഒന്നും ആർക്കും ഒരു ചിന്തയുമില്ല. നമ്മൾ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. മൊബൈൽ ഫോണും മറ്റു കാര്യങ്ങളും സൗകര്യങ്ങളൊക്കെ ചെയ്തു കൊടുക്കുമ്പോൾ പഠിക്കാൻ. ഇങ്ങനെ എല്ലാം നശിച്ചിട്ട് എന്ത് വിദ്യാഭ്യാസം നമ്മുടെ മക്കൾക്ക് കൊടുക്കുന്നത്? സഹോദരിമാർ വളരെ ശ്രദ്ധിക്കണം. നമ്മുടെ മക്കൾ നമുക്ക് വേണ്ടിയാവണം. കുറെ മക്കൾ ഉണ്ടാകാനൊക്കെ ദ്വാരക്കാൻ കുറെ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ കൊടുക്കും. പക്ഷെ ഉണ്ടായിട്ട് ഈ സ്വരൂപത്തിലാണെങ്കിൽ എങ്ങനെയാണ്, എന്താണ്? ദുനിയാവും ആഖിറവും നമുക്ക് നഷ്ടപ്പെട്ടു പോകൂലേ? എന്നിട്ട് അതിന് ശേഷം ഇങ്ങനെ അതിനെപ്പറ്റി ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെയാണ് ഈ കുട്ടികളുടെ മനസ്സ്? നോക്കുമ്പോൾ ഒരുപാട് ആളുകൾക്കുണ്ട് ഈ അസുഖം, ഒരുപാട് പെൺകുട്ടികൾക്ക് ഇങ്ങനത്തെ അസുഖം. ഈ ഒരു മറ്റുള്ളവരുമായിട്ട് അതൊരു നിസ്സാരമായി വലിയ സിന, ദുനിയാവും ആഖിറവും എല്ലാം നശിച്ചു പോകും. അള്ളാഹുവിന്റെ അദാബ് ഇറങ്ങും. അതുകൊണ്ട് നല്ല ശീലങ്ങളൊക്കെ സ്വലാത്ത് ചൊല്ലി അതുപോലെ തന്നെ ഇബാദത്ത് ചെയ്ത് നല്ലതിലേക്കൊക്കെ അള്ളാഹുവിനെ പറ്റിയുള്ള ബോധം. മാതാപിതാക്കളെ മറക്കണമെങ്കിൽ അള്ളാഹുവിന്റെ റസൂലിനെ ആദ്യം മറക്കണം. അല്ലാതെ ഒരു പെണ്ണിന് അള്ളാഹുവും റസൂലും ഉമ്മയും ഉപ്പയും 4 ആളും കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ സ്നേഹിക്കണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ഈ 4 ആളെ പറ്റി പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടില്ല. ആരാണ് അള്ളാഹു എന്നും ആരാണ് റസൂലെന്നും ആരാണ് ഉമ്മ എന്നും ബാപ്പ എന്നും പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ടില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് 5ാമത്തവന്റെ സ്നേഹം കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ പിന്നാലെ പോയത്. നല്ല ബന്ധം ഉണ്ടാകണം മക്കളുമായിട്ടൊക്കെ. നല്ല ബന്ധവും സ്നേഹവും എപ്പോഴും അടുത്ത ആ ഒരു റസൂലുള്ളാഹി സ്വല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങൾ പഠിപ്പിച്ച ആ കുടുംബമൊക്കെ ഓർമ്മപ്പെടുത്തിയതാണ്. അതുകൊണ്ട് സലാത്തുകളൊക്കെ നല്ല ഇൻഷാ അല്ലാഹ് ഇവിടെ വെച്ച് മാത്രമല്ല നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴും സലാത്ത് ഒരു കണ്ടീഷനും ഇല്ലാതെ അള്ളാഹു സ്വീകരിക്കുന്നു. ഒരു കണ്ടീഷനും ഇല്ലാതെ അള്ളാഹു കബൂൽ ചെയ്യും. സലാത്ത് ഒന്നുമില്ല, നിയ്യത്ത് ഒന്നും സല്ലല്ലാഹു അങ്ങനെ ചൊല്ലിയാൽ സ്വീകരിക്കും. റഹ്മത്തുകൾ ധാരാളം കിട്ടും. അള്ളാഹു നമുക്ക് തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. അസ്സലാത്തു വസ്സലാമു അലൈക യാ സയ്യിദി യാ റസൂലല്ലാഹ്. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا حبيب الله. നിൽക്കാൻ കഴിയുന്നവർ മാത്രം ഒന്ന് ഹബീബായ റസൂലുള്ളാഹിനോടുള്ള മുനാജാത്താണ്. സലാം പറയാം. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا من علمه الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رحمة للعالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا خاتم النبيين. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول رب العالمين. بسم الله العظيم കൊണ്ട് ദുആ ചെയ്താൽ അല്ലാഹു തആല ദുആക്ക് ഉത്തരം കൊടുക്കും. ഉറപ്പാണ്. ഇസ്മുൽ അഅ്ലം ഏത്? മഹാന്മാര് 3 അഭിപ്രായങ്ങളാണ് പറഞ്ഞത്. ആ 3 അഭിപ്രായം അനുസരിച്ച് നമുക്കത് ചൊല്ലിയിട്ട് ദ്വാരക്കാം. ഇസ്മുൽ അഅ്ലം യാ ഹയ്യു യാ ഖയ്യൂം എന്നാണ് ഒരു അഭിപ്രായമുണ്ട്. ഖുർആനിൽ 3 സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് യാ ഹയ്യു യാ ഖയ്യൂം. അല്ലാഹു ലാ ഇലാഹ ഇല്ലാ ഹുവൽ ഹയ്യുൽ ഖയ്യൂം എന്നുണ്ട്. അനത്തിൽ വുജൂഹുൽ ഹയ്യുൽ ഖയ്യൂം എന്നുണ്ട്. വേറൊരു ആയത്തിലുണ്ട്. 3 സ്ഥലത്ത് പറഞ്ഞത്. ഇതാണ് ഇസ്മുൽ അഅ്ലം എന്ന അഭിപ്രായമുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ അലിദു ബി യാദൽ ജലാലി വൽ ഇക്റാം, യാദൽ ജലാലി വൽ ഇക്റാം എന്നാണ് ഇസ്മുൽ അഅ്ലം എന്ന അഭിപ്രായമുണ്ട്. അതല്ല അല്ലാഹ് എന്നുള്ള ജലാലത്തിന്റെ ഇസ്മ ആയ അല്ലാഹ്, ഇതാണ് ഇസ്മുൽ അഅ്ലം എന്ന അഭിപ്രായമുണ്ട്. ഈ 3 അഭിപ്രായങ്ങളാണ് പ്രധാനപ്പെട്ടത്. അതുകൊണ്ട് 3ഉം പറഞ്ഞാൽ ഏതായാലും ഇസ്മുൽ അഅ്ലം നമുക്ക് കിട്ടും. അല്ലാഹു തൗഫീഖ് ചെയ്യട്ടെ. ഖയ്യൂം യാദൽ ജലാലി വൽ ഇക്റാം യാ അല്ലാഹ്. യാ ഹയ്യ് യാ ഖയ്യൂം യാദൽ ജലാലി വൽ ഇക്റാം യാ അല്ലാഹ്. യാ ഹയ്യ് യാ ഖയ്യൂം യാദൽ ജലാലി വൽ ഇക്റാം യാ അല്ലാഹ്. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام يا الله.
الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد اللهم وصل ثواب ما قرأنا من القرآن العظيم وصلينا وسلمنا هذه هدية وصل رحمة الناس وبركاته الشاملة إنا إلى حضرة نبينا وسيدنا شفيعنا مصطفى محمد صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة ساداتنا أصحابه البدريين والأحديين وسائر الصحابة والقرابة كلهم أجمعين أرحم الراحمين തമ്പുരാൻ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ റാസിഖായ റാഹിമായ റഊഫായ വദൂദായ അല്ലാഹുവേ ഞങ്ങൾ ഈ ചൊല്ലിയ സ്വലാത്തുകളും ദിക്റുകളും തഹ്ലീലുകളും ഖുർആനിന്റെ സൂറത്തുകളും ആയത്തുകളും സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. പഠിച്ചവനെ ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് കബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. ഒരുപാട് ഉസ്താദുമാരും ഉമറാക്കളും മുഅ്മിനീങ്ങളും മുഅ്മിനാത്തുകളും ഒരുമിച്ച് കൂടിയ മുതഅല്ലിമീങ്ങളുടെ സദസ്സാണ് റഹ്മാനെ, നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഇതിനെ സ്വീകരിക്കണേ തമ്പുരാനെ. ഇതിന്റെ സവാബ് ഹബീബായ മുഹമ്മദ് മുസ്തഫ സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. പരിശുദ്ധ റൗദാ ശരീഫിലേക്ക് നീ കാണിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അവിടുത്തെ ബദരീങ്ങളും ഉഹദീങ്ങളുമായ സ്വഹാബത്തിന്റെ ഹളറത്തിലേക്ക് ചേർക്കണേ തമ്പുരാനെ. റളിയല്ലാഹു അൻഹും വഅന്നാ മഅഹും അജ്മഈൻ. അല്ലാഹുവേ മഹാന്മാരായ അസ്ഹാബുൽ അബാഇൽ ഖംസ റളിയല്ലാഹു അൻഹും ഹളറത്തിലേക്ക് ചേർക്കണേ തമ്പുരാനെ. ഉമ്മഹാത്തുൽ മുഅ്മിനീങ്ങളായ അവിടുത്തെ അസ്വാജിന്റെ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. നിന്റെ എല്ലാ നബിമാരുടെയും അമ്പിയാക്കന്മാരുടെ ലക്ഷക്കണക്കിന് അമ്പിയാക്കൾ അവരെ ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. ആ മഹാന്മാരുടെ പൊരുത്തവും ബർക്കത്തും ഞങ്ങളെ സദസ്സിലേക്ക് എല്ലാം നൽകണേ തമ്പുരാനെ. അവരെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ വിജയിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ അമ്പിയാക്കളുടെയും ഒരു മദദ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ ശർറുകളിൽ നിന്നും അവരെ കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ രക്ഷപ്പെടുത്തണേ അല്ലാഹ്. പഠിച്ചവനെ അല്ലാഹു നിന്റെ മഹാന്മാരായ അസ്ഹാബുൽ കൗഫ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഒരു ഹളറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ. അവരെ കൊണ്ട് ഞങ്ങൾക്ക് കാവൽ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങൾക്കും ഞങ്ങളുടെ കുടുംബങ്ങൾക്കും ജമാഅത്തിനും സ്ഥാപനങ്ങൾക്കും സമുദായത്തിനും കാക്കണേ റഹ്മാനെ. മഹാനായ സയ്യിദുനാ സയ്യിദുൽ ഖമൽ അബുൽ അബ്ബാസ് ബല്ലബിൻ മൽക്കാൻ ഖദർ അലൈഹിസ്സലാം തങ്ങളുടെ ഹദറത്തിലേക്ക് ചേർക്കണേ അല്ലാഹ്. മഹാനായ ഗൗസുൽ ആലം ശൈഖ് മുഈദ്ദീൻ അബ്ദുൽ ഖാദിർ ജിലാനി സയ്യിദ് അഹ്മദ് അൽ കബീർ റിഫായി ഖദസ്സല്ലാഹു സുൽത്താൻ ഖാജ ഗരീബ് നവാസ് വഈനുദ്ദീൻ ചിശ്തി അജ്മീരി ഖദസ്സല്ലാഹു ഇബ്രാഹിം അൽ ബാദിഷ് അൽ റവാഡി ഖദസ്സല്ലാഹു ദാവൂദ് അൽ ഹക്കീം അൽ മുത്തഫദ്ദി ഖദസ്സല്ലാഹു അല്ലാഹു മഹാന്മാരെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. സദഖത്തുല്ലാഹിൽ ഖാഹിരി ഖദ്ദസല്ലാഹു അൽ അസീസ് ഖുതുബുൽ മജീദ് ഷാഹുൽ അമീദ് നാഹൂരി ഖദ്ദസല്ലാഹു അല്ലാഹുവേ ഉള്ളാളത്തും ബന്ദറിലും തളങ്കരയിലും ഈ പരിസരങ്ങളിലൊക്കെ മറവൊട്ടടക്കുന്ന ഉച്ചയിലും പുച്ചലയിലും പുസോട്ടും ഈ പരിസരങ്ങളിലൊക്കെ ഒരുപാട് സ്വാലിഹീങ്ങൾ മഹാന്മാർ ആലിമീങ്ങൾ ഔലിയാക്കൾ റഹ്മാനെ നീ അവരെ ഖബറിലേക്ക് എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരെ പൊരുത്തവും ബർക്കത്തും നൽകണേ തമ്പുരാനെ. മഹാനായ ശൈഖുനാ ഖുതുബുസ് സമാൻ സയ്യിദ് അലവി മൗലദ് ദവീല മംബറമി ഖദ്ദസല്ലാഹു അൽ തങ്ങൾ ഹദറത്തിലേക്ക് അവിടുത്തെ എല്ലാ ഉസൂൽ ഫുറൂഅ ഖാരിബ് ഹദറത്തിലേക്ക് നീ എത്തിക്കണേ തമ്പുരാനെ. റഹ്മാൻ സയ്യിദ് ഹുസൈൻ അൽ ജിഫ്രി അൽ ഹദറമി ഖദ്ദസല്ലാഹു അൽ തങ്ങൾ ഹദറത്തിലേക്ക് ചേർക്കണേ റഹ്മാനെ. ശൈഖുനാ ശംസുൽ ഉലമാഇൽ ഖാദിരി ഖദ്ദസല്ലാഹു അൽ ശൈഖുനാ തർപഞ്ച് സാദിഖ് ഖദ്ദസല്ലാഹു ഞങ്ങളുടെ എല്ലാ ഉലമാക്കളും സദാത്യങ്ങളും മഹാന്മാരെ ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ അല്ലാഹ്. മഹാന്മാരായ റിജാലുൽ ഗൈബ് റളിയല്ലാഹു അൻഹു ഹദറത്തിലേക്ക് എത്തിക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു അവരെ കൊണ്ട് ഞങ്ങളെ നീ സഹായിക്കണേ അല്ലാഹ്. ആ മഹാന്മാരുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഈ സദസ്സിന്റെ ഹക്ക് കൊണ്ട് ദിക്റിന്റെ ഫള് കൊണ്ട് ഞങ്ങളുടെ ദോഷങ്ങൾ പൊറുക്കണേ അല്ലാഹ്. അറിഞ്ഞും അറിയാതെയും ചെറുതും വലുതുമായി ഞങ്ങളെല്ലാവരും ഒരുപാട് തെറ്റുകൾ സംഭവിച്ചു പോയവരാണ് തമ്പുരാനെ. എന്നോട് പൊറുക്കലിനെ തേടുന്നു അല്ലാഹ്. നീ ഞങ്ങളെ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളെ തൗബന നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഈ സദസ്സിൽ നിന്ന് പിരിയുമ്പോൾ എല്ലാ തെറ്റുകളും കുറ്റങ്ങളും പൊറുക്കപ്പെട്ട നിലക്ക് ഞങ്ങളെ നീ തിരിച്ചയക്കണേ അല്ലാഹ്. ഒരു ദോഷം പോലും ബാക്കി വെക്കല്ല റഹ്മാനെ. നാളത്തെ സൂര്യോദയം കാണുന്നതിന് മുമ്പ് ഞങ്ങൾ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുവോ ഞങ്ങൾക്കറിയില്ല. അല്ലാഹുവേ എപ്പോഴാണെങ്കിലും ഞങ്ങൾ മരിക്കുന്ന സമയത്ത് എല്ലാ ദോഷങ്ങളും പൊറുക്കപ്പെട്ട നിലക്ക് നീ ഞങ്ങളെ തിരിച്ചു വിളിക്കണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുവേ ആത്മാവിനെ പരിശുദ്ധമായ നിലക്ക് ഞങ്ങളെ തിരിച്ചു വിളിക്കണേ റബ്ബേ. സന്തോഷത്തോടുകൂടെ മരണം സ്വീകരിക്കുന്നവരിൽ പെടുത്തണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഞങ്ങളോട് ദുആ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞവരും ഞങ്ങളെ സ്നേഹിച്ച ഞങ്ങൾ മാതാപിതാക്കളും ഉസ്താദുമാരും സഹായിച്ചവരും സ്നേഹിച്ചവരും ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ ദർശനയും സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ സഹായിക്കുന്ന
അകമഴിഞ്ഞ് സഹായിക്കുന്നവരുണ്ട് റബ്ബേ, അവർക്കൊക്കെ ദോഷങ്ങൾ പുറത്തു കൊടുക്കണേ അല്ലാ. ആഖിബത്ത് നന്നാക്കണേ തമ്പുരാനെ, സന്തോഷത്തിൽ മരിപ്പിക്കണേ റഹ്മാനെ, ഖബർ ജീവിതം റാഹത്തിലാക്കി കൊടുക്കണേ റബ്ബേ. ഞങ്ങളുടെയും അവരുടെയും ഞങ്ങളിൽ നിന്ന് മരണപ്പെട്ടു പോയ ഒരുപാട് ആളുകൾ ഞങ്ങൾ ഓരോരുത്തരും ഓർത്തു പോവുകയാണ്. ഞങ്ങൾക്കൊക്കെ ഓർമ്മയിലേക്ക് വരുന്ന ഞങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും ബന്ധപ്പെട്ടവർ നീ അവിടെ ഖബർ സ്വർഗ്ഗത്തോപ്പാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാ. അല്ലാഹു, ഇത്രയും മോമിനിയങ്ങൾ ഈ പാതിരാക്ക് നിന്നോട് തേടുന്നു റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ അവരുടെ കാര്യത്തിൽ ഞങ്ങളെ ശഫാഅത്ത് നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാ. ഈ സദസ്സിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് അവരെ സന്തോഷത്തിലാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാൻ. ഉപ്പമാരും ഉപ്പാപ്പന്മാരും ഉമ്മാമ്മമാരും ഒക്കെ മരിച്ചുപോയവരുണ്ട് റബ്ബേ, ഞങ്ങളുടെ ബന്ധപ്പെട്ടവർക്ക് നീ മഗ്ഫിറത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാ. പല ആളുകളും ഇതിന്റെ പണിക്ക് വേണ്ടി സിമന്റ് തന്നതും മറ്റൊക്കെ മരിച്ചുപോയവരുടെ ഖബറിലേക്ക് അതിന്റെ കൂലി നീ എത്തിച്ചു കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു, ഒരുപാട് ഉദ്ദേശങ്ങൾ മുറാദുകൾ അല്ലാഹു നീ പൂർത്തിയാക്കണേ റബ്ബേ. രോഗികളുണ്ട് റബ്ബേ, ഒരു ഭാഗം തളർന്നവർ, മറ്റു ശാരീരികമായ പ്രയാസങ്ങളുള്ളവർ നീ ശിഫയാക്കി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. ഞങ്ങൾക്കുള്ള എല്ലാ രോഗങ്ങളും അർഹമുർ റഹീമായ മലിക്കുൽ ജബ്ബാറായ റബ്ബേ, ഷാഫിയായ കാഫിയായ മുആഫിയായ തമ്പുരാനെ ശിഫയാക്കണേ തമ്പുരാനെ. അസ്മാഉൽ ഹുസ്നയുടെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ഇസ്മുൽ അദമിന്റെ ഹക്ക് കൊണ്ട് ഞങ്ങളെയും അവരെയും രോഗങ്ങൾക്ക് ശിഫ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ജീവിക്കുന്ന കാലം നിന്റെ പൊരുത്തത്തിലും ദിലയിലുമായി ജീവിക്കാൻ തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. റബ്ബേ, നിന്റെ നിഅമത്തുകൾക്ക് ശുക്ർ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ സമ്പത്തും സൗകര്യങ്ങളും സന്താനങ്ങളും എല്ലാം നിന്റെ ഔദാര്യമാണ് റഹ്മാനെ, ഔദാര്യമാണ് റബ്ബേ. നിന്റെ നിഅമത്തിനു ശുക്ർ ചെയ്യാൻ ഞങ്ങൾക്ക് തൗഫീഖ് ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു, നന്ദി കെട്ട അടിമയാക്കല്ല റഹ്മാനെ, ഫാസിഖാക്കല്ല അല്ലാഹ്. അല്ലാഹു, സ്വാലിഹീങ്ങൾ പെടുത്തണം റഹ്മാനെ. ഞങ്ങളുടെ മക്കളെ, ആൺകുട്ടികളും പെൺകുട്ടികളും എല്ലാവരെയും സ്വാലിഹീങ്ങളാക്കണേ തമ്പുരാനെ. മരണത്തിന്റെ ശേഷം ഞങ്ങൾക്ക് സന്തോഷം നൽകുന്ന കുടുംബങ്ങളാക്കണേ റഹ്മാനെ. അല്ലാഹു, വിവാഹപ്രായമെത്തിയ കുറെ പെണ്ണുങ്ങളും ആണുങ്ങളുണ്ട്. അല്ലാഹു, സ്വാലിഹീങ്ങളായ ഇണകളെ കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹു, നിന്നെ ഭയപ്പെടുന്ന നബി സല്ലല്ലാഹു അലൈഹി വസല്ലം തങ്ങളെ സ്നേഹിക്കുന്ന ദീനീ ബോധമുള്ള ചെറുപ്പക്കാർ, യുവതികൾ, ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാരെ കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. നല്ല ദാമ്പത്യ ജീവിതം കൊടുക്കണേ തമ്പുരാനെ. ഭാര്യ ഭർത്താക്കന്മാർക്കിടയിൽ മംഗലം കഴിഞ്ഞവരുണ്ട്, സന്തോഷവും സ്നേഹവും നിലനിർത്തി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. റാഹത്തോടുകൂടെ ദീനിന്റെ കാര്യത്തിൽ പരസ്പരം സഹായിച്ചും സഹകരിച്ചും ജീവിക്കാൻ തൗഫീഖ് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങൾക്ക് ഈമാൻ, കാമിലായ ഈമാൻ നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഇഖ്ലാസ് നൽകണേ അല്ലാഹ്. ഖൈർ ചെയ്യാൻ തൗഫീഖ് ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ കുട്ടികൾക്കൊക്കെ പരീക്ഷകൾ അടുത്തു വരുവാണ് റഹ്മാനെ, നീ അവരെ വിജയിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്. നല്ല നിലക്ക് പഠിക്കാനും അത് ഉൾക്കൊണ്ട് ജീവിക്കാനും അവർക്ക് തൗഫീഖ് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. എല്ലാ പരീക്ഷകളിലും പരീക്ഷണങ്ങളിലും ഞങ്ങളെയും ഞങ്ങളുടെ മക്കളെയും നീ വിജയിപ്പിക്കണേ അല്ലാഹ്. നീ വിജയിപ്പിക്കണേ തമ്പുരാനെ. അവർ നാളെ ഞങ്ങൾക്കും സമുദായത്തിനും ഉപകാരമുള്ള മക്കളാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഗൾഫിലുള്ള ഞങ്ങളുടെ ചെറുപ്പക്കാർ ഇവിടെ ഇതിനു വേണ്ടി കൂട്ടായ്മ, ഇവിടെയുള്ള ആളുകൾ കൂടി 13 ലക്ഷത്തോളം രൂപ അയച്ചു എന്ന് പറഞ്ഞു. അൽഹംദുലില്ലാ, ഒരുപാട് പ്രയാസങ്ങളും ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ അവിടെ ഉണ്ട്. എന്നിട്ടും അല്ലാഹുവേ, നീ സ്വീകരിക്കണേ റബ്ബേ. അല്ലാഹുവേ, അതുകൊണ്ട് അതിന്റെ ബർക്കത്ത് കൊണ്ട് ആരൊക്കെ കൊടുത്ത് നിനക്കറിയാം. അല്ലാഹുവേ, റഹ്മാനുറഹീമായ തമ്പുരാനെ, ഓരോരുത്തരെയും നീ ഏറ്റെടുക്കണേ റഹ്മാനെ. അവരുടെ ജോലിയിലുള്ള പ്രയാസങ്ങൾ നീക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ധാരാളം ഈ നാടിനെ ഏറ്റെടുത്ത് ഇവിടുത്തെ പാവങ്ങളെ സഹായിക്കാൻ, ദീനിനു വേണ്ടി ഖിദ്മത്ത് ചെയ്യാൻ, പള്ളിക്ക് വേണ്ടി ചെയ്യാൻ നീ ധാരാളം കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. കൊടുക്കുന്നവർക്ക് ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. ഇവിടുത്തെ ജമാഅത്ത് കമ്മിറ്റിക്കാർ, ഭാരവാഹികൾ, ഉസ്താദുമാർ, ഇവിടെയുള്ള പ്രവർത്തകന്മാർ, മുഅ്മിനീങ്ങൾ സ്നേഹത്തോടുകൂടെ ഐക്യത്തോടുകൂടെ ഇനിയും മുന്നോട്ട് പോകാൻ നീ തൗഫീഖ് ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ ഒക്കെ ഹൃദയങ്ങൾ നന്നാക്കണേ അല്ലാഹ്, ഖൽബ് നന്നാക്കണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, ഹസദും റിയാവും കിബറും ഉജ്ബും നിഫാഖും ഇല്ലാത്ത സത്യസന്ധമായ ഖൽബ് ഞങ്ങൾക്ക് നൽകണേ അല്ലാഹ്. അല്ലാഹുവേ, നീ ഖൽബിലേക്കാണ് നോക്കുന്നത്. പടച്ചവനെ, ഞങ്ങളെ ഈ നാറിയ ഈ വേണ്ടാത്ത സ്വഭാവങ്ങളൊക്കെ ഉള്ള ഹൃദയങ്ങളാണെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ തോറ്റുപോകും റഹ്മാനെ. ഹൃദയങ്ങൾ നന്നാക്കണേ അല്ലാഹ്, ഖൽബ് നന്നാക്കണേ അല്ലാഹ്. ഈമാൻ സലാമത്താക്കണേ തമ്പുരാനെ. അല്ലാഹുമ്മ റബ്ബനാ ആതിനാ ഫിദ്ദുനിയ ഹസന വഫിൽ ആഖിറതി ഹസനത്തും വഖിനാ അദാബന്നാർ. ഒരുപാട് ആളുകൾ കടങ്ങളെ കൊണ്ട് കഷ്ടപ്പെടുന്നവരുണ്ട്. നീ സഹായിക്കണേ തമ്പുരാൻ, നീ എളുപ്പമാക്കി കൊടുക്കണേ റബ്ബേ, വീട്ടി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. അതുപോലെ തന്നെ പല സാമ്പത്തികമായ പ്രയാസങ്ങളുണ്ട്, സലാമത്താക്കണേ അല്ലാഹ്. കച്ചവടത്തിൽ ചെയ്യുന്ന ജോലിയിലൊക്കെ ബർക്കത്ത് കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. ഈ സദസ്സിൽ അല്ലാഹുവേ, ഞങ്ങള് അഹ്ലിയത്തില്ലെങ്കിലും വളച്ചുള്ള ഒരുപാട് ആളുകൾ ഈ സദസ്സിലുണ്ടാകും. അല്ലാഹു, നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. ഇത്രയും മോമിനിയങ്ങൾ നിന്നോട് ചോദിക്കുന്നു റഹ്മാനെ, നീ ഖബൂൽ ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെ ദർസിലും സ്ഥാപനത്തിലും നീ ബർക്കത്ത് ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ മക്കളെ ഉഖ്റവിയായ ആലിമീങ്ങളാക്കണേ റബ്ബേ.
ഞങ്ങളുടെ മുത്തഅല്ലിമീങ്ങൾ ഉഖ്റവി ആലിമീങ്ങളാക്കണേ, ദീനിന്റെ ഖാദിമീങ്ങളാക്കണേ, ദീനിന്റെ ഖുർആനിന്റെ പ്രചാരകരാക്കണേ തമ്പുരാനെ. തൗഫീഖ് ചെയ്യണേ അല്ലാഹ്. اللهم ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما. ഇവിടെ ലേലം വിളിച്ചെടുത്തവരും സിമന്റ് കൊടുത്തവരും പൈസ കൊടുത്തവരും എല്ലാം നീ സ്വീകരിക്കണേ അല്ലാഹ്. അവരുടെയൊക്കെ ഉദ്ദേശങ്ങൾ ആവശ്യങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കണേ അല്ലാഹ്. മനസ്സിൽ ആഗ്രഹങ്ങൾ ഉണ്ടാവും പലതും, നീ പൂർത്തിയാക്കി കൊടുക്കണില്ല, ഖൈറായ നിലയ്ക്ക് വീട്ടി കൊടുക്കണേ റഹ്മാനെ. اللهم انتصر لنا انتصارك لاحبابك على اعدائك. اللهم انا نسالك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم. نعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. امين برحمتك يا ارحم